absolutely. Right now, SC7 is level 5 and Bombi is level 3, and that's an absolute disaster for Popal, especially because we were discussing how important it was for Bombi and Cyrus to get ahead in the early game. Morgana is right now in the enemy jungle and he's taking over. He's taking over the entire map. While Bombi is going for the second time in the top lane, wasting his time, trying to deny random. Everyone wants to deny random because if you don't deny random, he is gonna pop off. But Morgana took over his entire jungle. I mean, two comes from the side of Riggs. That was a beautiful binding. Guys is rotating, and Bombi just realized that his jungle is gone, and now you're trying to fight over SC7 2 levels behind. Так, ребята, здорово всем. Странное уведомление о стриме не пришло. Я сейчас в телегу, пацаны, сделаю по-быстрому рассылочки все. Блять, что за хуйня? Короче, первую игру у нас Риксы забрали. Сейчас у нас вторая игра. Сегодня 2 серии Best of 5. Интересно, кто выиграет. Следующая игра у нас вроде Game Lord будут играть с Steam Quest. Тоже очень интересные игры будут. По-быстрому делаю рассылочку в Telegram. И все, и мы готовы, в принципе. Так, ну все, рассылки везде сделали. Здорово, мужики, здорово всем. Так, делаю опрос. Кто у нас выиграет? Голосуйте. Риксы или ПРЛ? Здорово всем, здорово, ребят. Ой, как хорошо у нас играют. ПБ? ПРЛ делают ФБ, делают Герольда, ребята. Герольд плюс 2 килла. Еще и дракон стоит, они могут сходить на дракона подраться, если делают рекол. Рандом начинает пушить, но там Корки сейчас отдефает, поэтому... Да, хорошо отдефал. Но на дракона они сейчас... Они скипают дракона. Ривен у нас лес чистят, а Корки делает бэк, поэтому дракона не отдают. They lost the team fit, they lost the two members of their team, but they're gonna take the neutral objective in the bottom side of the map. Even considering the disaster that just happened in the Rift Herald. Как вчерашняя игра? Нет, не очень понравилась. Я ее удалил. Ой-ой-ой. Не, ну Ривен не догнать, тем более под Юми, даже Синджет не догонит. Слишком много мобильных скиллов. Здорово, ребят, здорово. First turret actually fell in the bot lane already, but securing the mid turret is much more important because it opens up the map for Parla Gaming right now. Because every time they can just shove the wave in and then just rotate around. And we saw it with Formulation Gaming once they got the mid turret. They just out-rotated the enemy team. Oof, SC7 is in trouble. That's a 2 versus 1, and also Cyrex is so close. He had to flash away. Bombi using the ultimate, and he wants to dive, dashing, and did not respect the fact that Snitch is there. Парла это турецкие крипы. Ну как крипы? Ну пока что вон они выигрывают. Ну и раз вышли из группы, значит они такие уж они и крипы. He's building the Mana Mune, and Mana Mune is one of the best scaling items, especially on a Pokemon champion like Jace. With the gold he already has, and since he got it so early, he will soon have the Muramana, and that's gonna give him such a huge power spike. So it's gonna be interesting to see how much damage Random will do in those teamfights, and I can guarantee you guys,
Random on that chase is gonna finish with the most damage in the game. 3-0 будет? Ну, посмотрим. Ой-ой-ой. Ой, заинтила сейчас карма. Как же Дум заинтил сейчас жестко. А чё, нет ульты у Ривен, что ли? Почему Ривен не ультанула? А, да, у нее ульты не было. Очень сильно сейчас заинтила Кайса и при этом выжила. Кайса в соло залетела под Т1. В нее ультанула Юми, а там все равно выжил, лол. Слава, приятно видеть. Спасибо, пацан, здорово. Здорово всем. It feels like Doom didn't respect the fact that probably everyone from Paula were rotating towards the middle lane. You know, it could be the Yumi, and he barely made it alive. Я не смотрел первую игру. Я только проснулся. Бля, у этих ебланов на сайте написано, что турик должен был начаться в 5 часов. Я настраивался на 5 часов, проснулся в 4. Ой-ой-ой, рандом заинтил. Проснулся, пацаны, в 4, говорю, сейчас запущу, смотрю, уже играют. Что за хуйня, почему так? I feel like they are a bit sloppy also in the first Yeah, minutes they're of this definitely one. playing sloppy in this game as well. Playing a few times way. А завтра еще будет матч за 3-е место у нас, интересно. И финал. That Kai'Sa is doing so much damage already at 7,000. Стихийные драконы есть в отдельном режиме. Crazy. She just popped Bambi. Отдельный режим, где сейчас тестируется, и, скорее всего, в следующем патче, в патче 3.3, где-то летом, в июне, у нас уже будет, соответственно, новое ущелье в ранге и так далее. Ребят, накиньте лайков, пожалуйста. У нас 18 лайков всего. Да, осталось 4 команды. Это сейчас полуфинал, кто выигрывает в этой серии, тот выходит в финал. И завтра уже финал, и турик 3 дня будет. He is shining even more. Yeah, absolutely. Right now, Infinity Edge execution is calling. We said that it was gonna be really important to build those out-of-heal items if you want to deal with the card. And also here comes ultimate from the side of Kolya. Riven is in trouble. He's exhausted. He can do nothing. The Vanguard set from the side of the Irelia. Dashing. That Irelia is crazy. Ой, как же Irelia нарезает, а? Под Юми. Ну, даже это не помогло. Ну, 6 тысяч преимущества, скорее всего, тут уже пацаны Риксы не дадут эту игру никаким образом. Parla Esports played this teamfight kind of sloppy because they miscommunicated. Bambi went in there alone, died immediately, and then Irelia with the Yumi followed up. They did an amazing job. You saw how strong Yumi together with Irelia can be in those team fights, but it wasn't enough because they didn't fight the team fight like a 5 versus 5. Yeah, definitely I can feel how Bambi is overestimating himself once again to levels behind, for example, from Не, ну Риксы очень сильно отыгрывают, ребят. Вы, кстати, заметили, как начали часто пикать Синджи-то? Даже Страда. Мне, кстати, пацаны патчноут скинули. Патчноут хороший будет, интересный. Икселон, привет. They really can't make these mistakes if they want to keep in the game. It's gonna be very hard now for Parla, since it's in the first place the comp of Rix is scaling super well with the Morgana and Singe. Интересно, выиграют ли Геймерлоуды следующую катку? Не знаю, я за Тим Кеза буду, блядь. Мне Тим Кеза очень нравится. Ну, по минус 2 сейчас будет. Не выживет, не выживет, не выживет. Но им надо мид дефать. Хотя Зиг соло дефает мид. А на топе-то 2 не отдают. На чемпионат мира выходят 3 команды из ЕВУ. Первая финал, стадию. Ну, короче, первые напрямую, а кто второе, третье место занимает, они типа в стыке, что ли, получается. Обзор на почного будет, да, 12 числа. Reaching the backline while you have Morgana, Singe and Rakan who are trying to compete for him.
Bambi. Oh, that last chapter was not good. The stasis. It is from the side of Jace. He's exhausted. Jesus Christ. Манго зачем? Rain was absolutely massive. The damage from Doom is just nonsense. Here comes the Bangas Ed, but Jake got exhausted. And Kaiser is just destroying everyone. Бля, как бы не ебало Иреля. 12 тысяч голды, пацаны, Кайса. Просто автоатаками забивает. Очень странно, что Иреля вторым слотом собрала, пацаны, танец смерти, если она убить никого не может, по сути, в тимфайте. I feel like I said in the beginning of the game, they have the team comp that needs to win in the early game. Absolutely. And now UFC 274 будешь смотреть? Наверное. Just the ADC difference, Doom versus Katze, 4,000. And then also in the jungle, 7 versus Riven is also so much gold ahead. You have a problem when the AD carry has one level than you. And we just saw that, I mean, Doom, he's playing a Kaiser, he's not that much of a high range AD carry, but he... Ну, Иреля здесь не очень отыграла, могла лучше сыграть. Она попала ультой, она-то могла кушать 5 дать сразу. Because he got exhausted in here, otherwise that would be Katsu dying as well, and right now RigZJ has everything. They are ready for the third Drake of the game. 3 драка отдают, пацаны. 3 Дрейка это прям делают барона. Не, это зря. Это зря, это луз. Это вообще такая, это очень тупая идея была. Я не понял, зачем нужно было... Все, сами игру залили, пацаны, отдали барона. Все, ГГ. Я не понял, зачем. Типа, а смысл было делать, взрывать барона? А зачем? Хочется на Синжите уметь тащить. Братан, на Синжите тащить ты не сможешь. Это командный герой. Ты можешь закинуть врага тиммейтом. Но это не тот герой, который может тащить в соло, как минимум. Ну 2-0 у нас Риксы ведут, ребята. Скорее всего, будут 3-0 в этой серии. Потому что уж очень сильно отыгрывают у нас команда Риксы. Ну, хз, посмотрим, может сейчас будет 2-1. Even if the Aurelia and Riven are doing so much damage with Unique in combination, they're still Doom. They need to get through, but they can get through. I mean, Doom delivered. I was expecting a really hard one with potential, and we got it. Also, the crucial fact, in my opinion, was the jungle popping. I mean, I've never seen something like this in a pro play. Like 7 just took completely over Bambi. Just the entire jungle. It's just this. It is what it is, guys. It's the second victory. Всем привет, здорово, здорово. Помните, когда Йола с кем-то играли, и там Зак закинул Галио в свою команду, Галио всех затаивучил, они проебали файт и проиграли игру. Поэтому на Синжите ты можешь не только не тащить, ты можешь еще нахуй испортить одним мувом полностью игру. Зачем бруталом на корке в душе не будет? Первая игра вначале казалась рано, тут что-то поплыли. Но они вначале это неплохо сыграли. Они забрали Герольда, сделали 2 килла, у них было небольшое преимущество, а потом просто Риксы на опыте их переиграли по макро. Поэтому, пацаны, Синжит это такой герой, типа, где ты можешь нахуй не только не тащить, а заруинить игру за 1 секунду, закинув какого-нибудь условного танка в свою команду вражескую. Бля, кофе очень несладкий. Пойду сахар добавлю, сейчас приду, ребят, пока перерыв, у нас 2 минуты.
Пацаны, пока Лукасов накидайте, пожалуйста. Кому не впадло. Давайте пока нормальную музыку включим. Смотрите, как она разъебывает. Диджей Дли! Так намного лучше, пацаны. Если будет перерыв, можно в ранг пойти. Ну нет, тут написано 2 минуты перерыв, поэтому хз, может, не будут такие длинные перерывы. Потому что в первый день перерывы очень большие были. Yeah, they love me up there and down there too. When I'm doing the shows, all of the roads, man, they be going so crazy. For the kid, cause they know how we live. They're hearing my bars and they going skits. Yeah, I'm sweeter than Skittles. She want a little lip. Quarter and ice toast in the fridge. For the kid, cause they know how we live. They hear my bars and they want skits. Yeah, I'm sweeter than Skittles. She want a little lip. Сколько будет команд на чемпионат мира? Честно, не знаю. Да много? Штук 16, наверное. Так, что у нас тут? Ну, пока что пиздеж бесконечный, как всегда. Недавно на лысом начал играть норм героев соло за voice игры. Да? Лысый всегда был одним из топовых листиков всю жизнь. Несмотря на все его бафы, нерфы. Сколько раз его не нерфили, Лысый всегда актуален будет. Он актуален тупо за счет своего скиллов. Таких скиллсет у него хороший. Очень мобильный, типа есть ульта, такой небольшой контроль. Есть замедление, есть щит, типа есть огромный блинк. За счет чего он топовый. Поэтому и Казикс, в принципе, такой же, мобильный. Мобильные листики, типа, всегда будут иметь. But I'm gonna go on record and say I hate the idea of Ziggs Yumi from synergy. I just don't think, other than a little bit of poke, I think that synergy is just not there. Yumi empowers carries that can build off attack speed. Бля, надо пока хавать, пацаны, пока перерывчик. Пожрать! Так сказать. I mean, come on. You've got to draft at least a competitive bottom lane there for Parla. Yeah, definitely. I think especially as a last pick as well, you already see the Rakan. You also see the Singed. For people who don't know at home, the Singed pull actually stopped Yumi from jumping back into an ally, so that could be really annoying. The Rakan knock up as well at the same time. And then you pretty much have a losing bot lane against a Kai'Sa. Now, normally Kai'Sa does struggle in the laning phase, but if you give Doom pretty much a free lane because you're playing into a Ziggs Yumi, that means that Kai'Sa can scale up, can get the evolved abilities, and you can see Doom getting triple kills in the mid and late game, getting really, really strong, and he was the main damage source in that last game. Yeah, shame it wasn't the AP Kai'Sa out of Doom. I know that it's one of those spicy like solo queue picks that comes through, but a good performance from Doom nonetheless. Heading on from the bot side up towards the jungle Carmeline, we saw the Morgana jungle. We don't see it too often, but every so often it rears its head, and that fast clear through the early jungle really set the pace of this game.
Yeah, I mean, the advantages of having a Morgana jungle are plenty, as you said. They can't fast clear. But of course, as a game progresses, that with clear turns into another champion with more Пацаны, небольшой вам спойлер. of the composition, which В следующем патче Моргана в лесу будет просто ебать. Просто сильно будет ебать. Просто поверьте. SI7 has played it plenty of times. Considering the way he rotated from his old role to the new role, it does fit quite well into what they're looking for. It does. It really does. And I mean, like, kind of like rocket strapping the jungle. Смотрел вчерашний никак, и не смотрел. Like the fact that getting the steal on the crab, and then there was only really one misstep, unfortunately, for SE7, where there was that early если ПРЛ нормально играли против геймлордов, это показывает о том, что геймлорды honestly, aside from that situation, you can see looking down the line, like не такие сильные. Rick's performing very well, the damage coming through as well. There weren't many moments in the game that I felt like Ricks were getting pushed. Like we saw Doom diving towers, we saw like SE7 fast clearing the jungle. DB, you were casting the game. Was there any moment that you thought that perhaps if Parla played it differently, it could have gone a different way? I'm not sure, like, just because of the early game being so bad for Bambi. Like, Bambi is on a champion like Riven, and Riven needs to snowball, Riven needs to get ahead, but he just got out jungle completely by 7, who took over his jungle, and if you fall behind before the Dragon Ori 1000 gold, then that's a big issue if you're on a champion like Riven. And overall, even though Ricks had a few sloppy moments here and there, the rotation was... Бля, я представляю, как будет ебать Вейн с руной убийца кракенов. Каждая третья автоатака чистый урон. Ебать. У Вейн ведь и так мало чистого урона, как бы, да, танки она не убивает, танков она не убивает, не рассыпаются танки. Ждите просто бан у Вейн по КД в следующем патче. Иначе будете просто умирать от чистого урона, несмотря на то, какой-то там жирный, блядь, какой-то там сильный. С 3 автоатак будешь просто разваливаться. It's so much easier with winning lanes, and for Parla, these were not winning lanes coming out of the draft. No, I already mentioned about the dual lane. I think the Baron lane matchup as well. You had Jace against Irelia, which is kind of like a skill matchup in the early game, but Jace could definitely clear a lot quicker most of the time against Irelia, so you got pushing lane and top lane. Mid lane as well was that Singed against Corki. Even though Corki has the range matchup, you know, you got Singed that can just run around pretty much most of the time, just use the poison to clear the wave as well. So when you're already falling behind as a Riven and with Morgana, you saw during the early game as well that you can clear 2 jungle. Это получается в финале могут быть Тимкеза и Риксы, да? Два же сейчас полуфинал, сейчас, скорее всего, Риксы здесь выиграют, и либо геймлорды, либо Тимкеза сейчас выйдет тоже в полуфинале, кто отыграет лучше, тот выйдет в финал. Так что завтра нас ждет очень эпичные катки. Parla could have come back into it, but I think that Ricks was just a little too clean for Doom here. Yeah, I think the main thing here as well is that Doom's exhaust actually comes back up, and that exhaust really helps. Сет плюс экзост или Джакс плюс экзост ее развалят. Ага. А как ты подойдешь на Джаксе к Вейн? Или ты думаешь, что Вейн будет бегать один в ебалом в пятерых, драться один в один? Зачем? Summoner spell at the moment, especially in the dual lane, and also random had exhaust in the Baron lane as well, so it's really hard for this combo to work when you have such a strong summoner spell like exhaust. I think the benefit for Ricks and Ricks fans at home will look at the 2 games so far. Ну, я не знаю, зачем Рёты, кстати, выпустили эту руну, это вообще предмет по Kolya, они решили руну такую сделать. Now we've had game 2 where it was mostly about 7 and Doom. Да, очень странновато. So this is the Ricks that we've seen Carmeline throughout the entire season, where there is no a weak point for this team specifically. Ребят, накатите лукасов, пожалуйста. Go 100 лайков сделаем. Не жалейте о ваши лайки. Лайки бесплатные, поэтому не стоит жалеть, так сказать. But remember once again, Parla are the kings of common buck. I've said this again and again. You think they are defeated and then they suddenly do the opposite and they get in trouble. So I think that's very important. That's something we need to keep in mind. Всем привет, здорово. Сегодня еще игровой стримчик будет, а мы в один стрим все сделаем. Здоровьте, стримы сохраняются. Ну, если их YouTube не удалит, то да. Нет, смертельный темп, пацаны, либо убийца кракенов.
Это убийца кракенов, это будут верхняя руна, и смертельный темп будет верхний. То есть ты не можешь и смертельный темп, и кракена взять либо то, либо то. Priority picks for guys and getting the priority pick for Nacre is going to be super important. And I feel like even if they put Cyrix on an easy matchup, on a hyper carry champion, that's not typically his playstyle. That is very true. We'll have to see whether they stick with that for Game 3. You can see the difference between the teams. Rick's very happy at the moment, very loud in the studio. Parla, their focus now, and we're going to focus in on Game 3 as we head to our casters. Thank you very much, Stress and guys from the Thank you very much. Yeah, we're gonna head into the third game of this series. In the first one, we saw, you know, Parla putting up such a big fight. О, опять ваша блондиночка, которую вы... от которой вы кайфовали. Как этот предмет называется, который даст свои N3? Кольца с 2 выстрелов, губенца. На каких аппаратах Гамая? Samsung S22. Не знаю, какой там S22 Plus, Ultra, HZ. Samsung 22 точно. Yeah, and I think Parla was actually in the end counterpicking himself, you know. The very first game we've seen yesterday, how good guys is on engaging supports, and they went for the Karma in the first game. They showed that didn't really work out. The next game they last picked Yumi for him. It didn't really work out either. So I think I really hope Parla is going to do something very different in this game, because what they've been doing in this specific series, it has not been working out. I'm really missing guys in the series. You know, we saw him yesterday on picks such as the Galio. The Galio is not available. I mean, Rix is banning it away all the time, and we probably get to see the third Baliogan, but I would love to see him. Всем привет, здорово. Okay, I get that, but maybe he's a set player. 69 лайков, гол соточку, пацаны, прожмите, пожалуйста, Лукас. Диджей без лифчика. Блять. Ясно, Банг. А я думал, ты игру смотришь. А оказывается, Банга вон чем промышляет. Вот, пожалуйста. Манго. Добрый вечер. Сегодня быстрее перерыва, Слава. Да. Я не знаю, почему в первый день они так тянули. Они сами себе онлайн убивали. Ну, сегодня вот уже баны, ребята. У нас уже забанили Галю и Риксы. Бля, а у нас Карма вообще в 100% бане на этом турике была? Или ее хоть раз выкатывали, я не помню. Мне кажется, если не ошибаюсь, Карма в 100% бане была, нет? Как ты, нормально? Мне кажется, Карму, я что-то не помню, вроде Карму всегда банили. Вообще ни разу ее не выкатывали. Obviously, the Camille coming out random was fantastic on this Camille both yesterday and today, and I think there's not that many champions that can really can really beat Camille on lane. We saw Cyrix pulling out the account. Так, Олаф Грагас в бане. Камилу тоже почти всегда в бане. Один раз была Карма? Лучше бы Жаду в бан кинули. From the last game was absolutely insane. Gold lead from the first minute. He took half the jungle from Bambi away, and that was the key. Пацаны, 93% считают, что выиграет Риксы. I really think it's really smart from Riggs, because Riggs have shown we are really good at Rakan, and Parla has also done a good Rakan, but Carla has not shown that they can play Morgana. So Riggs can really just let the Morgana for later, because we know Parla is not gonna pick it, and if they do, they have to kind of freestyle. And we В первой игре этого дня Карма была, понял? Definitely,
Моргана плюс Иреля. Интересно. We saw yesterday, if I'm not mistaken, that Katsu played this Morgana. He played several times also in the Turkish league so far, and they took it away. And that. Ой, Казикс против Морганы вообще легко отыгрывается, реально. Много раз играл Казиксом в лесу против Морганы лесной. Типа встречаешь ее на каком-нибудь крабе, все, Моргана за секунду разваливается. Rog Phone 5 стоит брать или на третьем стоит остановиться? Но если у тебя есть третий, зачем тебе пятый? А если у тебя нет третьего, то третий ты сейчас нигде не найдешь. Их же с продажи сняли, они сейчас только пятый продают. По идее, уже в этом году должен шестой выйти, потому что все конкуренты уже выпустили на новых процах, а Rog Phone еще ничего не выпускали. Rog Phone 6 должен быть в этом году на 8 Gen 1 процессоре новом. Да, они играют на Samsung. Здорово. Пацаны, кто спонсор турнира, тот на тех телефонах и играют. В тот раз они играли на... Когда был турнир? В Швеции один... Не в Швеции. В Швеции, да, были на айфонах, играли на 12-х. Потом был чемпионат мира, играли на... Опа. И сейчас вот на Самсунгах играют. Yeah, because Sinch is also really strong with Rakan and with the Varus. If Varus hits its ultimate, or Rakan hits one of his... Братан, Алафа банят, потому что к нему берут утилку типа Лулу или Юми. И Алаф под Лулу и Юми очень сильный. Он в начале, ну, за счет чистого урона огромного очень хорошо отыгрывает. А чем дальше лейт, а там в лейте, ну, ты же не с рандомами играешь, правильно? Ты можешь на Олафе сделать early game, а потом уже твоя команда затащит тебя в лейте. Это в паблике ты можешь, блядь, идти 20-0, а потом у тебя какой-то дурачок идет, умирает перед старшим драконом, и вы проигрываете. Стрим будет по лол? Сегодня, в смысле игровой? Ну, после турика будем просто играть. Я даже не буду заново стрим запускать. Просто на этом стриме пойдем играть после туриков. To the virus that is going to be, I mean, the main damage dealer from Rexy. The question is, how it's going to be for him, because probably you're gonna get exhausted. We saw Вай, Браум, блядь, ебать они контроля набрали. Вай, Браум, Моргана. With a thinking, you know. Yeah, and I think they really lack some main engage from this composition. They have Aurelia, who's really good at secondary engage. They have the Morgana, who's really good at supporting her really aggressive champions. And we see the Ari from Snitch, and Snitch just keeps on picking a new champion. And he's performing well in every single game we saw yesterday. Знаю, я вообще на Камиле не умею играть. The Akshan again, really popping off. So Snitch just has a champion ocean, just like Bambi had. We just talked about him, but I'm excited to see if Snitch is gonna do some crazy stuff in this Ari, because Ракан опять игру сделал, посмотрим. Ой, блять, ну пик очень жирный, но... Стоп. У нас Моргана АДК будет, да? Иреля мид, Моргана АДК. Ну, я хз, честно, пацаны. Я боюсь, дэмэджа не хватит у команды ПРЛ. Контроля жира дохуя, но вот прям такого жесткого взрывного дэмэджа, по сути, только у Иреля. Ну и то не назовешь взрывным уроном. Хз, что-то, ну, пик странноватый, честно. Посмотрим, как они его реализуют. Всем привет, здорово, здорово, мужики. Renekton, I mean, Garen is one of the best counters into Renekton. He can really hold him. Все, добейте 100 лайков, пожалуйста. And that's gonna be interesting because Tyrax got to have a solo kill in the first game. He did have a solo kill. Versus Random, we never expected that to happen. I mean, Random is being such a good and staple player for RixG, but we know this is a team that if a lane is, you know, not performing that well, some other lane is gonna take the lead and is gonna carry for the team. Yeah, and Random definitely did carry in the last game. He has an amazing teleport. Не знаю, мне по пику, мне кажется, у ПРЛ просто дэмэджа может не хватить. Но Казиксу в таком пике очень тяжело будет играть. Очень много жирных героев.
героев, по сути, там Казикс никого шотнуть не может. Вообще никого не может шотнуть. Если только не откормится, конечно, сильно. Кого здесь Казикс может шотнуть прям, ребят? Вот смотрим. Браум контроля, миллион контроля. Если Моргана даст все скиллы, то... Смотрите, здесь 78 на 22, пацаны. У нас в чате 91 на 9. То есть 22% аудитории считают, что выиграет ПРЛ, а у нас считают только, что 9% выиграет. I really hope we're going to see a different game, and we already see Random getting that level 2 advantage, pushing out, trying to fight Cyrus a little bit. He can play aggressive because he knows you see the Kazakhs already pathing from bot lane towards top, which means that it's probably going to be a top-sided first engage and move from Bricks. Whereas engage move. They're not really going to meet each other. I think you have a decent, gang setup in the bottom side of the map. You have you have the Morgana who can land a pining as well. And I mean, for this game, Bambi at least is having a proper clear. He's not being invaded. He's not gonna be denied half of the jungle. He's level 4 right now. Так они Казикса взяли, когда там показали Моргану и Ирелию. А потом они добрали Вай, Гарена и Браума. I think Riggs is going on the top lane. Everyone from Riggs is in the top lane. The champ was not so well run and maybe in trouble. О, это ужасно. Это очень ужасно, чуваки, типа. Уже ФБ у нас у Казикса и... Ну я говорю, пацаны, если Казикс не нафидится, то шотать он никого не сможет. Но он уже получает килл на второй минуте, поэтому печально. Яндекс переводом не пользуешься? Пользуюсь, почему нет? Да, смотрю какие-то английские видосы иностранные. It was possible for Snitch to roam also towards the top side. It was a 3 versus 1, and even Snitch missed the charm. Everything was absolutely doomed for Cyrus that even invested his flash, and that is dangerous because now... Да, ужасно, ребята. Начало, конечно, не особо. Давать килл Казиксу, это всегда плачевно. А зачем он ультанул? Ебать Вайдив. Чувак подходит в кусты на Рейкане, он мог в него просто дать Q, а только потом нажать ульт. Он нажимает ульт в упоре, зачем? Зачем ты ультанул в Рейкана, лол? Ну окей. Фрик, они могли спокойно сейчас убить героя, просто нажать Q. Браум дает Q. Потом Вай нажимает ульт, и все, фрикил. Я хз, лол. Просто ульту в упоре дошел. Зачем? Ой-ой-ой, а сейчас Рейк этот, кстати, может умереть или нет? Нет, у него есть ульта, у него есть шишка, поэтому нет смысла даже бежать за крокодилом, вы его никак не заберете. А вот Браум подставляется, у Браума ульта есть. Он даже не успел нажать ульт. У нас Браум с ультой умер. Не, походу ГГ, пацаны. Хотя Гарин сейчас должен убивать. Нет, на него просто экзаус свешивают, и еще Гарина... Не, все, пацаны, ГГ. Сами себе заруинили игру сейчас 2 раза подряд. Все, можно выключать, пацаны, здесь уже ГГ. Я не верю вообще в ПРЛ. Браум умирает с ультой, зачем они бегут за Ренингтоном, у которого есть ульта, типа у которого есть плоды, вы его никак не убьете. Ну, Иреля там 1 в 1 убила, но... Она зря даже флеш нажала, она могла... Смотрите, вот здесь Иреля, пацаны, она могла не нажимать флеш. Смотрите, показываю. Она убила кушка, она могла вот на этого крипа просто нажать кушку и выйти. Она зачем-то флеш проебала. Ну, типа, они волнуются, пиздец. Они делают вообще ненужные мувы. Иреля отдает флеш, когда может уйти через крипа спокойно, без флеша.
Брау умирает с ультой. Вая дает флэш за големов, типа... Братан, эти изумруды выебут в очко любую твою команду, которую ты соберешь. На этом турнире нет слабых команд. Every time he auto attacks an opposing champion, he gets a stack on towards them, and if you hit either your Q or your E, those stacks is gonna do a lot of damage, explosive damage, and that actually scales with ability power. Yeah. And if you land your ultimate on the hand, it's gonna spread towards the whole team. You know, not everyone knows what Varus' second ability do because it's so complicated. It does a lot of things, and you know it, and I love it, really. And that's going to be so pivotal. What do you think about going ape Varus in this game? I mean, you supposedly have... Так, а у нас Казикс Герольда в мид, походу, выкинул, да? Я просмотрел. Да-да-да, у нас башни нету на миду. Я имею в виду пластин. And Varus on AP is like kind of a tank killer. You do damage out of their percentage max HP. So that is why AP Varus is probably... Александр, рассказываю. 90% они хотели взять Ирелию в лес. Хотели взять... Ой, Ирелию. Хотели взять Моргану в лес, но увидели там пик Казикса и поняли, что Казикс Моргане не дать жить в лесу, поэтому им пришлось Моргану пикать в АДК. И Криксы просто переиграли на драфте. Они забрали Ирелию Моргану первыми пиками. Соответственно, они хотели Моргану кинуть в лес. Renekton also got his Black Cleaver and Sonya's Hourglass. So this is a really good power spike point for Rix. And I'm really curious to see where they're going to make a play. It's probably going to be in the bot lane because right now, they're stronger. У нас АП Варус, чекайте. Absolutely, yes. The game is quite... you know, being slow to beat, you know, in terms of a fight for one for RiggsG, they led in terms of gold as well. They got the neutral objective, they got the Rift Herald, but it's always still there for Paula Esports. They are trying to survive. You know, I feel, oh, they are diving. Katz had the flash away. The knockup came from the side of Rakan, and the binding was beautiful, but it's not gonna be enough. The tower gonna be destroyed by RiggsG. Nacris trying to play onto the Dragon Lane side of the map. And Rix once again taking that mid turret, trading it easily for the bot turret. The mid turret is usually way more valuable because that opens up the map. You can roam from the mid lane towards either the bot or the top side, and you can also try to go for the enemy jungle camps, which we see Seven likes to do. Yeah. So yeah, this is a really good trade for Rix overall. A kill and a mid turret, they'll take that any day of the week. And I feel like the last hope for Parla is Nacris this game. 1-0, yes, but the only one leading in his lane in terms of gold. Every other lane is led by RiggsG. We're watching Renekton still ahead, more than 1,000 gold ahead. Also 7 once again. Мне кажется, они взяли АП Варуса. Знаешь ли почему, ребят? Смотрим на вражеский пик. Гарен, Вай, Ирелия, Браум. Все герои, которые могут собрать армор, и их просто не пробить. Для этого они делают... Казикс у нас, кстати, через Йому, смотрите, собрался. Наконец-то они посмотрели стримы Казуры и поняли, что Йома первым слотом имба на Казикса. Для этого они взяли АП Варуса, АП Ари и Гарри на АД и Казикс АД, чтобы сместить дэмэдж АП АД, да? Чтобы не могли собрать просто тупо армор и все, им пришлось бы собирать еще маг-резист. Скорее всего так. Не, Ирка здесь никого не затащит, братан, уже. First, they're taking the top two, top solo kill. They're getting both the Skull Grabs, they're getting that Ocean Dragon, which they love. And now they're getting another kill in the mid lane. And we're actually going to see the fight here again where random flashes. Oh, that's a huge flash. Doom hitting 3 people with his ultimate. And even though Nacris got a really nice ultimate off there, he cannot go in 1v4. Yeah, absolutely. I mean, the binding was beautiful, but the damage was already done. Chains of Corruption. So good from Doom. Again, popping up with another AV carry. Wait, AP carry, actually. That's one thing I want to point out, as we've seen
3-4 times this game already that is Rigs recalling at the same time, which means they're gonna spend their money at the same time. Yeah. So now they're gonna go back onto the map. They don't have to really, you know, let's say one guy's like, oh guys, I have 3,000 gold, we shouldn't really fight. No, that's not gonna happen for Rigs, because they're gonna have really good recall timers. Okay, and this is interesting. This is interesting. They're gonna collapse into Rakan. Comes ultimate from Brown. And yeah, they took down. Сколько кнопок сейчас отдали, чтобы убить But it doesn't matter because Rigs has the Игнайт у нас отдала Ирелия, у нас ультанула Вай. Ультанул Браун, 2 ульты. Yeah, they are, because I feel like Rigs wants to end the game right here, right now. Ой, крокодил интит, пацаны. Ирелия стан даст, убьют. Бля, пробазал Ирелия станом. Ну, это корм для Казикса, кстати. Ну, EQ. О, как же Вай сыграла, видели? Как же сейчас просто кушка помогла. Если бы не кушка Браума, Вай просто атака Ешка застадила. Really good defense in the mid lane. They were able to save the turret even though the Herald was knocking on their door. But what an insane fight. And I mean, there was just so many things happening at the same time. Pala is really doing the best, trying to beat, trying to stay in the game against Rigs. It's a difficult task, but I mean, they're doing somewhat respectable. Yeah, they are putting all the time such a huge. Да, у нас 4 жони у Риксов. They are falling short, but just by a little. I mean, you have Nakris. Very well situated in the game. You have Nakris 3-0, 2 items on a half, leaving for almost 2k gold ahead compared to Snitch. Okay, I mean, Snitch is delivering, but it's not the principal. ПРЛ здесь может выиграть, пацаны, если просто Риксы будут интить, как сейчас они интят. Но они уже развлекаются, типа, они уже верят в свою победу, поэтому они тупо фанятся. Блядь, 2 ульты мимо. Ирелия мимо ультой, Браун мимо ультой, я хз. Не, пацаны, к сожалению, когда ты 2 ульты кидаешь мимо, то нельзя выиграть, когда ты тем более проигрываешь. Две ульты мимо, нахуй. Браун минус ульта, Ирелия минус ульта. Пиздец. Там ПРЛ такое чувство, что они уже морально как-то сдались. Они уже кнопки даже не могут прожать грамотно. Не то, что грамотно прожать, просто попасть кнопками не могут. ОГГ. А там Жоня. Ирелия, давай, прыгай. Давай, Ирелия. Q. Да Q, блядь, Q. Ирелия, Q. Блядь, а чё она не кинула-то? And Nakris once again popping off, showing why he's the elite player from the Turkish region. This guy is absolutely stomping Snitch. I know Snitch is playing well. Почему Гарин нажал Ешку, а не Q в ебучего Казикса? Алло. Казикс в пол хп бежит на Гарина, а вместо того, чтобы застадить его и дать Е, он дает сразу Е, и Казикс просто дожимает эскейп. Блять, я не знаю, очень странно как-то жмут кнопки у нас. ПРЛ команда, я хз. Казикс заходит в кусты, Гарин нажимает Е, блять. Какой Е? Нажми его, дай ему сало, чтобы он от тебя не ушел. ПРЛ тем временем забрала 2 дракона, ребят. 10 тысяч преимущества. Шанс на то, что Ирелия всех убьет в тимфайте, но... Я первую игру не смотрел, это уже 3-я игра. 2-я игра, там Риксы просто уничтожили. Coca-Cola power was coming up. I think Pala really killed that mountain dragon, so they have that repertoire. Бля, никак не red buff не могут забрать, чекать. Начинает уже взрывать барона. Есть Vision. Ой-ой-ой, как крокодила забрали. Бля, Жоню хорошую нажал. Ирелия Q. А там сейчас Варус с этим всех убьет. Минус Ирелия. Привет, тебя от Казикса, брат.
А где Горен с Морганой бегают, алло? Я хз. Первый лучше всего турки сыграли, а потом, ну, как обычно и бывает, типа риксы пронюхали, что могут чуваки, и просто свою игру навязывают, они не вывозят темп. Бля, ну 4 жони, конечно, имба. Они только нажимают в кого-то кнопки, чел просто жмет жони, и все, они очень много времени теряют. Минус барон. Что там делал лесник? Хз вообще? And he was just doing it completely alone. His entire team was kind of coming back from a reset. Yes. And now Riggs, they know they're 5 against 4. Not just 5 against 4. They don't have a jungler on that team alive, so this Baron looks kind of free. If I'm вот, пожалуйста. I don't want to go in. Все, ГГ. 3-0, пацаны. Они сейчас просто с бароном сделают рекол и пойдут пушить. Они даже рекол не делают. Вот типичный листик, пацаны, в солоку. Забрали барона, пошел, забрал волков. Riggs really showing a fantastic performance in all these 3 games. I mean, we've seen a little bit back and forth, but in this last game, it seems like a statement from Riggs. They deserve to be here. They deserve to go to the Icon series, and they just need that last little push. And this last Кто-нибудь вводит через мобильную связь. На андроиде. Или на айфоне вроде. На андроидах вроде не знаю как. Вот, пожалуйста, Казик с лесом чистит. Бля, как же неприятно пушить линию против Моргана. Морган очень хорошо дефает. Инициация от Моргана с ульты. Ну, пацаны, помните, я вам говорил, что просто урона не хватит у команды красной. Они все толстые, но урона не хватает. Там только Иреlia может хоть как-то дамажить. Моргана паукает, поэтому... Ебать, там баба взорвалась. Фактом. Ебать, она раскричалась. 3-0, пацаны, 3-0. Сейчас у нас геймлорда будет против Тим Квеза. Очень будем болеть за Тим Квеза. Ну, по крайней мере, я буду болеть за Тим Квеза. Не знаю, как вы. Look how happy they are. I mean, they just qualified for the Icon Series, man. Huge congratulations. Icon Series, man. Come in as one of the representatives from Europe. Now they're gonna go in there and say GG. And I think, I mean, what a series. This game was just fantastic to watch. I have to say, ну, они просто не взяли вообще урон никакого. И вот, пожалуйста. Нужен был урон. А урона нет у команды. За что они борются? За выход на чемпионат мира, который пройдет летом. Летом же чемпионат мира будет, да, пацаны? Кто у нас шарит за киберспорт в E3? Саран колбас. Сколько до следующей игры, не знаю, сейчас увидим. Посмотрим. Сейчас должны быть более-менее равные игры. Тим Квеза и Геймлорда, они постоянно закатывают зарубу. Through to Icon Series. Their road this weekend is not done yet.
We'll talk about how they got their win here, but of course that puts them in tomorrow's grand final. Вроде в 6 часов должны игры быть. Сейчас зайду в этот. В Discord надо зайти посмотреть. Сейчас уже, по идее, должны сразу следующие игры быть. And just shows the power of Rix, really. They can play whatever they want to, and they can still come out on top. You know, the Senna Nasus, whether it's the Vayne top lane from what they played. Так, что у нас? Врек. This game as well, which we don't really see too much, and it's not as strong in my opinion as the Manamune virus, but as you said. Так, у нас во сколько сегодня игры начались? Ну-ка. 3 и в 6. Ну да, в 6 часов как раз вот сейчас будет игра. Трансляция что-то, правда, баганулась. Го обновим. В июне будет чемпионат мира, ну, уже скоро тогда получается. Yeah, exactly. I like to shout out the coach staff of Rix Gaming because they've been doing an amazing job and two heads are better than one. Вот здесь, если бы Ирели Стана попала. Just doing such an amazing job. Like we have seen that Formulation Gaming, for example, they were not banning out guys Galio and they got punished for it, but Rix Gaming, they are banning out immediately, and they also, like we said earlier, they are trapping Вот здесь пиздец они, конечно, сыграли криво, вообще, чекайте. Смотрите, просто охуенный файт, пацаны. Чекайте, ульта Ирелия. Мимо. Ульта Браума. Просто 2 ульты в мимо дали, ебать. Ну, пацаны, если даже у киберкотлет, нахуй, ульты мимо летят, что вы хотите от простых работяг, которые приходят в V3 по пивасик поиграть, нахуй? Если даже киберкотлеты, блядь, 2 ультами мимо кидают. В упор. Так, мужики, делаю новый опросик. Back and forth depending on what they need, and obviously Clue, he can play anything, especially on those hyper carry engaging supports like Rakan. He's doing such an amazing job. Голосуйте, кто, геймлорды или не геймлорды. I'll say I've slightly underrated Doom, I think, throughout the entire season. I've never said that he was too bad, but Carmeline, like, this is a great series from him. That third game was a good showing from Doom. I think there's something bringing back to the points that we've been making throughout the series. Либо геймлорды, либо не геймлорды. Ваши ставки, пацаны. Мне кажется, все-таки Тим Кеза затащит. Не знаю, почему-то кажется, но почему-то так кажется. Going AP barrels, which is something that we've also discussed during the casting, and performing absolutely amazing. I think it also has to do with Rix giving him more resources, a little bit more attention. Моргана щит скелется от Мак урона. Вроде да, брат. Да, скорее всего. Мне же все скиллы от АП скелятся. Бля, было бы прикольно, если бы щит Морганы контрил бы и Мак, и Фис урон. Моргана тогда бы вообще бы пушкой была. Но она и так хорошая. You know, the way it goes is game 1 and 2, typically the stronger team is taking a little slower, feeling it out, and then once you know you've got the lead, you just smother them in game 3, and then you've got the advantage. Yeah, for sure. I mean, you can see that, like, in game number 1, they picked something new, you know, Senna Nasus in the bot lane, which we haven't seen. We've seen a little bit from other teams, but from Rix themselves, we haven't really, you know, seen it too much from them, and then other picks as well. Всем привет, здорово. Unique picks, but just shows how strong Rix are. Yeah, shows how strong Rix are. One strength of Rix is their giant in the top lane, so let's go over and speak to him as we got random for an interview with Hell's Devil. Баргада режет Фис урон? Нет. Баргада только магический урон блочит. Yeah, thank you very much, Straz. И любой контроль. You won 3-0. How are you feeling? You made it to the Icon series. It's relieving. We have so much pressure off our shoulders. We know that we're just... Чё, пока перерыв, пацаны, я отойду и включу вам музычку.
Пока ничего интересного не происходит. Перерыв пару минут, пойду релкви все отнесу. I'm big geek, don't feel nothing. Love just don't live here. Broke up, but we still fucking. She ain't like she live here. Big shooter like Tim Duncan, Nick Saban in the field, yeah. Ice cream on my shirt, my jeans. I'm just trying to come chill here. Gang, gang, yeah, the real here. Got Benji with me like a bill here. I don't know why they still here. I don't know why they still here. The big body with the leather seats. Melancholy message in a tweet. Message in a bottle in the sand. Piss drunk, pissing on the beach. Huh. Yeah, cocaine's cheaper than a shrink. Peter Parker swinging through the street. I just poured an 8. It's murder every time I'm on a beat. I whip a link and I don't want a link. Promise you it's never what you think. And guarantee I'm gonna overthink. Yeah. Picturing niggas dead on the set, talking shit, you gonna be swallowing all this lead. Feel the breeze that's from my polar status passing by your head. Feel the evilness that's through my music speaking from the chest. We got the voodoo, we packing buku and backpacks, you catching bullets, we brutal, we chopping bodies like Baghdad, I take it back. To beginnings, going mad like it's Manson. We got the AKs, they bursting your bodies right where they landed. That shit ain't random, can't fathom my mental state is so twisted, and I'ma burn with my family. Demons say fuck the Bible and blessings, cause I don't need your religion. You take a scripture and twist it and tell me live in a prison. Too many of you bitches always scared of the facts, and always taking on advice but never once gave it back. I've heard it all and it's no excuse. Find the match so I can light the fuse. Never mind what I got to lose. Build an empire, there's your proof. Hold up, wait. All that shit you're saying's no debate. We rolling with the dead. Got machetes in the shed. Grab my homies in the nurse. About to be some fucking bloodshed. Just pile it on. Fucking lips will close until they gone.
cocaine. I heard a lot of niggas talk about the wrong thing. A lot of people wanna walk, but it's the wrong way. New chain, kick like Bruce Wayne. Your face, dirty like road rage. You sang, run to the blue. Ебать, оно прям так попадает, да? Say so, cut muddy like Play-Doh. I pull folk inside my Fago. I stack my money on top like Lego. She wanna fuck, I tell her, let's go. In the bedroom, cutting mad blues. Pop a pucky, got me shining like a bad. Everybody talk about me like it's that true. Pop a pucky, got me shining like a bad. New chain, kid like Bruce Wayne. No face, dirty like road rage. You say, run. Пацаны, ожидание. Теперь реальность. Пошла нахуй. Я не верю, что Йол не купили. Блять, братан, СНГ команды по сравнению с Европой говно. Когда, блять, хоть что-то выигрывали, объясни, в Wild Rift, блять, команда из СНГ никогда ничего не выигрывала. Сейчас, пацаны, оригинал включу. Готовы, пацаны, к оригиналу? Давай, родная, прибавляй. Диджей Дли. Чтоб здоровым быть, надо хуй дрочить. Чтобы сильным быть, надо хуй дрочить. Чтобы умным быть, надо хуй дрочить. Чтобы долго жить, надо хуй дрочить. Рано утром впрок подрочи хуёв. Если колет бог, подрочи хуёв. Запад от ног, подрочи хуёв. Чтоб не падать с ног, подрочи хуёв. А для этого нужна ручка-самодрочка. В каждом доме... Ебать, она просто, давай, малышка, прибавляй. А для этого нужна ручка-самодрочка. Пошла, пошла, родная. Жарким летним днем руку мы ебем. Снег и под дождем руку мы ебем. В гости все зовем. Ладно, пацаны, на самом деле она, знаете, что играет? Сейчас скажу. Тебе было столько желаний. Сейчас там пацаны зарядятся, пацаны. Когда по маляве, придя на свидание, я розу Блять. подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой. Когда я сказал, что отнял эти розы, Киоски на первой Ямской. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка, пай, а рядом жиган и хулиган. А в нашей Твери нету таких, а даже среди шкур центровых. А девочка, пай, ты довери и не скучай.
банты рассадил я Чуть позже В делах узелки затянул, а наш участковый, ментовская рожа, Домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист На подсвязкой Твоим нас с тобой рисовал. Давил, что ты станешь Подстилкой кабацкой и с чаем полторта сожрал. А как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка пай, а рядом жиган и хулиган. В нашей Твери нету таких, а даже среди шкур центровых. Девочка пай, ты не грусти и не скучай. Все, пацаны, там турик начался. Yes. Co-star write this? Yeah. Okay. Yeah. This is Irelia, and Yasuo try to ult someone. Also, Irelia is so strong. He's right. Irelia юзает ульт, Yasuo юзает ульт. Irelia использует ульт, Yasuo юз ульт. И чё? И надо нарисовать это или что? I see Irelia ult. There's two people behind it, and what is this? These are other champs. Yeah, but there's no indication. There's Русские народные блатные хороводы. I just see Irelia ult Q onto two people. Okay, okay. Easy. Picasso time. Okay. Wait for credit. I get other idea. Enjoy. My first heart. I didn't think it was gonna be that bad. I was expecting better. Бля, усы пиздата у меня такие же. I have no idea. I really don't know what is this. The pit of the Nash or something. I don't know. Бля, ставь лайк, пацаны, если ты так же рисуешь, как они. Double kill on enemies doing Nash. I wrote down what makes Ionian champions so broken. I think Ruiz needs some drawing lessons, I guess. I don't know. Кастблок есть скин, который ограничен в продаже, да? Скины, которые были на китайский Новый год, они сейчас все... Ну, их нельзя купить. Unlucky time, получается. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка пай, рядом жиган и хулиган. А в нашей Твери нету таких, а даже среди... Бля, интересно, кто сейчас выиграет на самом деле. Я за Тинквеза буду болеть. Я не знаю, за кого вы будете болеть. Что, вы в геймлордов не верите, или вы просто будете болеть за Тинквеза? Там на кого-то можно, на кого-то нет. Hello everyone and welcome back to the WAEC Championship semi-final day. After the video, Hello. Let's put it that way. Hello. Our players are artists on the rift. Okay, artists on the rift. Let's put it that way. Yeah, absolutely. We're gonna have one hell of a series between Team Kesset and Game Lord. I'm joined by Stuart, Darkbreaker, and Stuart. What do you think about this series? Геймлорды должны забирать. Я думаю, Тим Кеза выиграет. Геймлорды вчера вообще чуть не отлетели. Сейчас посмотрю. Они вроде вчера очень хуёво отыграли. Ну, в Reg Wild Rift. Сейчас посмотрим. А, нет, они выиграли все-таки 2-1. Они чуть не отлетели. Они выиграли 2-1 у ПРЛ. А потом чуть ФМГ вообще не проиграли. Я помню. Они почти проебали, они могли проиграть вчера. Что...
if Hester is not performing right now, I feel like А Team Keza Риксам 2-1 проиграли. Хз, интересно. Все равно интересно. It's all about Hester right now, on that Rakan, on that Alistair, and Hester is just doing such an amazing work when he's on those carry champions. But if he's not on those carry champions, У меня есть 2 скина на тенке, который к чему-то привязан, но ни один из 6 аккаунтов. Да и похуй на эти скины, дядь. I really feel like this best-of-5 series potentially can go to the 5th game, not like the previous one. Кеза только лесник играют. Ну посмотрим сейчас. What is happening right here? Ебать, кто мопед нахуй завел? So loud. That is really loud. Who is Kami? I mean, oh my god. What is happening? Это Hellsdale приехал катки сливать пацанам. На мопеде нахуй. Яву, взял я на халяву. Пожалуйста. Вот он. Вот он. Hellsdale, ебать. Welcome everyone, and this is gonna be the broken ass house, and the entry was epic, and the champion is just as epic, and it's Riven. Riven is such an incredibly strong pick. Когда поздоровался с мейнером и Ривен. Блять, здесь Юсуфу надо было писать было. It just has to go naturally, but we have players that can do it. You know, we have Zaur, we have Nakres, we have Lonely Kid, and who? Are we gonna have random on the Riven as well? And Riven is just so incredibly good, and especially in this new patch with the items Black Cleaver, That's Dance, and the Divine Thunderer, it is a Что происходит? А рубрика Broken East Hell, где показывают мемчики. Вот, пожалуйста. Вот Риви, да, вот так вот оживает. Even if you make some mistakes, Riven can pick right back up, and you just keep dashing, you keep dealing damage, and there you can see it. It's not easy to play Riven. You have to be a mathematical genius. Блять, мемы с Поколола взяли, у нас нету Тиабата, алло. Какой Тиабат, блять, алло. Пожалуйста, мемы с Поколола. На турнире бывает рифт. Champions like the Camille, like the Garrus, but EU is playing Riven. So this one is for you coaches out there. Ban Riven. So that is it. That is it for Broken as Hells. Back to the analyst desk to get us into the next game. Okay, who allowed Hellsdale to come into the studio on a motorcycle? Who allowed? It was one of you guys. It was one of you guys. It was one of you. He's living. Okay, not messing with Hellsdale anymore. Not messing with Hellsdale. But the fact is that the Riven, I really think that is going to be one Поехал со своим ёбарем. when it comes to this series. We saw yesterday Lonely Kid pulling out such a massive play in Riven. Goodbye. Surprised how loud it is to be. У кого-то будет секс, а вы сидите, смотрите стримы, завидуете. That was a cool entry. That was a cool entry. No, the stakes are so high. I mean, well, Lonely Kid and Riven is the word. I mean, it was crazy. Yeah, not that crazy like this, but crazy. It was cool as hells. No, yeah, I mean, Riven is a pick that we've also seen in other regions as well. I think SEA and China have picked up Riven quite a lot as well. We haven't seen it too much yet in EU. We've seen it, like I said, from Lonely Kid has been performing well on it. We've seen it a little bit in the jungle as well from also Parler in the previous series, in the mid lane as well with Nakro. So it's definitely a champion that's really, really strong right now. Yeah, definitely. Maybe a champion you want to. Это точно турнир, почему челики на мопеде катаются? Просто похвалился своим парнем, что такого. I don't think this is going to be at 3-0. There's a lot of rivalry in some of the lanes, let's put it that way. And what do you expect out of the series? I think this one Интересно, пацаны, Coca-Cola 3 дня уже стоит открыто. Very hard to predict what is gonna happen. Obviously, we have Game Lord and Team K, so both teams are super amazing. And do you guys know what's funny? Ruiz used to play for Team Queso, and now he's playing for Game Lord, so that's a rivalry. They are playing against each other now. Like Ruiz on Game Lord against his Team Queso team. Кстати, а Руис что, сейчас перешел из Team Queso в Game Lord или что? Он же вроде всегда играл за Team Queso.
the teams I want to play against the most are Rix, GG, and GameLord. There's a lot of history with them in the past, especially. Реально Руис перешел из Тимкеза, ебать. Это то же самое, что и из Спартака в ЦСКА перейти, и наоборот. С Барселоны как в Реал перейти. Ебать. I've never actually met any of my teammates in the past so far. It was very nice to meet everyone, scrim in the same room together. Бля, сколько я давно Туриги не смотрел, раз такая хуйня произошла. I think it's gonna be really interesting to see how everyone. Вон Майнер Грагекса сейчас показывали. I lost my train of thought. Take 3. The experience with my team, it was very nice. Like they are very good friends, like they are very good persons. I'm from Spain, guys, but I have Я испанец. У меня много французских членов. У нас хороший с ними вайб. My expectations are to win the whole thing. I think we have our eyes on the first place prize, but our goal is basically to win the whole thing. The expectative was okay, I guess. I tried the baguette. My expectative was more higher, but Казурхай, привет. Здорово. I think like we are gonna match the expectation that the people have. I mean, the main goal is like. Чат, чё так мало лайков? 140 лайков, у вас 280 человек. Прожмите лайки, блять, лайки-то бесплатные нахуй, они вам ничего не стоят. Просто потратить 2 секунды, чтобы стрим продвинулся в топчик. И у больших людей он показался на главной странице. Here they are, our teams for this semi-finals. GameLord versus Team K. So one of these teams is going to be tomorrow versus Rix GG in that. Даркбрекер какой-то уже заебанный, стоит еле-еле, смотрите, на ногах. Реально, чё у них стульчиков нету? Чё, заебёшься же стоять? It's kind of crazy to think about the fact that Ruiz used to play on his Team Kesa roster, and now he's playing against them in the semi-finals, and winner goes to Icon Series. We actually saw both of those players have some rough games yesterday. Veas picked the Lulu, didn't really look that great. And we also saw Ruiz one game Ari. Бля, долго, уже игры хотим посмотреть. Пожалуйста, можно игра? Ну вот здесь получше, да, у них места были, пацаны? Это в Швеции они когда играли, да? Бля, какая же охуенная карта. Помните Team Keza против геймлордов? Вообще охуенные игры были. When it was necessary, they pulled out, the comfort things, the everything. We saw a couple of times a race in that area. Maybe it's going to be that very important today. I think it will be. I think he's going to go back to the Ori again, potentially. Redemption as Sure. well. Oriana picked it 2 games as well. Yes, they potentially, I think more than 2 games. I can't remember exactly. But again, it's, like you said, it's these comfort picks that Game Lord around. But the thing about these comfort О, Бодя, бро, здорово. 1000 лет, 1000 зим. На спортсовесть, говорит, не позволит. Здорово, братан. Сколько лет, сколько зим, реально. 1000 лет тебя не видел. Где пропадал? Спасибо большое, брат, спасибо. Спасибо, родной, спасибо. Бесплатная прокрутка. Гоу сделал бесплатную прокруточку. Когда вы уже будете играть, братан? Когда мы будем за вас болеть на таких турнирах? Так, бесплатная прокрутка, ребят. Прокручиваю рулеточку. Для Бодя. 12-18. Полайкать фотки в ВК или Инстаграме. Боди, если есть желание, скидывай свою страничку в ВК или Инстаграме, и мы полайкаем. Матом не разговаривай, люди здесь ви смотрят. А зачем ты детям показываешь эту игру, я не понимаю. Для чего? Вот, манго, пожалуйста. Хороший ответ. Спасибо большое, бро, спасибо. Да чата для спонсоров сейчас нет, пацаны, сейчас нету. Нельзя спонсорки. Вы хотите, чтобы один манго в чате писал?
Сейчас же отключили спонсорки. У меня сейчас от 200 спонсоров осталось человек 5-10. Какие дети? Этот человек вот написал в чате, чтобы я не ругался матом, потому что с детьми смотрят турнир. У нас же детский канал, ребят. This matchup will be just as exciting as all the other matchups on the map, because these are just two teams that really deserve. Мне 17, я ребенок, понял, Кирилл. Извини, пожалуйста. Byron Layers this work are really impactful for the teams in different ways because only pulled up, you know, the most exciting play we get to see so far in this tournament. But Acolyte is everywhere for a Byron Laner. The kill participation is just so high. Exactly. I think, like you said, I think both these teams play kind of around their Не ругайся, я с бабушкой смотрю. Так бабушка по-любому лучше, чем я, материться, не опыта больше. Especially when they 3-0'd Rix as well in the regular season of the WREC. And Acolyte, sometimes he doesn't get that sign. Катать буду? Да, буду катать после турика. Сейчас у нас будет геймлорда играть, пацаны, с тимквезом до 3 побед. Best of 5, и потом мы будем уже сами играть. Вот насмотришься туриках, захочешь пойти поиграть. Заходишь играть, играешь 2 игры. У тебя в одной игре в АФК, во второй тролль, в третий фидер. И ты такой... Лучше бы я просто турик смотрел. Gamer was always passing to that top side. Is gonna Acolyte be able to survive to that amount of pressure? I think Acolyte is being used to that amount of pressure because he has been playing at the Ryzen. Мужики, я не знаю, почему они так долго мустолят, но это дефолт. На таких туриках почему-то это дефолт ситуация, когда они пиздят. По сути, там стоит диван, просто 5 нахуй скинуть, других 5 посадить, все, и начать играть. Зачем они затягивают, я не знаю. Может, скорее всего, у них какой-то контракт перед Кока-Колой, и им нужно бабки отработать, поэтому они так затягивают. Чтобы, ну, типа, договорились там на какое-то определенное количество времени для спонсорства. Скорее всего так, потому что других вариантов, почему не затягивать, нет. Деньги за Кока-Колу надо отработать, правильно? Redemption has always shown that he's really good in those AP carries. Oriana, the 6, and also the Varus yesterday kind of works like an AP champion sometimes. We just saw it from Doom. But even though I think the bot lane matchup is interesting, I think nothing really beats the top matchup in this game, especially because Acolyte is so known for being able to play weak side champions. And also, в других туриках так не пиздели. Да, пиздят везде. Ну, контракты, пацаны. Время, рекламу отработать надо. You know, and we're talking about Corky Airlines. We got plenty of Corky yesterday. It was even, I mean, it was even every single game Corky after Corky. And we're gonna have some priority over this chapter. Забавно, что нет этого теряют просмотр. Да, так и есть. Типа онлайн, ну, когда игры, онлайн растет. О, Бодя, бро. Надо же снять то, чтобы... А, кстати, а почему тогда эти Йолы поехали? Вот я тебе скажу честно, Бодя. Самый пиздатый турик был, это когда вы делали турик среди стримеров год назад, когда игра еще не такой была популярной, блядь. И как по мне, это был самый пиздатый турик, когда играли бикини-ботом. Нас же сняли. Из-за того, что мы русские ничего. Справимся без буржуев. Странно, что, кстати, что в итоге эти-то играют. Как их зовут? Что трансляция у них залагала? Спасибо, родной, спасибо. Йоу-то как-то играют. Че с трансляцией, блядь? Че у них с... Живут американцы, смотрят сериалы, и бургеры едят, и верят в то, что Богом они избранная нация. Вот внешние американцы напоминают нас. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны... Но у них что-то трансляция лагает. Второй раз подряд упала трансляция, при том, что... Ну... Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири... Если что, пацаны, это у них трансляция лагает. Чекайте. Скорость нормальная.
Алло, будет работать? Стрим. Вон, там даже у них пишут в чате. Это у них трансляция что-то упала. Да, вот все в чате пишут стрим. Бля, я хуй знает, как они так... как они так делают, что у них стурик. Понял? Но это у них трансляция упала, пацаны. Пить здорово. Опять чат только для спонсоров. Давайте еще раз крутанем рулетку, потому что чат только для спонсоров, это, конечно, такое себе. Рекламу Кока-Колы на 500 челов. Одну игру без бата. Вот, все хорошо. Следующую игру, пацаны, будем комментировать без бата. Алло! У вас трансляция упала! Интернет забыли оплатить. ГГ. Вот, пожалуйста. Реклама Кока-Колы 130 человек. Кока-Кола, купите у меня рекламу. У меня 189 человек, а там 130. Я вам прорекламирую. Я буду Кока-Колу пить целыми днями. Вот здесь вместо зеленого шейкера на дефолту будет Кока-Кола, плиз. А все вроде заработало. Team Queso might as well win it. Rear, gonna ask you the same question. Так у них трансляция упала, все зрители ушли. Ну все, заработал вроде, все отлично работает. Окей, so Rear. Блять, опять что-то подлагивает у них. У него смех, блядь. Стойте, пацаны. Я хочу кое-что посмотреть. Подождите. Она будет держать еще, нет? Окей. Ну ладно, пропустили. Я хотел на 0.25 за ее смех послушать. Откуда будет жирный? Да вообще, знаешь, я бы сказал, какое слово, но видишь, в рулетке выпало, матом нельзя ругаться. Брат, откуда я не буду жирным? Я в зальчик схожу, побегаю, потреню, и все у меня будет отлично. Я вчера в 4 утра ночи сожрал 2 пончика со сгущенкой и пару бананов еще закидывал. Жирный. Нету жира. Ну, есть я как бы жирный, но не совсем жирный. Просто я мало двигаюсь. Если я буду больше двигаться, жира вообще не будет. Но ты задышишь, пил уже колу, она там просто так стоит. Да никто не пил, она уже 3-й день стоит. Мне такое чувство, что это, знаете, смолу туда залили вместо колы, потому что... Или бутылка такая вообще, я не знаю, резиновая просто стоит. Потому что она уже 4 дня стоит, и они ни разу не глотнули ее. Чтобы вы понимали, мы уже ждем игру, когда предыдущая игра закончилась? Полчаса назад, ребят. Окей. With a lot of pressure because it's not all the fact. Okay, semifinals, one event, you're heading into icons if you win. It's not only that, it's the all rivalry. Когда заканчивается сезон в Рифте, ты имеешь в виду, когда ранг обновляют, не знаю, а новый БП у нас 12 числа завезут. Надо, кстати, розыгрыш, пацаны, вам сделать на 3 БП. Что, сделать вам розыгрыш? Или нет, давайте завтра. Завтра, короче, запустим розыгрыш. Сегодня у нас турик, не будем. Надо название стрима менять, мне впадло. Короче, завтра сделаем розыгрыш, ребят, на 3 БП. И 12 числа выходит новый сезон, новый патч. И, возможно, кто-то из вас залутает БП бесплатно. Уиз!
Да понял, да это гипер очевидно. Не, ну качество пищи тоже влияет на тело. Ты можешь сожрать там условных, я не знаю, 300 углей медленных, а можно из говна 300 углей сожрать. Тоже влияет на организм. А так да, в целом дефицит калорий очень сильно решает. Хочешь набрать, ешь в дефиците, хочешь похудеть, делай дефицит. Хочешь сохранять массу, просто ешь сколько тебе нужно и все. Абио Рабадос, вот видишь, тебя лишь бы про бутылочку. Пожалуйста. Ребят, может вам игровое кресло разыграть? Что думаете? Мужики, разыграть на стриме игровое кресло? Будете сидеть на ней играть? Сколько подписчиков нужно до 14 тысяч? Сейчас посмотрим. Что-то мало там осталось, человек 20, наверное. 19 подписчиков, пацаны, нас будет. Еще 19 человек, ребят, кто подпишется, нас будет 14к. Будете потом, когда я стану когда-нибудь известным, будете потом говорить, вот, ребят, я подписался на Казура до 14 тысяч подписчиков. Так что не упустите свой момент, чтобы остаться в истории. Влад, да, так и есть. Ну, типа, нормальная еда, она по колоражу очень маленькая, поэтому жрать приходится дохуя. Я поэтому уже давно вообще за питанием не слежу, просто ем когда хочу и что хочу. И нормально себя чувствую, треню. Да, чуть-чуть жирноват. Чуть-чуть жирноват, но в целом похеру. Поэтому... Типа, блять, постоянно, типа, ты живешь, питание должно быть просто, ну, чтобы тебе не мешало никак жизни, а когда ты стараешься держать режим, жрать, то, блядь, получается, ты живешь для того, чтобы жрать, а не жрешь для того, чтобы жить. Постоянно о питании думать, типа, сколько ты съел, нахуй это надо, блядь. Я не знаю, я уже из этого возраста вышел, мне как-то похуй. На Олимпию я все равно не поеду. Поэтому килл-хит пусть там это... чувствует себя спокойно. Бля, я подписался, когда у тебя было 5к подписчиков. Вот красава, брат. Будешь потом рассказывать своим детям, когда у меня будет 1 000 000. Я раньше тоже пиздец, когда прям, ну, усердно следил за питанием. Ну, это заебывает. Не ел там ничего вредного. Блять, опять музыка. Ну ладно, пацаны, включим. Знаете, что у нас сейчас играет, пацаны? Сейчас. Сейчас включу. У нас оригинальная музыка, пацаны, как я у него на стриме сейчас покажу. Так, Бля, как-то видео в ВК сейчас неудобно сделано. Просто пошел разъеб, пацаны. Готовы? Бля, оригинал видео, чекайте, пацаны. Русские бодибилдеры вообще тупо за бесплатно. Да, у нас никаких призовых нет по билдингу. Банка протеина, нахуй. Ты вкладываешь дохуя денег,
Вообще не понимаю. Я вообще в целом не понимаю соревновательный билдинг. Особенно в СНГ, да. Если там западные атлеты, там, ну, и то не все, но они за счет этого живут. Это вот как, допустим, я стримлю, да, я за счет этого живу. Западные билдеры качаются, за счет этого живут. А, блядь, есть СНГ билдеры, которые там, я не знаю, возможно, зарабатывают там... Ну, кто там зарабатывает у нас? Гусев какой-нибудь условный, кто еще? Какой-нибудь Скоромный. И все остальные в основном, блядь, просто тупо вкачаются, вкладывают бабки, да, хуй. И, блядь, выигрывают банку протеида. Сколько еще ждать? Ну, написано 47 секунд, хуй знает, сколько еще ждать. Не знаю, я вообще соревновательный билдинг не переношу. Чуваки качаются ради того, чтобы их оценили на сцене, блядь, мужики, да, хуй. Как у тебя там жопа секется. Странная хуйня, конечно. Казур, привет, здорово. Не, понял, я в том плане, что, ну, типа, он из билдинга лутает, он же там всякие, я не знаю... Как это, блядь? Не курсы, ну, короче... На семинары на всякие ездит и так далее. Ну, то есть занимается, чем ему нравится, и при этом живет хорошо. Нет, Влад, лифтинг и билдинг — это разная тема, да? То есть в билдинге ты сильнее становишься. А соревновательный именно билдинг, ну... Там, по сути, спорта нет. Ты, типа, это как конкурс красоты. То есть, когда билдинг занимается в зале, это спорт. Когда ты выходишь на сцену, это, бля, получается... Ну, нету там размытые правила. Типа, кому больше тело твое, блядь, понравилось, то ты выиграл. Но это же странно. Это же не спорт. Прикиньте, блядь, если бы в футболе выиграл тот, у кого ноги красивее. Я еще удивляюсь, знаете, чувакам, которые, блядь, в зал... Вот я в зал хожу, которые там, ебать, приседают с большими весами, с кривой спиной, типа, ради чего, нахуй? Он даже по лифтингу, допустим, не выступает, просто для себя, ебать, ломает себе, нахуй, суставы, блядь, спину, нахуй. Типа, нахуй ты это, что ты делаешь? Это, блядь, ну, по пиздюковке все так делали. Я помню, мы когда с корешем трейдили, бля, мы тоже всякой хуйней там страдали, я не знаю. А сейчас как-то ты, наверное, смотришь, как, блядь... Вообще похуй, с каким-то там весом что делаешь. Типа, кому что хочешь доказать, блядь. А! Нормально, пацаны, у них таймер пошел, чекайте. Оставалось 20 секунд. Блядь, охуеть. 18 секунд. Ой, блядь, еще 3 бедуты. Давайте пока нормальную музыку включим. Я больше охуеваю, сколько билдеров вкладывают в бабок. Ну там да, там дохуя бабок очень. На фарму, на питание. Бля, вот этот трек ей больше подходит. Организация турика хромает. У Ирётов постоянно... Вот я вот заметил, сколько бы мы смотрели туриков по Вайтрифту. У них какая-то постоянно какие-то траблы. Я вот не понимаю. Вот, допустим, они же все уже сидят, ну, все уже в одном здании, да? Что сложно одних нахуй выкинуть, вторых сразу посадить и просто провести по быстрому туре? Ну, скорее всего, из-за рекламодателей, пацаны. Других вариантов нет, почему они так долго затягивают. У них, скорее всего, какой-то контракт там на определенное количество времени, чтобы... Кока-колу им бабки отработать. Потому что, ну, по идее, чем быстрее ты катки все проведешь, это и будет больше зрителей, да? Типа, чем зрители заходят, выходят, заходят, выходят. Но не заебался возле стола трястись. Ну, не работа такая. Че, и не потрястись? Мне больше интересно, что она там накручивает. Потому что звук нихуя не меняется. Как будто это, блядь, просто, знаете, кнопки ни за что не отвечают. Она что-то крутит, но при этом
Музыка как была, блядь, одна и та же, вообще ничего не происходит. Чё крутит, блядь? Может, это реально гифку просто вставили? Похоже на гифку, потому что движения одни и те же по КД. Блядь, слышишь, Манго? Может, это реально зацикленное видео просто поставили? Да, это, походу, реально повтор видео. Лул. Нахуя платить за диджея, если можно записать видео диджея? Бля, это реально? Потому что это пиздец похоже. Походу, это реально просто видео записанное. Yeah, Heste been absolutely huge for Game Lord. I think Ryu likes to mention, you know, Heste as well on Game Lord. Ты мой пёс, гав-гав-гав-гав-гав. Like Galio, Rakan. When he's on them champions, he's really, really good. And it's really hard to ban him as well because we've seen throughout the entire tournament that teams have tried to go 5 bans against Heste, but he still. Ну, смотрите, на сайте написано, что игры начнутся в 19:00, время 18:42. А в Дискорде было написано, что в 6 часов игры начнутся. И кому верить, типа... Вот, пожалуйста, фортнайтера. На заводе свою гифку поставлю перед начальником. Сегодня бой за чемпионский бой с Дмитрий Бивол. А кто такой Дмитрий Бивол? Альвареса я знаю, ну. Бивол не знаю. Вот еще Геджи против... Бля, кстати, у Оливера же пояс забрали, вы в курсе? За то, что он вес не сделал 200 грамм. И типа он сейчас прям на этом будет. Типа, что ты орешь? Из-за того, что он типа не сделал вес 200 грамм, у него типа пояс отобрали. Мне кажется, это очень сильно по его моральке ударит, из-за этого может слить бой. А так я должен, я думаю, Оливера пройдет Геджи. Геджи вообще мешок. Я видел, как Геджи дрался с Хабибом, блядь, я просто, типа, ебать, такой уебан. Никогда больше, ну, типа, даже смотреть его бои не хочется. Просто кринж-бой был. Я за Оливеру буду. За Геджи точно не буду. Да не, пацан, в нутраху тоже можно неплохих результатов добиваться. Просто сложнее из-за того, что дольше восстанавливаешься. Больше усилий надо прилагать. Все возможно, все реально. Просто суть билдинга в том, что ты должен постоянно, блядь, тренить. Постоянно. Если ты, типа, будешь чуть-чуть забрасываешь, забиваешь хуй, у тебя сразу форма уходит. Это, наверное, вот такой вот, блядь, спорт. Вот, допустим, ты занимаешься боксом, да? Ты там через 5 лет будешь заниматься, и ну, ты не забудешь, как бить. Да, ты, может быть, станешь медленнее, скорее всего, но техника останется. А билдинг такая худя, ты, блядь, месяц не потренил, ты выглядишь как говно сразу. Бивол Дмитрий Боксер топовый. Кстати, ни разу не смотрел. Ну, Канелу, мне кажется... Ну, Канелу, мне кажется, выиграет ХЗ. Ну, ХЗ, я просто не видел боев Бивола, поэтому не могу ничего сказать. Бля, ну бои, скорее всего, не буду смотреть. Я ебал, мне надо пораньше встать. Я сегодня уснуть не мог. Вообще никак. Я уснул только в 8 утра. И проснулся в 4. Было написано, что турик начнется в 5 вечера. В итоге турик начался почему-то, блядь, не в 5 вечера, а в 4. В итоге я проебал первые игры. But I mean, Ruiz told us yesterday, this is offline. Everything can happen. You have to, everything you think you knew, you can throw this away because, I mean,
on the offline stage, nothing matters anymore. Only this specific moment. In the offline stage, the fact is that we really got to see Stuart. Team Kiss a bit way more comfortable. Did it? Well, a lot more comfortable than Game A lot more for sure, comfortable yeah, than Game a lot more comfortable than Что там Game пуч Lord, на I think. турике забыл? Это не пуч, это Грагас, брат. Their first game where they were playing this 4 support with Andre Curry, maybe trying to see if they can play this play style, but then they adapted as well. We spoke about it a little bit before. Joey Skaggs on the Corky, Acolyte on the Renekton as well, showing that maybe it's not just a one-trick pony. Что за вампирская игра? Battle Royale. Там же в названии... Братан, я не помню, как оно полностью называется. В названии стрима прям написано название игры. Мне не очень понравилось. Типа Fortnite, тот же самый Apex, Warzone намного интереснее, хз. Мне не зашел этот Battle Royale. И скорее всего он останется какой-нибудь андеграундовый. Там онлайна не будет. Надо посмотреть, какой онлайн вообще в этой игре. Like one of the best junglers during the entire WREC season, and so far we have seen Zefta on that Aurelia pick being super good, and at the same time we have Andreset who's picking those hyper carry junglers, the Jax for example, doing so much work. Yeah, definitely, but somehow it wasn't all about Andreset in the first day of the group phase. We really saw that he could be real and enabled for his team as well. Yeah, and they also had to enable him, but when they enable him, he's just gonna pop off. But those blue players, I mean, they're amazing to see, and I think, you know, a lot of people... Ну вот, вампирах сейчас онлайн, пацаны, 20 900. 20 тысяч онлайна. А в PUBG 400 тысяч, в Apex 300 тысяч. Ну, хз. При том, что игра только вышла, да, хайповать она вряд ли будет. Ну, 20 тысяч онлайна в игре это, ну, такое. Для выхода игры это очень мало. Прошлый Best of 5 закончился без 10.6. Да, блять, пиздец, очень долго. I really want to see, you know, I really want to see them adapting to something else because they are always being playing towards. Казар, что за вампирская игра? А, блять, это я дочитал. Есть канал РММ, там недавно вышел видос о Биволе. Да похуй, честно, братан. Это Бивола. Я не знаю, я в последнее время смотрю в основном поп ММА. Меня что-то прикалывает, как они там срутся. Смотрите этот хайп реалити, где они там в одном доме живут. Не знаю, мне что-то прикалывает, пиздец. Какой Battle Royale самый популярный? Fortnite, очевидно. Мужики, добейте хотя бы 200 лайков. Не, никакой Apex. Самый популярный Fortnite, братан. Я тебе только сейчас показал, что даже в PUBG онлайн больше, чем в Apex. Просто заходите на условный Twitch, и среди всех Battle Royale Fortnite всегда будет впереди. И онлайна там намного больше, чем во всех играх. We have seen Zefta picking that Aurelia pick so many times, and at the same time Redemption with that Orianna. Every single time they want Redemption on Orianna, and then has to. Usually they want to try to get him the aggressive support that can go in, make those plays happen. And Lonely Kid, for him it doesn't matter. He can play any top laner. Так, в Fortnite, братан, сейчас стройку уже убрали, сейчас есть режим без стройки. Поэтому сейчас многие вернулись в форточку. He shines on all of those top laners. And I think Game Lord is just so much comfortable when they have those... Манго, мне кажется, это не зарядка, мне кажется, это все-таки этот, как он называется. Мне кажется, это карта захвата. Скорее всего. Я не думаю, что это зарядка. Это Дом 2 со злыми мужиками, да-да-да. Не, наушники у них вроде беспроводные, у них нету проводов от наушников. Что думаешь о Diablo Immortal? Да ничего не думаю.
Я не особо люблю такие игры. Мне нравятся соревновательные игры онлайн. Well, so it's going to be interesting to see if they do this. Is this a best of 5 as well? So they could maybe try it after game number 1, kind of limit test as we see in the best of 5 series, and then adapt after that. А может реально это интернет? Может быть это реальный интернет? Там что угодно. Может это реальный интернет? Чтобы не лагало. Хуй знает. Может это рили интернет? Нет, хотя вроде с зарядкой или что. Вот я не знаю, откуда, куда этот шнур идет. Непонятно, что это за шнуры, пацаны. Да никто еще не катает. Еще даже банов не было. Yeah, that's absolutely true. Тебе этот рифт нравится, да? В этот рифт нравится, но я бы делал чуть больше обновлений. Очень мало обнов. Вот, допустим, да, они заанонсили героев. Они заанонсили героев, Эко, Пайк, и сейчас есть такая информация, что типа Эко выходит у нас 12 числа, а Пайк с этим, как его зовут, Пайк и Наутилус выйдут только летом. Не, мне кажется, это не карта захвата. Там же карта захвата у чувака, который смотрит игры. Зачем им карта захвата? Мне кажется, это не карта захвата. Карта захвата у чела, который сидит сверху и наблюдает за ними. У него карта захвата, а им зачем карта захвата? Типа вот смысл, да? Они пиздец, они так анонсили Пайка, так анонсили Наутилуса, а в итоге, блять, он выйдет только летом. Че за бред? Диабло Имморта ворвется в топы. Братан, Диабло Имморта ворвется в топы на пару недель, и потом про нее все забудут. Это не та игра, братан. Ну, вообще не та игра. Либо зарядка, либо интернет. Бля, очень долго, прям пиздец как долго, я не знаю, почему, зачем так затягивать. I think the Ultimate Community, think Random is the best in the barrel lane, but I think Kid have everything to show. And I think you have to watch him. He is very young, but he have a good, very good potential. Yeah, I 100% agree with that. So if you win this, you're gonna be up against Rix in the grand finals, right? Like, how are you feeling matching up against Rix? Because you had a bit of a hard time against Parla, as you said, and Rix. На Диабло это гриндилга. В гриндилгу долго не поиграешь. Быстро утихнет хайп. Так, Александр, им нужно понять, что они хотят. Киберспорт условный в игре или делать дохуя контента для обычных людей. Бабки приносят не киберспорт, а чуваки, да, которые постоянно донатят и играют в эту игру. Если не будет донатов в игре, не будет обычных аудиторий, то и киберспорта не будет. Okay, so my thoughts are winning. Now, of course, I've got more thoughts. I'm not that empty-headed. I think. Не, еще не было никакой игры. Вы чё, какая игра? Только начинается. Так, Кара, они могли сразу всех 3 героев выпустить. Зачем затягивать? Было бы интересней. Да, но они, скорее всего, боятся, потому что условные подпивасники, увидев 3 новых героев, блять, не будут знать еще, я не знаю, вот выйдет Эко, неделя-две люди не будут понимать, как играть с Эко. Помните, когда вышел Шен?
Люди целую неделю не понимали, что когда Шен на тебя ультит, они убегают вообще в другую сторону, с full хп. Поэтому то же самое. Поэтому они не хотят сразу всех героев выпускать, чтобы люди разобрались с скиллами. I'm not going to say it that way the entire way, but and the rest of the team of Gamelord are actually really calm and collected, quite jovial right now. So I imagine it's the same from Queso. I know they're quite happy with the way that the team atmosphere is. And we go into a first draft. Gamelord and Queso have very different playstyles. The analysts да не пиздят, потому что игру не начинают. Им нужно чем-то эфир заполнить. Вы думаете, они сами хотят столько пиздеть? Мне кажется, они уже давно бы, блядь, смотрели бы игру и сидели молча. Is a key pick. Yeah, and also if we're talking about jungle, Team Queso's jungler, Stress, what's his name? Diablo не выйдет на русском. Вроде сказали, что выйдет уже. Если я не ошибаюсь, Diablo Immortal будет кроссплатформенным. То есть ты можешь играть на компе, твой кореш играть на телефоне и вместе в кооперативе проходить. Сколько сейчас онлайна на официальной трансляции? 543 человека. Well, I mean, two powerful picks. You get away with the Yumi too. You're not gonna be able to hook her onto Olaf. Lily is still open, but Karma is gonna be, banned once again. We saw her today in the previous series. Didn't quite work well for the team that picked her Parla in that case. So, they want to avoid that issue, and so are they gonna be in the same. Бля, я бы не смог играть. Я не знаю, кто играет вот с таким зарядником, пацаны? Мне кажется, это же неудобно, когда он вот оттуда торчит. Бля, вот я привык на Rog Phone, он у тебя снизу или сверху торчит, он тебя вообще никак не мешает, на пальцы не влияет. А когда здесь играешь, мне кажется, пиздец как неудобно. Ты рад, что Эко первым выйдет? Да, за него хер поиграешь, условно, месяц, ну не месяц, недели две, хер ты его возьмешь, он либо в бане будет, либо его просто забирать в ПКД. Yesterday's group stages tells you that Queso don't want necessarily on blue side to prioritize Acolyte over Lonely Kid for getting a strong pick. There are a few other picks that are still available that we've seen banned out a lot when we look through the draft. Да какой удобно, у тебя считай между пальцами. Ебать, если у тебя пальцы как у обезьяны огромные, то, наверное, удобно. Я хуй знаю. Ебать, как? Я даже не понимаю, как так играть. Я поэтому Rog Phone и взял. То, что у тебя зарядка может быть либо снизу, либо сверху. В зависимости от того, как ты телефон держишь, и тебя вообще не влияет. Это, наверное, единственное... Вот я сколько телефонов чекал, все игровые телефоны, у них до сих пор такой функции нет. Я не знаю, почему они это не сделают. Это пиздец максимально удобно. Все игровые телефоны новые, у них такой зарядки почему-то нет. У Rog Phone уже давно есть, а у остальных игровых телефонов почему-то нет. Почему? Хз. Почему другие игровые телефоны не выпускают такой функции? Максимально же удобно. Picked up for the bottom lane of Gamelord. Now, there was one game in the beginning of the split that Ruiz played the Lulu in the middle lane. I didn't так, пацаны, у нас... Ой, Галю, Грагас, Казикс, Ривен, Зикс. Ну, у Team Queso очень хороший пик. Что за G-образная зарядка, дядь? Ну-ка, сейчас посмотрю, что за G-образная зарядка. Accelerating gate has been leading to many interesting plays. Finally, the Corky. О, прикольная, кстати, вещь. Ну, вот с этой херней, наверное, удобно будет. Да, прикольная тема. Redemption has played a ton of it though, and that's now interesting with Redemption for Gamelord going back to these majors. His Oriana yesterday was really good, and it's Rog Phone — это игровой телефон, да. Zigs over the likes of Ori as we get a support band to come through. Queso taking away some of the engage. Alistair available, but it's got to be that Lulu in support, I would imagine. It's not really the champion that Hester wants to play. Я на Rog Phone, пацаны, просто включаю обходную зарядку, у меня телефон напрямую заряжается от розетки, аккумулятор вообще никак не садится, и зарядка у тебя либо снизу, либо сверху. Телефон не греется, зарядка не разряжается, батарея не ломается, и охуенно просто, типа.
Хотите игровой телефон, берите Rog, пацаны, вообще не пожалеете. Ни капли. Ну, главное, чтобы у вас нормальный был вот этот переходник. А хотя нахуй, вы же не стримите, нахуй вам переходник. Просто зарядку вставили, да и все, играйте сколько хотите, лул. Вам же не нужна карта захвата. Топ количество людей на твоем стриме сколько было? Ой, дядя, я не помню. У нас был самый большой онлайн, я не знаю, человек 600, наверное. Пиздец, как же долго, блядь. Предыдущая игра, пацаны, закончилась... Ебать, они ебанутые? Час назад была игра. Алло, блядь, час назад игра закончилась, сука, час. Час прошел, прикиньте, час, блядь, час. Час перерыв между играми. Вы вообще, ебать, адекватные люди, нахуй? Блядь, нахуй, увольте маркетолога, который вам так турниры расписывает. Это же вообще пиздец. Час, блядь. Я в ахуе, честно, мужики. А чё не 2 часа перерыв между катками, блядь? Короче, давным-давным-давно был кубок РЖД, ребята. Был кубок РЖД по футболу, да? Там к Локомотиву. У меня батя за Локомотив болеет. В Москве был турик. Там приезжал Реал, Аякс и Бавария, я не помню. Не кто-то приезжал. И был кубок РЖД, я не знаю, помните, не помните ли вы такую хуйню? Бля, там 2 футбольных матча было подряд, и там не было такого большого перерыва. Там отыграл один матч сыграли, там Локомотив Реал сыграл, и через минут 20-30 сыграл уже, блядь, другая команда, ну, другие команды уже отыграли. Здесь, нахуй, чуваки на телефонах играют, блядь, час перерыва. Че, ёбнутые совсем? Хули игроки пьют воду, а не колу. Пожалуйста. Верните деньги за рекламу Кока-Колы. Я помню, я такой кричу, это... Реал разминается, поняли, типа, около бровки, а я сидел рядом, ну... Кто был на стадионе Локомотива? Там трибуна очень близко расположена к полю. Я такой кричу, Ван Нистерлрой! Он такой поворачивается, ебать, махает, я такой, нихуя, ебать. Помните такого Ван Нистерлроя? Голландец, за Реал играл. Наконец-то, пацаны, спустя 40 тысяч лет. А я что-то не помню такого игрока. Они, походу, АДК заменили, да? В прошлом году Акалайт был, Андрес был, Веджес был. Джойс Кейдж, такого не знаю. И саппорта тоже не помню такого. Redemption, Руиз, Зеф. Ну, у GLD тоже произошли замены. Такое уже не первый раз берут. Да на любом героя можно тащить. У меня даже миллион видосов на канале, где я на Вай вроде играл. Можешь поискать. So this isn't specifically like Team Queso playing fully around mid lane, but it's actually a departure from what we normally see. We've talked a lot about how Team Queso focus on Andres for the early game and just in general giving him a lot of resources. This is now two. Так, давайте разберем пики, пацаны. Реник плюс Галио, Грагас. Ой, ну у Team Queso очень сильный пик. Не знаю, по пику, пацаны, пик Team Queso мне больше нравится, намного интереснее. И вот уже минус Ривен. Как сыграл Акалайт сейчас, вы видели? Ебать, охуенно просто. Да, конечно, помню.
into this. The bot lane has to back away. They are coming back right Не, now. в лейте не гипер слабая. Смотря как ты ее собираешь, дядь. The mid lane is kind of even between the two of them. You can see it here in the gold. Допустим, если ты возьмешь Тринити бот, только остальное все в танка, то у тебя будет и живучести дохуя, и урона дохуя. Поздравьте, я слил 200 игр подряд. А вот надо турнир смотреть, чтобы катки не сливать. Start for the game for Team Keso, who already get a little bit of an edge onto Game Lord. A little bit of an edge already. Interesting, like not interesting in a bad way, but the build that Acolyte is going. Sometimes we see Blade of the Rune King rush on Renekton, which gives you really strong side lane because you basically empower up your ability too, and you strike them 3 times. It hits the Blade of the Rune King, and you get all of the buffs, the movement speed. Going Black Cleaver to start this game. We'll see how that actually plays in through the rest of the game. I actually don't know the reason for that. Not being a top laner, this is not a matchup that I'm particularly familiar with, but it's just something of note as we go through this early point of the game. That's where Queso utilized that goal. Ебать! Не хватило, прикиньте. 8 хп осталось, почти спиздил. Вай смайт успел нажать, добила большой эд. Вай потратил смайт на 8 хп крипа. А Казикс не получилось спиздить, 8 хп осталось. Вот это файт сейчас был. Someone to look up to in the future, and in this game, well, didn't have quite a good start. They will go with the bacteria figures going to him, and Team Keso doesn't want to stop the action. Бля, как же Team Keso охуенно, пацаны, это закрывают. Ой, ну. Ой, как же. Вы видели, как сыграла Кайса, ребят? Дала В в Галю и нажала ультой за спину Галю. Бля, это очень... Ну, это охуенно сыграл. Просто редемпшн сейчас. Типа охуенный мув сделал. Веджес раскидывает ультой. Галю, дай ульту. А Галю ульт? А ульт Галю почему не дал? А почему Галю с ультой? Я не понял, почему он не дал ульту в Грагаса. Максимально какой-то странный файт сейчас произошел от Team Keso. Не дали ульту в Грагаса. У Казикса был... у Казикса не было флеша, поэтому он не стал дракона пиздить. Психолог, привет. Сейчас Рейника могут закрыть, нет. Делают. А чё, Геральт? Почему Геральда не играют? Вайс вообще на боте. Не стали почему-то забирать Геральда. Казикс фармит лес. Пока не торопится. У нас уже у Вай есть Тринити. У всех уже по одному предмету. Галя у нас собрал, пацаны. Гаргулю. Right? And Ziggs is able to pivot down. I wonder how that will play out. Chains of corruption do land. There's a knock-up onto Ruiz. Ой-ой-ой, как же Зигgs сейчас вышел красиво. Какой файт? Что за мясо? Что за мясо сейчас было? Блядь, просто файт 3 раза в разные стороны перемещался. Сначала Team Keso охуенно сыграли, вышел Зигgs, потом в обратную сторону пошло. Потом опять Team Keso отыграли. Бля, вот это файт. В итоге размен 5-0 плюс Геральт, и очень хороший размен сейчас. Смотрите, как Руиз здесь вышел, отлично вышел Руиз, потом очень отлично сыграли. Галю на 10 хп выживает, просто, ну, очень хороший файт. Что за ульт от Галю? Галю нажал ульт, чтобы засейвиться, братан. Если бы он не нажал ульт, то он сдох бы. У него оставалось 10 хп, он просто ушел на ульте. Ульту просто в сейф отдал.
GameLord's performance yesterday was not as clean as we were expecting it, and Queso pushed Rex to the limit. So it's one of these series where I think we're meeting on a very even playing field between these two teams, and we're seeing it already in game one, where despite the fact that Queso get the first kill, GameLord bounce back, then there's an overstep that allows Queso back into the game, and as we're taking a look at bottom lane, there's no real way. Варус уже нормально отрывает ебало. И то, что у него всего лишь 10 пенетры сейчас. Because you're not going to break the Ziggs. There's no dragon, so unless you're catching that Ziggs under tower, which is just what backfired, which is what worked for Team Queso, but backfired for GameLord, that's only the only real opportunity right now to extend a lead either way. We say that, but Lonely Kids Такой себе сейчас мув от Казикса. Но у Казикса до сих пор Герольд. Они хотят забрать таверку, но не при этом не отдавать Герольду. Интересно. Грагас у нас с Халюденой будет очень ватный, но при этом очень сильно будет дамажить. Скорее всего, он сейчас будет собирать шляпу уже вторым предметом. Хотя, может, и Лич Бейн соберет. Нет, шляпу сразу собирает. That the team is kind of split, but right now I think they need to know what to prioritize. It's gonna be Dragon spawning in about 10 seconds. You can see the optimization is coming through. The Black Cleavers on board Baron Laners, the Tree Force for Sefta, Tree Force that has been buffed in the latest patch, by the way. So yeah, a little bit. Неплохая попытка КСИ пропалить кусты, но чуть-чуть не попала вторым скиллом. Так, у нас второй Дрейк, но при этом Реник у нас пока что на топе, опаздывает чуть-чуть в замес и будет забирать Т1. На второго дракона дают, пацаны, у нас сейчас команда Тимки. Ну, хотя еще пока что не отдали, но все к этому идет. Хотя у Грагаса есть ульта, но Казикс на миду, Казикс, все, Казикс не успевает. Дракона это минус Дрейк. Дрейк на 2 таверки. Нет, даже не на 2 таверки. Ну, таверку должны сейчас на миду забрать, пока они все делают бэк, у них нету, не будет сейчас кнопок. Any defense of this next tower. I think Team Queso should be able to get it, but we'll see how far Ruiz is willing to go in order to kill. Заберут башню, нет? Не забрали. Заинтили, ребята, заинтили сейчас. Непонятно, зачем Варус так играл в агрессию. Ульту отдает Казикс, тоже просто так зачем-то ульту отдал. Непонятно. Ну, Казикс ульта быстро дегенится, в принципе, ничего страшного, но ульта была странная. Ех, а если бы сдал Веджи, что нету никого на карте, но, к сожалению, он не видит. Он должен был забирать таверку, но он сделал телепорт, потому что он не знает, где враги. Тару привет. Struggle so much to get objectives. They cannot get stuck, and we've seen that in all the days when they couldn't quite figure out what the next step will be. But for GameLord, it seems. Грагас смог забрать пацаны тавер. Ой, Грагас промазал сейчас третьим скиллом в упор. Но пока что Тим Кеза очень хуёво играет по объектам, чуваки. Типа, дали 2 дракона, уже взрывают Герольда, а Тим Кеза все еще нет. Вай очень далеко зашла сейчас и может умереть. Что делает Грагас? Я только что увидел, как Грагас отдал ульту в никуда, и перед этим он ешь. Грагас что-то волнуется или что? Ужасно, просто отыграл сейчас Грагас в этом тимфайте. We've got the replay right here. The teamfight was quite split. There we go. They just enjoy fighting together. Sefta gets his start. Там еще и Галю хуёво ультанул. Ну, Кайсу они, конечно, очень быстро убили. Да, Грагас пока что что-то как-то не отыгрывает. Ну, может, волнуется, может, сейчас получше будет играть. Посмотрим, ребят. That's one of the things that Riven is so good at, is if the Riven player knows, like, all I gotta do is find a low health target or a squishy target and I'll just blow him up on the side of the fight. If everybody else isn't aware of where Riven is and where Riven's going, you just start chasing a champion that has far more mobility than most champions. Андрей, братан, это не паблик. Когда ты играешь за выход на чемпионат мира и ты не рассчитал тайминг Жони, ну...
Это тебе не оправдание никак, дядь. Хорошая Жоня от Казикса, но нет. Не ушел. Ну пока что, пацаны, игра-то все равно равная, смотрите. По голде ровно вообще, смотрите, по голде. По голде все по-ровному. Пока что ничего не понятно. Сейчас будет третий дракон. Кто выиграет файт на драконе? Там не пару тысяч баксов, там бы, если за выход на чемпионат мира, я не знаю. Это то же самое, когда Смолов на Хупаненко пенальти пробил. Помните? На чемпионат мира еблан. Вот то же самое. Пробил Паненко, что такого. Ну, Казикс очень быстро взрывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же вай, пацаны, в фронтлейне жестко. Как же вай фронтлейнит, пацаны. Просто вай врывается, и его никто не может вообще убить никаким образом. Это барон, это первая игра от геймлодеров, скорее всего, ребят. Улу просто бафает вай, и вай очень толстая, неубиваемая, с контролем. Грага с эхо нормально. Нет, Грага с эхо нормально. How you doing? Not very well in this game as Joey Skaggs taken out by Lonely Kid. There's a lot of friends. На Грагах соберут эхо для темпа. То есть, если бы он собрал Руа, он бы дольше скейлился. Но они здесь максимально... Они вообще ничего не делали. Смотрите, они просто все бегают, кучками их пиздят, они просто бегают и не нажимают кнопки. У них и нету кнопок, правда, но... Ужасный тимфайт, ужасный тимфайт. Вообще ничего не сделали. Ну, пока еще не победили, но все пока к этому идет. Пока что, смотрите, тут на боте вообще все вышки стоят. Типа, тут вышка стоят. Сторону никакой не открыли. Поэтому пока что ничего плохого для Тимкеса нет. Да, конечно, 3 дракона плюс барон, но это еще не конец. Вот если сейчас еще раз все умрут, то да. Look at how squishy Acolyte is. He went with that Blade of the Rune King second item. We didn't touch on it since the very beginning of the game. So nothing completely out of the ordinary for Acolyte, but he certainly cannot withstand so much of this damage. And it means Lonely Kid on the other side of the rift is able to go toe-to-toe with Andre for now. Мужики, прожмите лайки, пожалуйста. Гоу хотя бы 300 лайков сделал. Что-то по лайкам сегодня отмена. It's just a game of pushing these turrets slowly for Game Lord until they have the opportunity to move up with the cannon minions and push it down. Taking advantage of the Baron buff right here, also split pushing on top lane, allowing that cannon to keep on hitting tower. Вот если сейчас две стороны откроют, то это прям, ну, очень плачевно будет. Одну сторону по-любому откроют, там Зикс, как бы. Да, одна сторона есть. Вот теперь уже все плохо. Вот теперь уже все плохо. О, очень все плохо. Вай очень жирная. Смотрите, что делает Вай. Ой-ой-ой-ой. Но это инт, пацаны. Это сейчас были ненужные были вообще мувы. Они могли сейчас спокойно 3 стороны вообще открыть, если бы Вай не влетела. В итоге подставились. Once again, letting Queso have it in the studio. It truly is a Coca-Cola pop-up kind of game. Казикс ни хрена не делает, но Казикс 2-0-2, братан. Типа, что по-твоему он должен делать?
asking quite right, but nothing much could be А, done. что тебе Казикс должен сделать? Passionate player. He's always has been. У него из 4 киллов, у него 2 килла и 2 ассиста. Что он должен делать тебе? Здесь мидер не играет. АДК вообще что-то умирает как-то странно, где-то в соло, блядь. Зачем-то пушит линии, когда, ну... Казикс-то как раз хорошо отыгрывал. Ботлейн на 1.6. Вот ботлейн не отыгрывает. Нет, пацаны, если ничего странного не произойдет, геймлорд эту игру забирают. Им нужно отпушить две линии, при этом как-то попытаться сыграть на бароне. Вот если поймают Зикса, ой, Зикс. Ну, Жоню сразу Зикс жмет, и все, и Галиу засейвил сейчас опять ультой зачем-то. Не, Грагас здесь вообще ужасно отыграл Грагас, пацаны, вообще ничего не сделал. Очень криво кнопки жбал. Минус Казикс. ГГ, 1-0. Надеюсь, Чикеза сейчас получше отыграет во второй игре. Застомпили. Очень хорошо сейчас геймлорд отыграли, прям по красоте. Все, знаете, с чего началось? Когда был первый файт на драконе, когда Грагаса начали закрывать, Галио не нажал ульт, просто продал Грагаса, они продали дракона. Потом они не пошли на Геральда, очень долго думали. Потом Геральд в мид, который не спушил башню, потом Грагас, который на боте не добил башню, когда вообще никого не было, просто сделал бэк. Потом Грагас промазал ультой, типа, все из мелочей. Там ошиблись, там ошиблись, там ошиблись, в итоге из-за этих ошибок получается победа геймлордов. And get him a lead in the game, I think they can take any game from that position. However, they... У них опять стрим упал? Ага, понимаю, ребят, у них опять стрим упал, походу. Что-то стрим у них подлагивает, я не знаю. Так, у нас написано 3 минуты перерыв. Надеюсь, это реально 3 минуты, блять, а не как в тот раз. 1-0 пока что. Да, Галио и Грагас вообще не отыграли. Ну, бывает, что. Оказались геймлорды в этой катке сильнее, посмотрим дальше, что будет. Я за Чикезу болею. Мне кажется, или нет камбэк механики на таком уровне. Почему нет? Есть. Я просто мало турики, походу, смотрел. Очень много раз было камбэков. По сути, и просто от ошибок играют. Вот если бы они сейчас Зикса закрыли, они бы могли чуть-чуть откамбэчить. Но, видишь, Зикса не добили. Еще Грагас там ультой вытолкнул Зикса, Зикс засейвился. Ну, короче... У Wild Rift есть будущее? Какое будущее? Я не знаю, про что ты говоришь. Какое именно будущее.
Бля, какие же долгие, сука, перерывы, пиздец. Лорда очень круто умеет камбэчить катки. Помню, даже камбэкали, когда у челов был барон и Элдар в прошлом году. Бля, я не помню, когда-то был момент, когда чуваки пошли то ли за Элдора драться, то ли за барона. И чуваки просто на телепортах прилетели и сыграли в трон. Не помню, кто играл, было красиво. They got the game indeed, and honestly, you know, they did great. But I feel it was more about Team K, so not performing, and I think you have something to say about that. Dark Braven такой смотрит, бля, что за забущенный чел со мной рядом стоит? Like I said in the beginning of the analyst desk, if they focus on his comfort picks, Morgana, Corki, especially the Corki. Yesterday on the Corki pick, he was so amazing, and they banned it out. And now that he's on a Varus, не Йол, кто-то другие были. Йол на барона прилетали, а я говорю про то, что в трон сыграли. Я честно не помню, кто это был. Because of that, they are kind of losing those fights because every time he's just getting caught. So I feel like he needs to step it up, or otherwise GameLord is gonna run away. Yeah, definitely. They ran Yui out of his comfort zone. We saw their redemption get to play some hyper carries, I would say 80 carries. It was, guys, about I don't think that the highlights were on this redemption because we have a name for this game, and it's Lonely Kid. Что за Darkbreaker? Да, ютубер? As Hell said earlier, this champion is broken as hell, and насколько крут Darkbreaker? Да я не знаю, я с ним много раз попадался. Нормально отыгрывает, обычно. Не сказать, что прям супер жестко, но нормально. Типа, не интит, не страдает хуйней, нормально отыгрывает. The champ is broken as hell. I think maybe Team Kessler should probably hire Hells as coach for this game. Do you know what the beauty is? You know Расфиженная люкса. Having me as a coach, I cannot ban away 20 champs, right? Like, I honestly didn't even know Lonely Kid could play Riven this well. You know, we saw him playing during the online event. He would play all kinds of champions. He would carry on everything. And now on the live stage, it was funny because, like, they picked away Riven from Park. Darkbreaker у Инка гайда ворует. Вот, пожалуйста. Вот вам Darkbreaker. Вот здесь подзаинтили Кайса с этим. И сразу за это наказали. On this matchup, and guys, we got to talk a bit about the draft because Darkbreaker was talking about how Yoi's cards got abandoned, but it feels like Team K's composition Darkbreaker had nothing to do versus Gunner. I mean, you had the Lulu, you have the Palmer, you have Exhaust, you have the Vi. You just denied every single attempt to engage. I think the vibe pick was so amazing by Zefta because he was picking people out left and right. And especially since Бля, Вай просто, пацаны, тринити плюс терек, Вай ебать жирная хуйня становится. Просто два предмета и Вай очень много. Просто в танковую вдамаживает. Ну, Реник здесь вообще не сыграл, смотрите, 7500 урона от Реника. Просто 0 дэмэджа. Веджи, с которым мазал всеми скиллами, но дамажил больше всех. Decipher how to win versus Ingesa. Yeah, they really did. I mean, yesterday they showed that they were most comfortable on Maze in the bot lane, but today they picked up Lulu with a Kai'Sa, so they're showing that yesterday. I mean, maybe it was just a fluke. Maybe they're still. Походу у нас финал будет с геймлордами, хотя хуй знает. Team Keza могут камбэчить. Почему-то кажется, что сейчас Team Keza заберут одну катку. Сейчас будет 1-1. Не знаю, почему такое предчувствие есть, пацаны, что сейчас будет 1-1. And it definitely feels like a whole different GameLord to me as well. Because after the first day, I said, man, GameLord is not good. I was even saying, right, like... shaking, yeah. Yeah, right, like, I was saying, these guys are the guys that just pick comfort picks.
we saw a bit of different picks this time, right? Like putting Redemption on the Kai'Sa. Although I still feel they may struggle a little with this point, right? Because they are picking this, they are picking similar champs, but it's definitely better than yesterday. In the early game, it felt like it could have gone either way. You know, teamfights for Teamcast, teamfights for GameLord, even though the first aggression was from GameLord into. Бля, Карма просто по КД в бане. Карма и Камила бан. Да, это полуфинал. Что будет после 1-1, не знаю. Посмотрим. Не, я в 3-0 не верю. GameLord has been performing much better, and I feel like they know how to beat Team Queso by punishing Joey's gags. So it's gonna be very hard for Team Queso to win against GameLord now. Yeah, definitely. You saw you get to see the Morgana ban, you get to see the Cookie ban. First they came into these normal wild carries, which is Казур, почему не хочешь стать киберкотлетой? Зачем? I want to get to talk about the Lulu rear because I was speaking how frustrating is to play, for example, Arenactin, how frustrating it is to play Kha'Zix versus these kind of champions because you get polymorph all the time. And it has to the one we're talking about. He delivers always with engaged champions, but this time it was Lulu. Yeah, he delivered as well. This time it was on Lulu. We were kind of saying to GameLord yesterday that we didn't really like the fact of the direction they were going. They picked a lot of Leona and it worked really well, and then they went back to those supports. And we didn't really like him on those Enchanter champions. We want him to be proactive, but on this Lulu pick, he was really good today. Lulu isn't just all about the polymorphs as well. It's about making your hyper carry super strong, and hyper carry Kai'Sa was. I mean, Kai'Sa and Lulu has a really strong synergy. With Kai'Sa, when they have a lot of attack speed, movement speed, run around and doing a lot of damage, and Lulu can really enhance Kai'Sa in that way. So I think the Lulu pick was definitely interesting. I didn't like it that early in the draft, but I mean, GameLord really pulled it off, and it was fantastic to see his broadening his champion pool. Guys, we're gonna check on the play of the game of this first match versus game between GameLord and Team Kai'Sa. Let's see which one it was. Because these teams. Не, пацаны, в киберспорт я точно не хочу. Нахуя мне это надо? Сидеть играть по 40 часов, блять, каждый день в Wild Rift? Нет, спасибо. Спасибо, пожалуйста, я откажусь от такого предложения. Joey's Cax is probably pissing his pants right there, thinking that Logitech is chasing him. And the funny thing is, a minute after this, Joey did actually die to Lonely Kid as well. Yeah, I thought he was resetting back his state to boost another wave, and that's, you know, that happens to every single lady carry. I can stay to take another wave of boost for but you can't because the wave was talking you down. I feel like Vejos has been making a lot of mistakes that game, especially like a lot of team fights. The first Dragon team fight he got caught, and now in the play of the game he also made a major mistake that cost them the team fight. So I feel like Vejos, we have discussed it, he is kind of inconsistent. Sometimes he has amazing plays and sometimes he is just straight up inting. So he needs to step it up if Team Queso wants to have a chance of beating GameLord. Мне тут хавку, пацаны, поставили на целый день, чтобы я с голода не убил. 2 тарелочки принесли. Пожалуйста, в комнате едой пахнет теперь. Блять, как же долго, нахуй. Ебать! О чем в спасательном круге ходят? Я пью кока-колу каждый день, она очень вкусная. Всем советую кока-колу. Кто-то говорит, что кока-кола вредная. Посмотрите на меня, я выгляжу как Аполлон с горы Олимп. Я сын Зевса, я пью кока-колу каждый день и выгляжу отлично. Вот. А что ты думаешь о пепси-кола? Или о чае Липтоне? Или, может быть, KFC ты любишь ходить? Нет, я не люблю KFC, я люблю только кока-колу. А вообще я занимаюсь пауэрлифтингом и жму 200, приседаю 500, я вообще спортсмен. Это я просто оделся на 3 кофты, потому что здесь очень холодно. In terms of scoreboard, I hope he ends 0-10, but that's not up to me. Okay, well, I'm giving you a 3-2 maybe.
Бля, вчера, короче, ходил за воздуходувкой в ДДС, и там вот в 2 раза больше вот этого чела сидел мужик, еще просто жопу торчал за джинс, нахуй, блядь, пиздец. Копилка, ебать, на весь магазин, нахуй. Speaking of swapping matters, I feel like Team Queso kind of got banned out. I don't think their comp was bad, right? Like, I actually think the comp was good for the meta, but not for Team Queso. Yeah, I think Joey, the second rotation of bans by Game Lord were very good. The comfort for Joey at the moment is these Morgana and the Сколько на присе делаешь, брат? Я приседаю очень редко. His Varus didn't really perform too well. He got caught out way too many times. Sometimes it was his own team. Когда я последний раз вообще приседал? Приседал, наверное, последний раз недели 2 назад. И то там, наверное, максимум 100 вешал. I want to see how Team Queso adapt their draft as well, because now they lost the previous game. They're probably going to have side selection, and I wouldn't be surprised if they pick the red side. Yeah, they will have side selection, and they are going to go, I would imagine, to red. We haven't had that confirmed. We'll see when we get into game. I was speaking to you in the first draft. I think one of the most interesting things about Team Queso's draft was the fact they blue side banned Camille. And I know they wanted the flex of the Gragas, and that does make sense to me. Бля, пиздец, какой же долгий перерыв. It kind of tells me that they're not trying to play through Acolyte, at least in that first game. Otherwise, if Camille's open, I'm 15 минут уже прошло, ребят, спустя первой катки. Сколько катка длилась? Давайте ради интереса. Катка длилась 18 минут, а перерыв 15. Интересно. Я бы понимаю, если катка бы длилась час и 15 минут перерыва, да? Блять, в футболе пацаны тайм играют 45, 15 минут перерыв. Здесь играют 15 минут, 20 минут перерыва. Ладно. I think the Kha'Zix performance wasn't that great either, and definitely struggled a little bit because Game Lord were always grouped together, I felt like, and as a Kha'Zix you want to try and get the isolation. Ладно. О, наконец-то баны у ребята, баны подъехали, вау. Не прошло и 40 тысяч лет. Завезли баны. Брат, так это 3 минуты перерыв был от пиздежа. Понял? Чтобы люди отдохнули. Так это не чемпионат мира, дядь. Это всего лишь отбор. Европейские. Yeah, definitely. I mean, you can also think of like the Irelia as well, potentially, that they've been first picking a lot. The Gragas is going to be banned out. So this is going to be a very, very different draft to the first game. Adaptation really on both sides. I think Team Queso just doesn't want to stay on the Galio. Так, геймлорды забанили Грагаса и Джакса. Кстати, реально, почему-то Team Queso Джакса не выпускает. Они на Джаксе, помните, разъебали очень? Вообще отлично. Слышал, Трова будешь ли там стримить? Так у меня есть канал на Трова, только я там не стримлю. Зачем мне там стримить, если я стримлю на Ютубе? Если вдруг что-то с Ютубом случится, тогда, возможно, да. А так, ну, смысл? It kind of shoots up in priority with the fact that you're banning some supports anyway, and then you're like, oh, it's Hester, so we can take that, but it's Olaf. Okay. I quite like this in the sense of. Когда будет чемпионат мира, я, скорее всего, буду стримить только плей-оффы, потому что групповую стадию слишком, я думаю, душно будет. Юби, пацаны, Юби. А, ну, скорее всего, тогда геймлорды забирают Олаф. Короче, они увидели Олафа и не захотели ему не отдавать ни Юми, ни Лулу. Бля, вот это интересно. Вот это нахуй интересно. Но они забрали, чтобы Олафу не отдать, потому что Олаф под Юби, блядь, и Лулу это ёбарь-террорист 228. А теперь он просто ёбарь без террориста.
done so well in his first rotation of the draft. They also got Heste on the Rakan as well. Graves is another Бля, one. как же сейчас будет Грейвс ебать под Лулу и Юми? To be fair, because normally with like Yumi Lulu, you go for like odd Бля, defensive, for ой, example. я уже сам захотел поиграть на Грейвзе по такими бафами. Бам-бам, просто криты по 10 тысяч. Лулу скорее на мид пойдет. A Graves jungle over to Andre, but as I said, on the other side, you got the Olaf as Efta. You also got Heste on Rakan as well, and you still have that Ziggs parity, which is really interesting for Game Lord. What I would say about that Graves jungle, if it is jungle, that is, we've seen how much it can do in the Ривен и Реля Карма в бане. Бля, Карма и Камила почти всегда в бане, пацаны. На этом турике вообще. Карма мы один раз только видели. I mean, yes, you're right about the attack speed, and you absolutely are. But I'm like thinking about like a Graves that doesn't die already now with 2 enchanters could very well be difficult to deal with. I like the Vayne ban here. For those of you that haven't watched, I know we've talked a lot about how Joey hasn't played AD carries, but one pick that has been consistent in the back pocket of Team Queso when they've needed it is a pick like Vayne, who scales very heavily. And I wouldn't be surprised for Queso to pick up a second scaling threat from the AD carry role. I don't know whether it'll be the Zyra or the Kai'Sa, something like that, but it hasn't been Joey's strength recently. Yeah, it hasn't been Joey's strengths, and it also hasn't been Ну да, Лулу в мид, это очевидно. really drafted around as well. It's always been around Andre, which makes me feel like this Graves could potentially be in the jungle. We'll have to see if Game Lord Юби до топ? Нет, почему? Они же свапаются. Они просто собрали героев, потом свапнутся. Both of them are still open available. It's going to be the Corki instead. Yeah, for sure. I mean, I think it's totally fine. I think Joey has looked good. He looked good yesterday. Сюда, кстати, Реник нихуёво так зайдет. Под Юми и Лулу. Посмотрим сейчас, что они придумают. У нас забанили Вейн и Корки, потому что Вейн это гиперкерри, а гиперкерри под Лулу. Ну, короче, я не знаю, они всех таких жестких типов забанили, которые может реализоваться под этими бафами. Шен. Им нужен какой-то очень жесткий сейчас керри. Очень жесткий керри, плиз. Они просто сейчас хотят играть полностью на Грейвза, ребята. Юми прыгает в Грейвза, Лулу бафает Грейвза, Шен летит ультой на Грейвза, блять. И вот интересно, кого они возьмут еще. Я видел, что на топе был Лулу, он ебал Дариуса. Братан, зайди ко мне до стримы, я на Лулу на топе очень часто играю. Лулу на топе очень... Она никому не проигрывает линию. У тебя есть замедление, у тебя есть пок дэмэдж, у тебя есть щит, у тебя есть ускорение, у тебя есть ульта. Но Лулу очень легко на топе стоять, на самом деле. With the Blade of Ruin King, Runa's Hurricane, trying to get the third ability evolve as quick as possible, and a Kali as well, which is going to go in the hand. So is that top lane Akali into Shen? Yeah, top lane Akali, I would imagine, into Shen. I was going to say mid, but Akali. This Ruiz is going mid lane on Ziggs, so we're having a return to a different meta now. Team K, so do you pick another enchanter? Do you pick another pick that is going to keep this Graves Morgana is open. I thought it was down earlier, but you very well are true on that. It could very well be the Morgana. I want to see a hyper carry here for Joey. I feel like putting everything... Интересно, ласпик. Насос! Well, I mean, technically it's a late game carry. I mean, technically, if we're being really pedantic about it. Интересный, пацаны, интересный, конечно, пик у Тим Кезо. Очень интересный. Очень интересный пик. Реализует или нет, это уже вопрос. I don't really know what to think, to be honest with you. I mean, you know, it could be crazy. It could be. This is going back way when PC League of Legends, when Graves was old Graves. Don't do it. Graves duo lane. No, well, I think it's Graves in the jungle, right? Oh yeah, Shen I think top it's, lane. Nasus down in the bottom lane. I thought you were about to say full roaming Yumi, where you leave Nasus on his own and he just farms up on the side lane for like 20 minutes, and you literally Лучше бы Реника. А куда ты Реника пикнешь? Насоса взяли на ботлейн, дядь. Насоса взяли на ботлейн, а Реника на ботлейн ты не возьмешь. Random played it. Random played it, okay. Yeah, day one. Day one random played it, and he actually popped off as well. You're right. On the Shen. I wasn't casting that, so you know it doesn't exist. It doesn't exist in my metaverse. This is the Team Queso that we know, though. This is the Team Queso. I mean, we've cost them a lot as well during the WREC and obviously other community. Но если Team Queso эту хуйню сейчас реализует, это будет охуенно. Actually, this is a similar comp that Team Queso. Забыли здесь подпись в это написать. Это выполнено игроком ранга претендент. Пожалуйста, не повторяйте этого в ранге.
the support Yumi as well, kind of that combination of all the shielding and all the healing, and it's going to be in the hands of Graves and Andre. You know, he's done it before, and now he's going to have to try and do it again. It didn't work before, but I have confidence in Team Queso. It's going to be Joey. I never thought coming into this tournament that I would say that Joey Skanks is playing Nasus. I was like, okay, AP Mages, we've seen him play some AD carries, but Nasus? Maybe this is something, you know, that they've planned this whole time. But you know what? There have been multiple teams that have played the Nasus in the tournament so far. We thought NASA at first, okay, they had the Cenoband, sorry, it was Unicorns having the Cenoband and then just forcing the Nasus. Then Rix played Nasus in one game. Посмотрим, ребята, как реализуют. Ну, Акали очень легко будет стоять против Шена. Шен очень хорошо ебет. Вот, пожалуйста, Лулу. Зикс нахуй ебало отлетает только так. Акали будет очень легко стоять против Шена, потому что Шен заебись стоять против АДшных героев. Руну на солнце чекать, это стандартная руна, когда он так берется на ботлейн. Вот меня больше смущает фейз-раш на Грейвзе, это максимально странно. Спасибо за подписку. Зачем тебе нужен фейз-раш на Грейвза? Fun to life, you're not really going to proc as well as Heste's going in. Yeah, and it's going to back off. Nasus literally is not going to die when he's got exhaust and wither up at this point of the game. It's not enough damage coming from. Грейвс, иди на нижнюю крабу, брат. Ну у тебя же есть инфа, что Акали ушла. Иди нижнюю крабу делай. Что ты делаешь? Блять, Грейвс, я не знаю, тупой что ли или что. Блять, Акали сместилась стопа. Куда может пойти Акали? Зикс и Олаф бегут на верхнего краба. Акали смещается стоп тоже в реке. И Грейвс зачем-то идет и пытается забрать верхнего краба, когда он проебал столько времени, мог уже 1000 раз забрать нижнего краба. Не понимаю. Он до сих пор, смотрите, краба не забрал. Screenshots online from an SEA game where Yumi dealt the most damage in the entire game. I think it was like 40-50,000 damage, was going Luden's Echo Death. Зачем? Почему? Там Олаф уже синий баф забрал, типа Олаф уже 5-й левел. Он уже волков там делает, а Грейвс проебланился. Ну, типа, ошибка сейчас лесника. One of them is Lonely Kid on this Akali in the top lane, but I think everything else, it kind of resembles exactly what they were doing in the last game. Vegas gets satchel charged back, beautiful, and that's going to force the ultimate out. Does have his flash available. No one low надо телепорт делать, у Зикса ульта есть. Cooldown used, but it's not that long of a cooldown. It will be available, I would imagine, before these first objectives. We still got another minute to go before those fights. Yeah, and Heste just is allowed to roam around for free because Yumi you don't really want to roam around on. You're just going to be on the Nasus the entire time in the duo lane, and it allows Heste to just be wherever he wants to be. You know, he's moving towards the mid lane now. He's going to look to try and roam. У тебя подмышка волосатая, понял. Брат, ну когда у тебя будет больше 14 лет, у тебя тоже, у тебя, блядь, и лобок оперится. Что не переживай. And the Kaiser as well, but now they have Lonely Kid on the Akali, which is going to be an interesting matchup against Shen because I feel like Shen doesn't really have as much damage as what he does in PC League of Legends with, you know, in terms of the laning phase. You don't have Titanic Hydra, it kind of, you know, hinders the way that he can push a lane out quite so much. I mean, he still, of course, will protect people, and I think that's one of the key things here is the taunt lands under the tower. Lonely Kid actually. Ну, Шен отлично продамажил сейчас Акали. Чуть бы поближе она подошла бы, он ее под башню не затаунтил. That really is going to be the decision, or, you know, decisive between these teams is Team Queso's comp is made to make sure they stay alive. If Gamelord win fights and get so far ahead that all of these ultimates down the line from Team Queso don't do enough to keep them healthy, then Gamelord easily run away with this game. Like, there is no way really for Team Queso to play if they even start losing a few of these pieces early on. Ну, смотрите, пока ни одна, ни вторая команда не пытается сыграть в объект. Интересно. Yeah, exactly. I mean, I thought that he had enough shields and heals this game, but I guess he wants even more healing with the physical vamp. But my favorite thing is, so Kaiser gets Executioner's Calling anyway, but this is like the value Executioner's Calling that you've ever seen. Like the highest tier. You're like, взрывает у нас по-быстрому Геральда, а снизу у нас берется дракон. А где
Команда, дайте урон в дракона. Грейвс соло очень долго бьет дракона. Грейвс у нас сразу собирает, пацаны, криты. А чуваки у нас забирают тем временем башню на топе Герольда. И у нас уже есть небольшое преимущество по голде. Уже 5 минут игра идется, но киллов у нас нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Герольд, если еще сюда прыгнет. Ужасно по макро сейчас отыграли пацаны Тим Кезо. Проебали Геральда, проебали Таварку, и еще Геральд удался в Т2. Да. Что делает Грейс? Я не понимаю, что ты делаешь? Он просто столько времени теряет. Там у Уолфа уже преимущество, пацаны, 500 голды. Блять, они музыку включили в игре. Слышите? Interesting that it's only Joey with an exhaust as well. And most of the time, you don't think that really Joey's going to be the same as Andre. I would have liked maybe exhaust on Methanaut this game, which would have been really, really good, because I think the main focus for Game Lord is just going to try and kill Andre. Right. And when you have a Yumi on top of you, or even a Lulu as well, taking the exhaust, because they're the ones that are going to be close to Andre the entire time. Whereas Joey might not be there and might not be able to exhaust the target that they need to, like the Akali. Right, that's a very fair point. We'll have to see how that exhaust interaction goes as the game gets later. Decent leads on the top half of the map. Шен у нас с сокрушителем, пацаны. Грейвс у нас уже собрал себе кровопийца. Лол у нас Сура. Насос великанская зима. А у Кайсы у нас уже есть прокачанная кушечка. In a 5v5 team fight, Team Case will still have a lot of potency. We're not even anywhere close to the point of the game where Team Queso's comp comes fully online, but they're still quite threatening. Пока такое чувство, что Грейс не понимает, что делать. Он зачем-то... Ему просто надо пока что АФК фармить, потом тебя забафуют и дашь урон. Он просто бегает что-то туда-сюда. For Game Lord, because Graves will just be able to dash around, be able to use, you know, auto attacks, all the heals and the shielding as well. 7 минут игры, пацаны, ни одного килла. Команда максимально играет пассивно. Да, Грейс не фармит вообще, ему надо больше фармить. Очень мало фарма. Он пытается кого-то загангать, но... Как ты загангаешь? Единственное, кого ты можешь убить, это вместе с Шеном. За счет контроля Шена и все. Это руна плохая на Грейза, да. Я не знаю, зачем он взял фейзраш. Тем более у тебя в команде есть Лулу и Юми, которые тебя и так бафают. Ну, зачем? Возьми просто завоевателя и еби. Грейз купил меч на Dark Speed. Грейз сейчас будет собирать солярия. Либо солярия, либо пушку. Не пушку, как она называется. Бритву. Я бы Инфинити сразу бы собирал. Там 0 армора, там чуваки бы умирали с 2 автоатак. Просто Инфин. Не знаю, не захотел почему-то Инфин делать. It's going to be 20 seconds until that Infernal Dragon, and I feel like the extra damage that Game Lord can get from Infernal Dragon can also be very, very important. В смысле сплитпуш Шеном? Шен просто свою линию дефает, он не сплитпушит. А если будет какой-то файт, Шен быстро придет. Отдают они опять Герольду. Не знаю, как-то Лесник очень странно отыгрывает, ребята. Типа они просто скипают второго Герольда подряд. При этом не факт, что они сейчас заберут дракона, потому что Герольда уже проебан, а на дракона уже смещается. Они сейчас выпускают Герольда в мид, это минус таверка, им надо будет дефать мид. А дефать мид и подраться за дракона, ну... Не знаю. Лесник хуёво отыгрывает в этой катке. Уже взрывают дракона, уже взломали мид, уже забрали Геральда, а... Грейс куда, зачем, почему? Шен, ульт нажми, пожалуйста. Шен с ультой. Ой, хорошо, Шен сыграл. Давай пенту, Шен, пошел, родной. Пента!
Давай, пенту, бро! Сюда, нахуй, пентакил! Ебать красиво, а? Вот, пожалуйста. Работает Юми-то плюс Лул, пацаны, а? Работает? А вы говорите, я говорю, Юми плюс Лулу, пиздец, это ультра-мега баф. Пока не все пиздили Грейза, просто прилетел Шен и сломал ебасоси всем. Ну давайте отдадим должное, там были все на лоу хп, и всех раздабажил Грейз под бафом. Давайте, ну, я думаю, все согласятся с этим. Нет, там Грейз всех раздамажил. Шен прилетел, добил лоу хпшно. А смотрите, что у нас у Шена, пацаны. Призраки, интересно. У Шена с такими статами урона ёбнешь сейчас просто. Если сейчас он еще соберет предмет, как он? Блять, как называется предмет, который бег дает и армор, забыл. Смотрите, сколько там урона внес этот. Он всех раздамажил, Шен прилетел, одного въебал. Он, видите, все лоу хпшные. Второго добил, догрыз. Вот здесь он охуенно сыграл. Е плюс флэш, смотрите. Е флэш, красиво. Лулу просто под Юби, смотрите, она там вообще живет. Смотрите, просто Лулу под Юби, это нереально убить, блядь. Ёбаная Лулу под Юби просто миллион хп, миллион щитов и не убить ее. Да, сейчас броню мертвеца соберет, там Шена просто не... Хуя там чел за... Я твой рот, говорит, ебал. Да, бритву собирает у нас Грейс, как я и говорил, но я бы лучше, пацаны, собрал все-таки инфин. Но Шен у нас стэрек, походу, собирает. Нашла время среди работ залететь на стримчатки. Добро пожаловать. Зачем антихил насосу? А Рейкан? Олов? А все, пацаны, это игра. Это гейм. Нами плюс Лулу. Да смотрите на хп насоса, блядь. Куда ты летишь, Лонли? Куда ты летишь? Ты что, ебанат Татрия, нахуй? Там хп насоса под Лулу, под Юми. Видели вообще? Вот там Юми плюс Лулу. Бля, но мне очень понравилось, пацаны. Бля, не заебали кричать. Мне, знаете, мне очень сильно понравилось, как геймлорды забрали Олафа, и Тимкезы такие просто... Ну, блядь. А, вот, смотрите, вот что было, смотрите. Блядь. Я не могу, ебать угар, нахуй. Блять! Найс, брат, полетел. Прикол, знаете в чем? В том, что они забрали Олафа, и Тимкеза такие на все бабки говорит, ну, блядь, давайте тогда не отдадим Лулу и не отдадим Юми, чтобы Олаф был бесполезной хуйней. И так и сделали, забрали, это сыграло, нахуй. So well performed on this Rakan. You know, the original team fight when Acolyte got the pentakill kind of messed up the combination of the ultimate and the knock-up there as well. The engage in the barrel lane, the knock-up wasn't there. And у Олафа незначительный отхил, дядь, ну ты, походу, ты что-то путаешь. У Олафа заебатый хил. Олаф очень сильно хилится. Ой-ой-ой-ой. Ну там Грейвс просто живет, я не знаю, на всех ног. Юми зря вылезла. Юми сейчас зря вылезла. 30 секунд, когда... Ну КД, в принципе, барона не взорвут 100%. Смотрите, одна кушка покалила, жесть там дэмэджа. Взрывают, кстати, взрывают барона, взрывают. Ну не могут, зря. Им надо делать бэк, и сейчас будет файт с драконом, и скорее всего, там уже Юми резнится. По кнопкам что у нас? Ульта откатится, ну успевают все по кнопкам. Единственное, нету флеша у нас у Грейвза. Здесь нету экзоста, нету флешей. Ну хз, кто выиграет файт?
Ой-ой-ой, а Шен, что там делает Шен? А почему? А почему Шен так далеко? У него нет ульты. А там дракон-то уже падает. Алло, а команда играть не хочет? Ну, продают дракона. Шен захотел сплитпушить, поэтому дракона просто отдали. Продали дракона, не стали файтиться. Отдали дракона на Т2 на боте. Game Lords, you know, stop the recalls, distract them, and let Acolyte keep split pushing. He's still going to keep split pushing. There is a huge wave, but the rest of the team are rotating. I feel like this is a little bit too aggressive from Team K. Бля, сколько же урона у Грейвза сейчас, пиздец. Шен с Бурталом, ну он поэтому и пошел пушить. Шен сейчас тупо будет сплит-пушить, пацаны. Бля, ребят, за такую катку можно лайков навалять. Я не знаю, почему так мало лайков. Эта игра значительно отличается от первой. Тим Квеза собрались, хороший пик. Подождите, я не понял, а почему Шен нажал ульту сейчас? А Шен, походу, мискликнул кнопку, он нечаянно нажал ульту в Грейвза, лул. Шен просто так сейчас ульт проебал. Spectre's Cow? Yeah, I was looking elsewhere at this point. Yeah, going for that Spirit Visage, I would imagine. Maybe trying to think of what else builds at it, but yeah, I mean, League of Legends knowledge have filtered out of my brain after that pentakill. 2 Spooky Ghost enchant as well. So we're basically going for pick off a single target because 4 versus 5. I hope this isn't a caster curse. 4 versus 5 Game Lords should never win a fight. If everyone from Queso is alive, and one member of Game Lord has been picked off, there's theoretically no way of winning that fight. I think the only way that Там 14 тысяч Грейс, пацаны. О, он сейчас инфинити... Ебать! Ебать, сейчас будет дэмэджа, пацаны. Shen gets there with the ultimate, then they could potentially win. But on the flip side, you know, with all the shielding and the healing, on top of the Shen ultimate, you even if you take... Смотрите на ХП насоса, это просто пизда. Это еще Гаргули где-то, прикиньте, вот еще Гаргули прожал. Там в тимфайте насос будет такой жирный, что это просто пиздец. Бля, ребята, я считаю, что в Альтрифте очень не хватает предметов, которые будут резать щиты. Потому что, ну вот, Лулу, Юми, там щиты просто нереальные. Грейс сейчас шотает любую цель, пацаны, с этими слотами. 4 предмета, секира, инфи... Ну, типа, у Грейвза очень много урона. Прям пиздец, как много сейчас урона. To use the slow as well and get the shielding from the Fimbulwinter. Then you got Frozen Heart on top of that as well. So even if, you know, Redemption jumps onto Joey, then you've got the attack speed slow as well. You know, across the board you can see Andre just full damage build, doesn't need any defense. Ульта насоса плюс ульта Юми. Ну, в насоса никто не будет ультить, зачем? Это бессмысленно. Все будут играть в Грейвза, там керри Грейвз, дядь. Посмотри на предметы Грейвза. Насос никого не убьет, смысл на него все кнопки терять. Если чисто потроллить, посмотреть, сколько хп у насоса будет, то да. Ульты. Все кнопки в насос под Гаргули, там у насоса ну, просто будет, блядь, Кинг-Конг ебаный. Но просто смысл? Весь урон у Грейвза. Все будут играть в Грейвза. Acolyte sees this minion wave topside. He's going to go up with the hull breaker to push it back out. They know they've still got another 30 seconds till Drake, and it is Elder Drake. Не, Шен сейчас будет сплит-пушить. Шен будет сплит-пушить и нажмет в нужное время ульту. Он понимает, что все снизу. Шен будет спушить. У Шен, в чем охуенно Шен сплит-пуш, пацаны, за счет его ульты. Типа, у Шена есть ульта, он в любой момент может прилететь. А, блять, Акали так не может. У Акали есть телепорт? Нет, у Акали нету телепорта. Типа, Шен спокойно здесь будет играть. Он видит Акали, что идет. Он сейчас нажмет кнопку в Акали. Ой-ой-ой, как же дамажит, пацаны. Очень сильно дамажит. Но Акали спалила Шена. И уже взрывает старшего, а у насоса уже нету хп, там отлично. Ой-ой-ой, смотрите, одна автоатака. Все, ГГ. Это не выиграть, ребята, это ГГ. Смотрите на Грейза, он просто с одной кнопки убивает. Это ГГ, ребят.
Смотрите на урон. Все, это Грейс нафиженный. Не, это ГГ. Все, до свидания. Грейв с такими предметами — это ваншот машина. Он просто с одной атаки всех убивает. Плюс он еще себе собрал пояс. Покупают сразу телепорт и просто заканчивают игру. Там 30... Ну все, это ГГ. Смотрите, киберспорт. Продали шмотки, купили телепорт и выиграли. Бля, ну это охуенно. Это просто охуенно. Это просто охуенно. Грагас красавчик. Охуенный пик. Посоветовал пацанам. Хоть выстрел Грейза равно 1 килл, так это дефолт, брат. 1-0? Ой, точнее 1-1 у нас. Вот, пожалуйста, ребята. Вот, пожалуйста, вот так вот у нас играет Грейс. Ну, типа, Грейс ёбнутый герой. Поэтому я обожаю играть на Грейзе, кто смотрит мои стримы. Я помню, как мне чуваки задвигали, что Грейс слабый герой. Вот вам Грейс, ребята. 1-1? Не, брат, но они же... Ну смотри. Я объясню позицию геймлордов. Они взяли Олуфа в надежде, что те заберут либо Юми, либо Лулу. А те просто пошли на все бабки и забрали и Лулу, и Юми. И в итоге Олуф остался бесполезным. Грейза никогда не считался слабым, но мне дохуя в чате писали, зачем ты берешь Грейза, Грейз слабый герой. Ты просто не знаешь аудиторию людей. Так, пойду, пацаны, пописаю. Включу вам пока музычку нормальную. И сейчас приду. Вот, пожалуйста, ребята. Вот так вот у нас... Ну, блять, охуенно отыграли. Просто охуенно, ебать. Ну, по сравнению с первыми играми, это прям очень интересно. Я же говорил, пацаны, я чувствую, что будет 1-0. Где там чувак, который говорит, что будет 3-0? Алло, братан, ты где? Что-то тебя не видно. Где ты писал, что 3-0 геймлорда выиграют? Вот, пожалуйста, 1-1. Сейчас приду, ребят. You know how we live. Buffet boys all in your bitch. SS in the shit. Shout out to the homies. Don't act like you know me. I got me a rollie. You got you a phony. Get up in the function whenever I go chin chin. Now one for the fuck shit. No when I go chin chin. Bitches come by the dozen whenever I go chin chin. When I go chin chin. When I go chin chin.
Bitch, I'm second to none. She telling me I'm the one. Know that she looking for love, but baby girl, I'm not the one. Don't need nobody, I'm good without. Needed somebody to hold me down. Not talking marriage to slow it down, but I like the way that she busts it down. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. Nah, I don't need nobody. You be codependent. I don't need nobody. Hoes still codependent. I don't need nobody. Predicting your future like Nostradamus. Ass on the gram, she need likes and comments. No other sense cause it's all too common. Claiming you different, I highly doubt it. I look in my eyes but I'm dead aside. Apathy lives where I used to hide. Cynical mind on my love denied. Seeing my thoughts should be mortified. I spell it out for you, just like you want me to. I spell it out for you, just like you want me to. I blame it all on you, for what you put me through. I blame it all on you, for what you put me through. Yeah, yeah, yeah. Bitch on, yeah. Bitch on, yeah. Bitch, I'm second to none. She telling me I'm the one. Know that she looking for love, but baby girl, I'm not the one. Don't need nobody, I'm good without. Needed somebody to hold me down. Not talking marriage, let's slow it down. But I like the way that she busts it down. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. Nah, I don't need nobody. You be codependent. I don't need nobody. Hoes still codependent. I don't need nobody. Yeah, yeah, yeah. Come on, baby, let's go get another fucking stain. Beat them with the chain. Feel it good. Так, у нас уже... А, нет еще банов. Я уже думал, бан опять. Прикол бы, если бы у Грейза было 6 граней, а нельзя собирать одинаковые предметы. Стрим оставишь, а то я опоздал. Ну, если его не забанят, то оставлю, дядь. Я же просто так стриму... Я никогда стриму не удаляю. Зачем мне стрим удалять? Смысл? And here comes the pentakill. Well, I got into this set. We were highlighting before the series started the viral lane matchup. I think we are not disappointed. Впервые вижу деда не в майке. Да что-то холодно, пиздец. У нас как вечер холодает. 9 градусов на улице, холодно, пиздец. Вот ночью сегодня будет показывать -1, пацаны. -1 ночью. А днем +16. Потом у нас со вторника по понедельник, целую неделю, короче, целыми днями будут дожди ебашить. Вообще все зато, блядь, пиздец. Да, мы сегодня будем играть после турика. Yeah, absolutely, yes. And the fact is that, Stuart, we have the really, I don't know. We got a witty. We didn't have the first kill until, I don't know, it was like 7 minutes, even 9 minutes. Yeah, it was. So I was wondering, like, is this so hard for game mode, or is this just me? I think the early game was really passive, and I think that actually benefited Team Queso the most. I mean, you can see the damage. Acolyte only did 6,500 damage, but he got a pentakill. He just cleaned up the rest of the fight, but Ruiz's damage, I mean, you can see... Yeah. Дэмэдж, пацаны. Ну, здесь, смотрите, один Зикс просто ебашил. 33 тысячи урона Зикс. Кайса 8, Олаф, блядь, 6, 9. Здесь просто Грейс залетел один раз, я вам дал пизды и все. Тут Юми, Лулу надамажила больше, чем Кайса, Лулу надамажила больше, чем Акалия, Лулу надамажила больше, чем Олаф. Вот, пожалуйста, Лулу мид. Кто недооценивал Лулу мид. Надо теперь стрим обновить, а там задержка, блядь. Да, best of 5. 6k of damage after 2 games. It's really insane. Ты где живешь? В Пензе? Колян, здорово. У Гайдра в какой команде сейчас? Ни в какой.
and saying, he just don't die. He doesn't die. He doesn't die. Why is this guy not dying? But that's the thing about Ziggs, right? Like, he always deals so much damage, but if you're up against the composition that Game Lord was running, they have the Lulu, they have the... Играют до 3 побед, да. То есть нас минимум ждут еще 2 игры. Минимум 2 игры. Yeah, definitely. And this is the play of the game of this second match. Ебать, столько здесь Олаф урона раздал, и потом просто пришел. Брыньк нахуй. Вот здесь охуенный момент, мне понравился. Я не понял, ну вот здесь Зигс заруинил, кстати. Почему он остался? Зачем ты остался взять? Зачем? Все, типа, уходи, вы уже не вывезете никак. Там Лулу с фулл хп, ты ее никогда в жизни не убьешь. Лулу под Юми с фулл хп, типа, что ты пытаешься сделать? Надо было уходить Зиксон, зачем-то развернулся и решил сыграть. Думаешь, уходить с Ютуба за монетизацией? Нет. The dash as well. I mean, Shen with 100% kill participation, especially when you can split push on Shen as well. Stress mentioned it in the cast. You know, the champion's perfect right now with Hole Breaker, being able to split push, but you can still use that ultimate to get to the team fights. And with the Luna shields, the Yumi heals as well. Sometimes you get a situation where the Shen ultimate will basically get stopped because you can kill the opponent. Yes. Мужики, добьем 300 лайков. You can't kill the Graves with Yumi and Lulu right next to them. Honestly, we have the best Baron laners in the world. I'm saying that already. Okay. Бля, почему она так резко идет? And the Baron laners right there because, guys, you need to watch the WREC because you can learn something. I'm gonna ask our casters what did they think about you just said. Do we have the best Baron laners in the world? Oh, that is a question because I feel like I haven't watched enough of some of the other regions yet. But if you want to talk about NA and EU, I think that's no doubt. Our Baron laners. Бля, говорю, что-то не хватает, мужики. I think we have Baron laners that play strong side and crush people. I think, you know, we look at Immortals, they do very well in NA, and I'm not taking anything away from the team, but I feel like they don't look quite so good at playing strong side on top side. Iraqi Zaro, he's great looking at the meta, looking at the macro play. But playing strong side, I don't have quite as much love. I'm sorry, Iraqi. Sorry, I know you're probably watching, or someone will clip this and tell you. At some point, we're going to be on a casted desk, and I'm probably going to eat those words because I know it's going to backfire. Ryu, let's swap from Baron lane all the way down to the bottom lane as we head into our. Помню, чел в игре говорил, что Шен бесполезный топпер без урона. You want to talk about Ziggs? I know a lot coming into this draft. I think Ziggs was a really strong pick in both the first game and the second game, and you actually mentioned to me in the last game where even though Game Lord lost the game, their mid-turn was standing with full HP at, was it like 16 minutes? Yeah, it was like 16 minutes and it was like 2,900 health. I was like, wow, okay, this is like the first time we've ever really seen a mid-tower for this long. And that's exactly what Ziggs can do. Ziggs is really amazing at defending that mid-turn and not unlocking the enemy jungler to really play aggressive and take your own camp. So I think Ziggs might actually be a key pick in this series because we've also been talking about the stability of mid laners, and Ziggs is a pick you can really give your mid laner, and he will just have to sit back, throw those bombs, and you'll be useful either way. So I think Ziggs, yeah, could be really interesting coming into this series because, well, none of these players have really popped off on carries. Yeah, that's fair. We're heading into the draft, and Ну и Ади Кросс и Найк. И чё такого? А чё в этом такого? Типа, если у тебя штаны Adidas, Cross, Nike, какую разницу вообще в чем ходить? Ты чё, тёлка, что ли, чтобы, блядь, на шмотки обращать внимание? В чем комфортно, то и одел, вообще похуй. Hester, who's been really fantastic on all those aggressive support, and TQ were really, you know, bold and was like, okay, let's see what you can do. Can you really pop off on those Rakans that you could in the playoffs? He was not able to do this well so far at this offline. Кстати, Руис возмужал, помните, он как такой голубок был, помните? Maybe they understand that Hester is really a force to be reckoned with. Yeah, I think Hester is always dangerous, right? Even in the games where Game Lord aren't looking quite as strong, quite as solid, I think Hester, the next game he'll like reset and be like, now I crush you. So I think it's a good ban. I like the Olaf ban. We just saw it prioritized first out from Game Lord. And Team Queso, if they get to protect an Olaf for Unrest,
like that's exactly what they want to do. I like this Gragas ban onto from TQ. Ruiz had a fantastic Gragas game. Actually, it was the first game for Game Lord where he was able to pull off every single team fight and start really fight. Is it Ziggs here, ban 3? Do you do the Ziggs here and take it away from Ruiz? It's apparently not. It's Aurelia. I mean, Aurelia is a really interesting ban again because Sefta also played a lot of Aurelia. We know Lonely can play Aurelia. I'm not sure if Ruiz can play Aurelia, but I mean, it's worth banning out for just the Sefta. Yeah, and I mean, at this point, the first draft was Riven Ziggs on red side for Game Lord, first rotation. Karma likely to be this ban. Queso just played a bunch of enchanters, so I think it's kind of dangerous to leave Karma through, but they're going to do it with Graves taken out. We are watching the 3 best hyper carry junglers taken away from Game Lord. They are afraid of team. Геймлорды такие, пожалуйста, Грейвс нам больше нахуй не нужен. Забанили Грейвза. О, Камила плюс Карма, интересно. Guy who loved playing 80 carries, and Karma is the ADC enchanter. What is this priority? What are these drafts? We've gone from no Yumi priority to now Game Lord picking it up on this side. I mean, it's not that bad. It's not nothing wrong with it, but the Riven picked up potentially for Andres out of the jungle, and now we get to see, does this Ziggs go over to Team Queso? Maybe for Veus, maybe they've been practicing that, but Galio is up available, and if we want to talk about champions that support, Team Queso, we're going to try and run it just with a slightly different carry out of the jungle. It's a really funny thing. Опять Лулу мид. Я не знаю, говорит, кого брать против Лулу на миду, блядь. Они опять Лулу в мид взяли, что мне делать нахуй, ёбаные волки. Ладно, говорит, возьму Ариану. Andrew says, I mean, screw it, I'm just gonna play Riven then. What is this, like, ascending kind of like standoff of enchanters, where we've gone from like a bruiser meta now into both teams for the first half of the draft going, okay, 2 enchanters each. And that is the beauty of the BO5, where sometimes a meta can define the entire series. Sometimes you'll have a few different picks on one day, some picks the next day, but in this specific series, we have our own meta developing. Карма плюс Лулу, это да, это бесконечные щиты. Вторая игра вообще пиздатая была. Зря ты проебал ее. Наверное, пока самое интересное за весь турик. Redemption, we know, has played a whole lot of Orianna over the last couple of days. This actually looked like one of his better champions. I think he had like a game where he went unkilled in game 3 Спасибо. against Parla. That was a series that Game Lord. Камила под Юми звучит больно, но не так больно, как Юми под Грейзом. And the level that we're seeing against Queso, I think, is more of what we were expecting. But to say that Queso have also matched them now. They're playing their play style, and Queso don't care so much about what Game Lord are doing. And I think Пацаны, кто кого стянет? Карма или Ариана? Битва стяжек. Ребят, не забывайте подписываться на телеграм-канал, чтобы не пропускать стримы, чтобы быть в курсе новостей, что вообще происходит у меня в жизни, в Атрикте, что происходит. Обязательно подпишитесь на телегу. Сейчас ссылочку вам скину. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот вам ссылка на телегу, подпишитесь. Первый пик был у кого? У Тимкеза. Они Карму его на first пик взяли. Да, в той катке что только не было. Мув от Акали, Пента от Шена. Насос миллион хп. Лисин, вот это уже интересно. Бля, Лисин плюс Камила — это просто максимальная игра в один таргет. Game 1 of the Varus didn't necessarily look so great, but now he's got 2 enchanters alongside him. Game 2, he was playing Nasus, didn't need to play a long-range carry in order to carry. Has this been the long con for Team Queso, where they wait till later, and that's pure comfort for Acolyte? Absolutely his top champion historically. Acolyte was sometimes known as like the Darius player of EU. When Darius initially was actually nerfed like a few months ago,
team stopped picking it, but Acolyte kept on showing why this champion is so А, у нас strong. будет Ариана на боте с этим стоять, я понял, интересно. Probably the best Darius player we have in Europe, and Ариана it's с Юми actually a pretty на good боте. matchup into Camille, because Camille, even though she has that hook shot, she can play around her range in W. If she steps up a little bit too far, Darius can pull her in and actually win that 1v1 if they get into close range. So for Camille in this matchup, it's all around abusing mobility and fleet footwork. Your point about this being a draft very much within a best of 5, I think, is totally true. If you were to see these compositions in any other game, in any other, you know, matchup here at the WREC finals, you'd think, wow, that's some weird drafting. But the priority we've had on this Yuumi, on this Lulu, on some of these enchanters, I think absolutely has crafted this meta for these two teams going into game 3. Because for the entire WREC finals so far, we've seen so much Galio prioritization. Yeah. We've seen it first pick, we've seen it banned, and now it's gone through 2 series without even being touched. So that is truly a series defining their own meta. The same can be said for picks like Singed. Yeah. We've seen a bunch of Singed out of the middle lane that has worked for teams like Rix, and in this series, no priority on it so far. Interesting. How many twists does this tale have for us? Is this an egg? Oh no, they haven't swapped lane. No. Okay, so this is actually gonna be a Lulu in the bot lane with the Kai'Sa. I'm supposing with the Karma mid В смысле, lane. против Karma, кого Дариус? can work very well as a carry champion as well. I think we haven't seen Karma as a carry so far in this specific. Not in Europe. No, not in Дариус Europe, один из but he сильнейших is топ-лейнеров, really strong, even поэтому if не you взяли have Дариуса. You can have an insane amount of poke damage, good wave clear, and that is something that this team Queso composition needs if Kai'Sa gets the time. На этом же канале идет чемпионат в Бразилии, там 5000 зрителей. А потому что не популярна Лига Легенд, к сожалению, в Европе. Реально, типа, бразильский турнир смотрит 6000, пацаны, а европейский 500 зрителей. Ебать, в Бразилии охуеть популярный турик. Охуеть, лул. I hope Sefta is gonna turn around and take those golems up in the top and then play around Lonely Kid early, because we know how strong Lonely Kid is if he gets a lead onto his opposing laner. And Lee Sin is not typically the champion you want to see getting a full clear, and I don't think he wants to play around the Yuumi and Orianna, but here he actually goes for an early invade. Yeah, drops the Krugs, goes for the invade to try and get early presence. I believe he dodged all of the vision so far as well. There are 2 wards in the top river, but I think he dodged. Пока что Акалайт вообще не может попасть скиллами по Камиле. Камила все доджит. Только что показали, как он промазал пушкой, до этого он ешкой промазал. Ну, попал. Ой, как же сыграла сейчас Ривен. Блять, но она не угадала с этим. Бля, чуть-чуть не повезло. Ли Син с охуенный флеш прожал вправо. В Мабле вроде онлайн был 20к. Так Мабла популярнее, чем Wild Rift. Camera a whole lot this weekend about Krugs and whether you should actually clear the camp and all of that, because how much experience and gold is actually built into especially the little Krug. And you can see Andre even going up into the top side and being like, all right, I'll steal your Krug then. If you're going to steal my blue, I'll steal your Krug and come out and try and play ahead of it. So interesting to see Andre's priority there as we go through the rest of the game. No kills so far in this one. I think it should be a bit quicker than our last game, which had no kills at like 8 minutes until a pentakill happened. So I think we're in for a little bit faster game. Especially when you see a pick like Lee Sin who wants to get stuff. Ну, пацаны, игра популярная в разных регионах, разные популярные игры. В России у нас самые популярные игры — это, блядь, КС и Дота. Гипер очевидно. В какой-то другой стране другие игры популярные. Да, какая разница, что вышло раньше, это не так работает, дядь. So Darius wins that 1v1 at this point. Now we've seen the bottom lane be a little bit even. We've seen mid laners roam out. I mean, that's one of the things about Karma is it does have a decent amount of damage from her kit, but in general, раньше, позже это вообще хуйня. Object at times. It's like it's really hard to kill her because she can keep herself alive. It's really hard to kill her allies that are around because she can keep them alive too. And then she can engage. She can put out damage. She can tether people. She can
pull them in with the ultimate. And we don't see a whole lot of Karma just because of how disruptive her kit and how strong it is right now. I kind of would say even overtuned. She can deal a lot of damage while having all of that utility too. Karma is just such a strong champion, and it's definitely one of the reasons we've seen it almost permaban for this entire weekend. But I mean, we're starting to see it a little bit more here in the best of fives, because I think teams are not so scared about. Ой, как же Коллайд быстро стакается. Да, Коллайд хорошо вообще на Дариус отыгрывает. Game Lord is going to go for this Rift Herald to accelerate the game, because they have a lead in and they don't want this game to last too long against the Kaiser Lulu. Yeah, we saw Rix dropping the Karma ban earlier actually, and just saying, hey, we don't really care. Sidestep comes through, Lonely Kid. Очень быстро Коллайд вешает 3 стака, прям моментально. It's Acolyte's signature pick, really. If we were gonna like say, okay, what's Acolyte's pick? It's gonna be that. Ruiz now down in the bottom. Ну смотрите, у нас Ариана, чтобы не терять темпа, сразу заебашила себе Халюдена. А Дариус сейчас может двоих убить, кстати. А нет, у него стаки слетели, все, минус Дариус. Еще и флэр... О, минус 2. Andre desperately trying to stay alive will end up dropping, and Game Lord, Zepter and Hester have managed to at least get their way around the fight, and they say you brought the enchanters last А game. что сделал Дариус? Почему Дариус нажал сейчас флэш в ульте? Интересно. Странно, сейчас Аколайт, кстати, сыграл. But 1v1 is not the same as a 1v5. Yeah, that's certainly true. When there are allies there, it's not quite so clean. And I think for Acolyte, I was watching the minimap. Еще и Ривен зачем-то пошла, непонятно. Was kind of hoping that Andres and Veos were on their way up river a little quicker. Not that it's anybody's fault from that situation, but I think, you know, that communication, a second difference there of Karma being in lane or Riven being in lane really changes that fight. Ну, кстати, Дариусу чуть-чуть не повезло с таймингами. У него висело 3 стака, и прям Лиси начинает нажимать Q, и у него прям в эту миллисекунду не хватило, чтобы стаки сохранить. Так бы Дариус сейчас мог получить 5 стаков и двоих, в принципе, убить. А вот уже заинтел у нас этот Лысый. Надо делать дракона. Дариус подходит. Играйте, алло. Карма отлично. Ой, как же Карма сейчас куханом отзонила. А у нас опять умерла. Ой-ой-ой, Камила, ты куда, родная, полетела-то? Непонятный мув сейчас от Камилы вообще был. Максимально непонятный и, в принципе... Дариус вообще просто так пробегал, зря только время потерял. По сути, вообще ничего не получил. Лисин сейчас будет ФБ Тавера забирать. Ну все, он открывает таверку, ребята, это ФБ Тавера. А, у нас еще геймлорды и дракона спиздили, пацаны. Вообще отлично для геймлордов получается. Это дракон, это таверка на миду. У нас Андрес не смог засмайтить дракона. У нас вообще Камила забрала дракона. Ну, по голде, смотрите, разница всего лишь 800. Несмотря на 2 объекта и таверка на миду, кто-то не дофармливает явно. А кто не дофармливает? Ариана не дофармливает. Типа по киллам-то у нас 3-3, но по голде там ну, вообще не косарь, всего лишь преимущество. Очень мало. Darius used to be so overtuned in Wild Rift that you could just have no resources, walk into a fight and kill everyone. Смотрите, 2 засады. Ой, неожиданная вот как Ривен сыграла. Но Лиси нажал ульту и вовремя вышел. Если бы сейчас не ультая Лисина, то, скорее всего, бы они проиграли файт, но вовремя Лиси нажал ульт. Хорошо, что она была.
and maybe it makes it a bit trickier. Yeah, it definitely makes it a bit trickier because also some of the champions that are really good against Darius, like I mentioned earlier that Darius is stronger than Camille right now, but with a few more items, Camille wins than 1v1. The same goes for Riven. It's a good pick into Darius usually, also good with the Hullbreaker. So I think even though I completely agree with you basically. Like those champions that builds Hullbreaker and does it well are already good into Darius, and now they got an extra boost. They're even better. Darius is a little bit worse, and you're totally right that I think Lonely Kid is likely to take over this game the later we go, and from there I want to see how Acolyte plays it out. But I actually, we were talking off camera about how much this patch changed the meta in Wild Rift. I'm actually really happy with how the patch plays out because I think it makes it way more interesting than our original regular. Опять уже делают Герольда, Ривен волков защищает, ребята, опять отдают Герольда. Ну, третий воду на объект это не очень хорошо так. Они не успевают на него. Все, это минус третий объект. Ой-ой-ой-ой, зачем нажала я сейчас Жоню? Зачем? Еще и флэш! Вы видели, как сейчас Руис обосрал? Вы видели, что сейчас сделал Руис? Нажал Жоню вообще, когда она не нужна была, и потом еще нажал флэш в стену, лол. Вот, пожалуйста, агент Тимкеза Руис перешел в геймлорда и специально сливает игры. TQ realized it was already too late, so they had to start a fight, and well, it turned out to be a 1-for-1, so I guess, I mean, good one on Game Lord. They ran away with the objective. Yeah, getting the second Rift Hell, they've had all the dragon control as well. It's a testament to Team Queso and how they've been able to take the fight, though, that we're even on gold, even with 2 Rift Heralds going over to Game Lord, even with the Ocean Drake in some of the fights going back and forth. And I really think it's showing that Team Queso are playing at the level. Так она не должна была вообще Жоне сначала нажимать. У нее еще ульта вроде была. Типа. Она в итоге проебала Жоню плюс флэш и все равно умерла. And I think this specific game really shows how strong Group B actually was. Because both Parla and FMG were able to take games off of Gamelord. And we were like kind of thinking, GQ and Riggs, that is the group of death. They even have the first seed of Turkey inside of the Group A. But maybe it turned out that the Group B И запушит у нас сейчас ботлейн. Минус таварка на миду. Ой, на боте. И сейчас будет файт за дракона, ребят. Уже у нас Тим Кезо впереди по голде, несмотря на то, что они отдали Дрейка плюс 2 Геральдов, как бы, да? Пацаны, я что-то просмотрел, а куда у нас выбросил Геральда? У нас же... А где Геральд, ребята? Куда второго Геральда выкинули? Геймлорды, я что-то проебал момент. А, на бот выкинули, понял. Я что-то проебался, пока хавал. Не, на мид это первого выкидывали. Я просто смотрю на золото, по золоту одинаково, при том, что... У них 2 таварок нету. Ой, через флэш как сыграл сейчас Дариус! И умрет Дариус. Ривен как застанила всех! Все, ГГ. Тим Кезо тащит. Зря. Хотя нет, нажмет Q, убьет. Да, трипл килл. Вот это инициация файта. Дракон. Блять, как же играют в замесах? Это просто пизда. Там сначала Дариус охуенный мув сделал, потом охуенная Ривен ворвалась, застанила там что-то 4 что ли, или 3, блядь. He can cancel that animation, and Gamelord didn't even see it coming. That was an amazing champion performance from Andrewset. Так очень удивляет, почему? Они всегда хорошо играли. Их всегда почему-то недооценивают, хотя Тим Кезо, ну, реально хороший. А что? Как? Яниб, зачем? Камила, что ты делаешь, родной?
I said this on the analyst desk. You need to hire Hell's Devil as your coach if you want to win this series. This Shaman is too good. I mean, meme his way into a position. А вот и минус Дариус. Ой-ой-ой, как же Стерок сейчас. Подождите, а у него горгули, что ли? Или нет? Ну-ка, мне надо посмотреть, у Дариуса и была горгуля или нет. Смотрите, как Дариус сыграл. Смотрите, Ривен мув. Смотрите, Ривен мув. Бам! Троих застанило. Троих, ебать. О, прямой эфир. Просто стан троих. It's actually a really well-played fight from both teams. Like, this fight started out by a really good flash pull from Darius. Вот здесь вот на лоу хп вообще выжила Ари. И здесь этот еще выжил. So, I mean, this just showing how good teams we have in Europe. I mean, you know, even with really big outplays from both sides. Да, горгули есть. Я говорю, почему-то Стерок какой-то огромный выпал. Нажал горгулю, плю, и Стерок выпал. Дариус у нас, кстати, с горгулей, ребят, играет. Не играет он с этим. I cannot wait to see the level of these teams compared to the other regions. Because I think sometimes we get a little overconfident. We're like, we're the best teams in the world historically. But Lonely Kid. Ну, дэмэдж ёбнутый, конечно, у Камилы по Дариусу. Но она же за это сейчас умрет опять. Там уже у Кайсы тоже урода очень много. Пацан, там 12 тысяч фарма у Кайсы. Ой, а вот здесь карма, конечно. И еще ульту не туда кинула, unlucky. Ну, как бы, размен кармы на Т2. Хотя Т2, нет. 2 Т2 сейчас, наверное, да, упадут? Да. А как бы 2 Т2 на... Ну, хотя нет, смотрите, отдефали на миду. Но все равно Т2 на карму такой себе размен. Вот если сейчас здесь убьют, то будет отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 они на развороте, что они делают? Так, а это барон? А это барон может быть, ребята, это, блядь, камбэк. Они могли уйти, зачем они... Ой-ой-ой-ой. Все, это барон. Так, причем здесь не Ариана разъебала, здесь они сами остались. Они должны были выходить, но они остались. Но сейчас может Ривен 1 в 5 разъебать, кстати. Если она сейчас... Ой, как же Тим... Как же Ривен разинтила! А там вард. Ривен сделал барон! Ебаный рот этого казино, нахуй, что происходит? Блять, как же они грамотно купили телепорты, пиздец. Охуеть. Еще и Элдер разбирают. Все, это игра Тим Квеза, ребята, это игра Тим Квеза. Там не только Ривен хорошая, там вся команда закупила телепорты. Ребята, они на телепортах сразу прилетели. Они купили 4 телепорта. Все, ГГ. Team Queso, this has got to be it, right? That might be game. That might be game. Look at mid and top lane is pushing in. 2-1, Тим Кеза, красавца. Все, они сейчас просто заканчивают игру, и все, барон плюс старший. Всем было настолько похуй в этой игре на драконов, пацаны, что чекайте. Фулдауну геймлорда? Почему фулдауну геймлорда? А что, по-твоему, надо было делать? Они убили троих. Их 5. Им, по-твоему, не нужно было оборону играть или что? Почему не фулдаун? Объясни свою позицию.
Если бы Кайса сейчас попала, это был килл. Ой, какой хороший проказ сейчас был. Мне не могут ничего. Да, кстати, Дариус в этой катке, он тупо как мишень, ебать. Все кнопки отдают в Дариуса. Дариус умирает, так приходят команды и всех убивают за то, что они все отдают в Дариуса. Looking to take game 3, have relied on the prodigy from the 80 carry with the Kaiser, and they are on the cusp of being 1 win away from... Блять, охуенные игры сегодня, вообще кайфовые. Пиздец, прям реально удовольствие получаешь от таких атак. Когда то сюда, блять, это прям охуительно смотрится. Мужики, гоу 400 лайков. Смотрите, здесь просто пошло телепорт. Andre goes back in on 4k health. I mean, this is a dangerous situation because if GameLord put enough damage down, he can't just smite it out. But Andre will... А вот здесь, ну, 50 на 50, пацаны. В такой ситуации, ну, либо тот. Типа, винить лесников здесь вообще никак, ну, нельзя. Это всегда 50 на 50 в таких играх. Нет, они бы не могли раньше его делать. Пришел бы Дариус. Они бы нажали все бы кнопки тогда телепорт в Дариуса, и они бы не забрали никак барона. А убив Дариуса, они, ну, оставили двоих против 5. А если бы они не убили Дариуса, они бы 3 в 5, барона не смогли бы вообще бы делать. Просто охуенный мув с телепортами. Продали по-быстрому ботинки, купили телепорт и все. Бля, ну Ривен там охуенно, да? Так тух-тух-тух размонтил очень все кнопки. Ну смотрите, как бы старший, да, есть, барон был, но всего лишь одну сторону забрали. Одна сторона это вообще еще ничего не роляет, мужики. Да, 8000 преимущества, но там уже и денег-то у всех 65к, это солидная сумма, уже у всех есть шмотки, поэтому еще нихуя не решено, так сказать. Да не, пацаны, в таких ситуациях, блядь, это... вы просто в лесу, наверное, не играете. Каждый лесник, ну, надеется на свой смайт, поэтому кто пересмайтит, это всегда 50 на 50. Карма дэмэдж, видели? Заряженную кушку кидала, пол ебала оторвала, лул. Ой, как Ривен сейчас отличен. Ой, какой заход Ривен в бэклайн, все, ГГ. Ривен выиграла игру сейчас вот этим мувом. Карма дала баф. Все, ГГ. ГГ, ребят. Сейчас они будут банить карму 100%. Вы видели, как бежала скорость бега? Просто баф Ривен, и все, и Ривен просто бежит и ломает ебальники. Блять, кайф, нахуй, просто кайф. Охуенные игры, пацаны. Ну, минимум 400 лайков вот здесь должно быть. Вот так вот, хуякс, нажмите. Ну, если бы не карма, Ривен не был такой сильный, брат. Там просто карма вешает щиты, ускорение. Плюс Лулу вешала ускорение. И по 2 ускорениями Ривен просто бежала на пролом и ебашила. Ривен без кармы, без Лулу так не будет отыгрывать. Бля, вот честно, мужики, хочу сейчас, чтобы было 2-2, чтобы еще одну игру посмотреть потом. Не хочу, чтобы после этой игры заканчивалась. Пусть будет 2-2, и потом Тим Кеза добьет 3-2. Вот это будет самый охуенный вариант. Геймлорам надо что-то менять. Что-то они по пикам теряют.
Можно 2-2, пожалуйста, ребята? Просто 2-2 и продолжим. Тимке запикают только персов, у которых есть щиты. Потому что щиты — это имба. Пока не ведут предметы, которые нерфят щиты, щиты всегда будут имбой. Бля, я очень жду, когда будут играть корейцы. Китайцы. Жду чемпионат мира плей-офф. Ебать, там будут игры, пацаны. Вот что вы сейчас видите? Вот они просто в сухую сосали китайцам, корейцам. Вообще без шансов. Бля, пацаны, вот такие вопросы. Йол специально слили. Да, они специально играли нахуй полгода всякие турики, чтобы, блядь, съездить в Барселону и нахуй проиграть в первой игре. Конечно, специально. Все же так делают. Тренируются, играют целыми днями, чтобы просто слить катку. Просто уровень СНГ команд пока что ниже европейских. Не, я очень жду чемпионат мира. Жаль пацанов, почему? Заслуженно проиграли. Очень хуевые у них были пики. Сами себя перемудрили и проебали, типа, логично. В следующий раз будут умнее, будут нормально пикать. Когда чемпионат в середине лета? Ну да, где-то так. Максим, спасибо. Hello everyone and welcome back to the WREC Championship semi-finals. We got one crazy game here between Gamer and Team Kesa, but Team Kesa just put the 2-1 in the series, Stuart. It was a crazy game, and Gamer tried a different approach, trying to target ban and dress. Сколько игр сегодня будет? Но если сейчас Team Kesa выиграет, то последняя. Если проигрывают, то еще 2 игры. Либо последняя, либо еще 2. Redemption on an AP carry, you got Ruiz on an AP carry as well, and Yumi doesn't have that same sort of help that she can give to these AD carries instead. Absolutely, Owie Carmeline get to miss once again Hesse in those, engaged champions he was playing. Yumi was such, a staple in Chandler that it didn't work for Game Lord in the end. Как говорится, все познается в сравнении. Типа в СНГ у Йолах не было равных команд, а здесь они ничего не показывают. Так вот бывает. And this was the situation that Hesse found himself so many times over the course of the game that it ended up being like, okay, so now what? We don't know Rihanna even further. Like, there was no way out for that Yumi. I feel sorry for Hesse. I know he can play so many other champions, but in the end, that was the way it was. I feel like Gamer tried to play kinda to the same level, to get into the same expertise field as Team Kesa with the Yumi, but Team Kesa in the end... Геймлороды в тильте? Да нет, не в тильте, они же хорошо отыгрывают. Они эту игру нормально отыгрывали, просто не повезло чуть-чуть. Зевс, Евгений, привет. Game Lord obviously went for some strong picks, but I'm pretty sure some of those picks were also just to prevent TQ from running away with the game with those specific picks. So yeah, I mean, interesting to see how they're gonna draft in this next game, because I don't think they should just pick players
pick champions because. Им наоборот сейчас нужно собраться и показать, что они не такие уж и вафлёры. Such an amazing performance from Joey. You were so excited about it as well because we saw Joey on a hypercarry, such a sky, so he Дмитрий, привет. he was amazing. From the very start of the WREC, I felt like being Ой, бля, как я поел охуенно, ебать. always said Joey on an Кайф. hypercarry, he can carry games. Yes. He can carry games and he delivered perfectly in this game. It was such an incredible game by him. He had the Lulu, he had the Karma by his side as well, and it just shows that sometimes you don't need to put everything in the Andre basket. You can give things over to Joey as well, and I'm just so happy for Joey as well because I know he's been working really, really hard as well. He's been wanting to play hyper carries for such a long time that they always try to, you know, do it towards Andre, try and get Andre on the carry, but now Joey has showed that himself that he can be that main carry. And somehow it felt like he was saying kill. Look at this 100% kill participation. 2 KDs per minute. It's 20 KDA. Nearly 1,000 gold a minute. Yeah. This was a really great performance from Joris Kex. I would like to highlight him more, but I think Redemption stats is kind of, you know, not really showing how good of a performance. Что-то Redemption пока Пасос Петрович делает, пацаны. Смотрите, когда 20-0, ебать. А у этого 2-0. Охуеть. Obviously the 2.0 KDA and the lower damage. Obviously, Joris Kex popped off this game. I mean, that it shows on these stats and we saw it in the game, but Redemption also, respect to him, this matchup is gonna be. Рад, что Эко появится 12 числа, да? Ну я хотел, чтобы все герои 12 были. Можешь поздравить, который 20 минут я взял претендента в I3. Красавчик. Only two members of Team Nikita survived actually, but the TPs came through. They got to the Nasher and with the series. Пацаны, из всех европейских команд я всегда топлю за Team Кезом. Они очень охуенно отыграли в Швеции, когда они считались вообще там аутсайдерами, они все просто всех обоссали. И мы все топим за Team Кеза. You buy TP, you get back into the fight, full health, new items, and there you stomp it. So, I mean, I feel for Game Lord, but they should have expected it. I mean, I come from League of Legends, and you guys did not. Вот здесь вообще странно, типа, чел просто на косе стоит, нажимает автоатаку, и всем похуй. Вообще никто ничего не делает. Thing ever. The fact is that it got the game in the end for Team Kesa. Absolute. Кто в этой игре фаворит? And I want to talk also about Acolyte because he was like the frontline of that. Как у S20. Ну, киллы и ассисты делишь на смерти. Киллы плюс ассисты на смерти делишь, вот тебе и КД. КД, килл, дес и ассист. Или складываются, киллы плюс ассисты делишь. But we cannot ignore this fantastic smite from Androset, really settling the game. I think if Androset did not get this Baron, it would have been a completely different game. Joris Kex would not have been able to pop this hard off afterwards. So Androset on this smite. Бля, вот здесь угарно не увидели они. I mean, this player is so clutch in these moments. We saw that last year in Origin Series. We are seeing it now again in the WRC. Androset, one of the most clutch players we've ever seen in Europe. 15-1 on Joris Kex. Jesus, what a game for you. It's 100% kill participation. Вон у нее 15 хилов, 1 смерть и 5 ассистов. Вот тебе и 20 к 1 КД, понял? Как это считается? 15-1-5, 20 к 1 КД. Вот, пожалуйста. Ну-ка, у этого чела сколько было? А у этого 1-6, 6 делим на 3, 2 КД. Вот так и считается. Individually skilled team they are. They showed in the very first day, oh, we can put everything into Androset's basket, it's gonna carry. Oh, never mind, now we're gonna do the same to Acolyte. He carried. Kaiser, Joris Kex, now everything to him, and he just carries. I mean... Смотрите, Team Кеза даже проигрывали, пацаны. Вы говорите, геймлорды в тильте. Почему они в тильте? Они хорошо играли, они даже вот вначале забрали 3 объекта. Небольшое было преимущество по голде, просто потом Team Кеза перевернули и все.
you know, Stuart. I mean, from one-dimensional team, maybe putting all the eggs on the undressed basket, to a very diverse team with different compositions, different styles, evolving so well. I mean, it just shows that Game Lord have so much respect towards Andre. Бля, самый охуенный момент на этом турике тогда лесник Юол, нахуй, свой палец сосал на камеру минуты 3, помните? И режиссер просто крупным планом это снимал, блядь. Было очень смешно. Really hard now, like Ryu said, for Game Lord. It's like, what do you ban now on the side of Game Lord? I mean, Game Lord are probably going to be on the red side again. Do you ban away the karma? But here you can see the play of the game, so and the flash by Andre and the triple stun just sets up Joey to clean up this fight. Absolutely, and this was following up a beautiful acolyte engage with the Darius. Бля, мужики, нам осталось сколько? 15 подписчиков, у нас будет 14к на канале. Интересно, сегодня добьем 14к на канале или нет? Или мы слишком дифа? I mean, this actually might go over to Team Lord. I don't actually feel mixed to Game Lord, because if you think about it, just one game to Icons Global Championship, as you were saying, one game to the finals, and it's just so much pressure. Team Queso tends to shine in this kind of situations, and given what we just saw, despite a weak beginning, I think we can confirm that they might be going there, you know? If Game Lord can't recover from this heavy loss, we might have a first game, who knows? And potentially, if Team Queso gets this game or the 50 Хорошо, хоть свой палец. Бля, был бы угарно, если бы он не свой палец пососал. А у тиммейта разминал пальчики, массаж пальцев, да, ебать? Перед игрой. We will gonna have a rematch between Rix GG and Team Queso, like the one we got in the group stage. But guys, enough in the analyst desk. It's up to the casters for this fourth game. Thank you, Noah. Thank you, analysts. Wow, Darkbreaker joining me here on the caster desk, and there's so much to talk about. Where do you want to start on this series? Honestly, there is just so much to talk about, especially Joey. Like, I have been saying that Joey, if he's not on a I wanna say Joey, he will struggle. I've said Giga Strogas, Big Ben, his Corky, he will struggle, but on that Kaiser, he was absolutely amazing. I didn't expect that, and he showed that he can pick other champions besides Corky Morgana. Бля, очень долго идут турики. Ой, 6 часов уже стрим идет. 6 часов! Куда столько, ребята? Зачем столько блогов? Honestly, there's something to be said for peaking at the right time as a player. And this is the perfect time. The winner goes to Icons. Yeah, exactly. Winner of this series goes to Icons. Now you're one win away from putting yourself at that World Championship equivalent. And, I mean, Joey, we know the Kaiser now has to be a pick that Game Lord fear. I wonder how Game Lord adapt their draft, because I think they've been almost baited into drafting like Team Queso. Like drafting a lot of these supportive champions, but that's not really how Game Lord plays. And also the issue is they focus too much on Andrews. They banned 3 champions dedicated to Andrews, but ignored Joey completely, and Joey then popped off. So так, ну что, баны? Ну, пацаны, в этой катке болеем за геймлордов, чтобы увидеть потом еще одну игру. Не, это полуфинал, финал завтра будет. Геймлорда забанили Юми и Олафа, пацаны. У нас бан Олафа, бан... Ну, хороший бан, кстати. Тим Кезо не понравилось, как играла Камила, решили от нее избавиться. Гипер очевидный бан у нас Кармы. И Релли у нас банит. Интересно, геймлорда заберут на ферст пика Лулу? Не хотят они через Лулу поиграть или нет? Посмотрим сейчас. Во сколько завтра финал, я не знаю пока, дядь, потому что сегодня была одна инфа по времени. Да, забрали Лулу на ферст пик. Это было очевидно, пацаны. Ну, Лулу, да, что вы удивляетесь. Не хотят они давать Лулу, это было очевидно. Финал во сколько, хз. Я в телеге, если что, себя напишу, поэтому на телеграм подписывайся. В закрепе в чате есть ссылка на телеграм. Рейкан. Блять, а вы заметили, что вообще трэша редко выкатывают? Рейкан, либо какие-нибудь утилити саппортов типа Лулу или Юми.
those comfort picks because at this point Корки. one game away from losing everything, I feel like you should keep going for your comfort picks, try your best. Yeah, I totally agree, and of course leaning there on your competitive experience in years gone by, where, you know, that's really valuable to know at this point. And we talked about this, like the coaching staff for Queso are here, and they feel like they've figured out Game Lord, whereas Game Lord are trying to pivot with mostly just the players and maybe Ривен, вот, пожалуйста. It's tough to pivot in a series. Like, that's what makes best of so difficult. Exactly. Like at this point, when you are so nervous, when everything is on the line, you need to pick for yourself. You don't need to think about, okay, I'm gonna pick this away because they want to pick this. You need to pick for your strategy that you always want to go for and that you do the best on. Now, these picks for Game Lord as Riven and Kaiser have been picked up. It's a Jax answered for Team Queso. So Andre does have a carry jungler. It's been banned out in so many games against him. Теперь геймлорды решили поиграть Кайсой по СД плюс Лулу, слишком им понравилось, как их любят. А Тим Кеза забирает Джакса. Интересно. Короче, всех, кто трахал геймлордов, они такие, о чем мы хуже? And the funny thing is, as well, the same goes in the opposite. For like Team Queso playing Rakan, Corki, Jax. Ну, карма-то не будет здесь, ребят, карма-то не будет. That's what we saw out of Group B, them draft towards this kind of pick, as Redemption has played a ton of Corki. So Ari banned away. Game Lord now will have to focus their bans. Бля, такое чувство, что у них у всех там парикмахерская закрыта. Смотрите, все мохнатые, волосатые. Top lane, but we'll see whether the picks end up going. That Lulu's likely going for Hester down in the support. Что, только у нас в СНГ типа популярно ходить с короткой прической? I feel like Acolyte on his Darius, I would ban that one away as well. It was pretty good, even in the last game where I was talking with Ryu about, you know, weak side Darius is not quite so good as it used to be. His job is just to tank, basically. Yeah, but Acolyte's like, well, I play a ton of Darius, so I'm still good on it. Бля, меня прикалывало, что здесь есть типа судьи, рефери. Желтая карточка, нахуй. Офсайд, ебать. Что за пончик рядом с ними? Это вроде тренер, и он типа пик им. That we saw in games 1 and 2 that Ruiz had as a pick to kind of hold things, or if we see them go the direction of Singed, which has not had any priority in these series. I feel like Singed is in this game not that good because they have Corki and it's very hard Синжа. to reach the Corki. Интересненько, интересненько. Здесь, если кого-то ловят, пацаны, это походу смерть сразу. Синжа, Джакс, Рейкан. О май гад! А это у нас Алистар, походу, на бот идет, да? Лолу мид? А может быть Алистар мид, а может быть Алистар топ, а может быть, я не знаю. Interesting. We'll watch those interactions as we go through, and I had put money on Lulu going down to the support role because of the Lulu-Kai'Sa combination, but Alistair comes through, and we're taking a reach back into an old... В смысле, команды национальные нет? Организация, например, принадлежит одной стороне, а набираешь ты как трансфер, как в футболе. Кого купил, кого подписал, те играют. Тариус, интересно, интересно, интересно. Лисин. Давайте вот чисто посмотрим, чей пик лучше, у кого больше урона. Ну хотя бы просто. Здесь, по сути, жесткий керри это Кайса. Здесь и Джакс, и Вот по пику, пацаны, мне пик Тим Кеза нравится больше. Реально нравится больше. Дариус может стакаться на Алистаре спокойно. 20 сейчас 16 тысяч у Вайтрифта, а на ютубе сколько? Jax comfort pick, Corki comfort pick, Darius comfort pick. Verus has been playing Singed a few times on day 2, on the first match day for them. And then on top of that, they have Rakan as one of the best playmaking supports right now. So it is a draft around comfort and strength for Team Queso. For Game Lord, the Lulu first pick has made them readjust their composition into having the Alistair on top of it. And at this point in the match, я просто на футболках видел флаг Франции и Бельгии. Ну, Game Lord это вроде бельгийская команда. А Team Кеза это вообще испанцы, если не ошибаюсь. Не знаю, почему там флаг Франции, может, чувак из Франции. А, да, там француз есть, там же чел говорил, у меня, говорит, в команде 2 француза.
Game Lord это вообще бельгийская организация, а Team Queso это испанцы. Чей вам пик больше нравится? Мне нравится больше пик, пацаны, у Team Queso все-таки. Бля, пацаны, вам небольшой спойлер. Для тех, кто, может, не слышал, Моргана пиздец какая будет сильная в следующем патче. Вот увидите. Лулумид? И что? А что ты удивляешься? Тут Лулумид уже несколько раз игру выиграл, братан. Я понимаю, почему люди думают, что Лулу это прям чистый саппорт. Сколько раз я играл на Лулу на топе, вообще всех уничтожаешь. Сколько на туриках Лулу в мид выкатывают, она керрит игры, типа, что удивительно, Лулу мид. Урона у тебя много, бафов у тебя для команды дохуя, типа. Я хз, почему Лулу недооценивают. That's going to have an effect from Singe from the Mega Adhesive, but 1 minute 30 in the game. Andre heading topside. Both junglers are just going to go for the scuttle right now and trading it. And like you said, in the mid lane now, Flash is still not up for both mid laners, so we can see that Alistar is rotating. He's actually backporting, so Zephyr is continuing to jungle. Like, I feel like at this point, а при чем здесь Лулу лес? Ты уже, ну... Если ты не видел, как играет Лулу мид, братан, ну... Здесь значит, что она хуёвая в миду. They're like, okay, all we gotta do is play towards late game, so don't give up too much early game, and Jax will come online, Corki will come online, and we can split push potentially with that Jax. As well. Like, Team Queso's comp is actually amazing in the late game, and basically Game Lord having 3 picks that need to find openings and try to snowball in the early game, like Riven, Lisa. Алистара в мид зачем? Алистару, в принципе, не нужна голда. Алистар включает ульту и выдает контроль, все, что от него нужно. Вот так вот. Andre has backed, hasn't done anything this game, and I don't mean that in a bad way, but he's just had a... Ну не знаю, мне наоборот нравится больше пик у Team Queso. У них есть Корки, который скейлится в лейт, есть Жакс, который скейлится, есть Дариус, который будет убивать вот этих всяких Алистаров, Ривен с ульты. А у геймлордов, по сути, КСА по Лулу будет только тащить. Посмотрим. Посмотрим, как отыграет early game, все будет зависеть от early. Если Личин сейчас сделает каких-то пару фрагов. Ну, в этой катке я хочу, чтобы выиграли геймлорда, чтобы посмотреть третью игру, пацаны. Хочу, чтобы, ой, точнее, пятую, чтобы было 2-2. А вот и минус Джакс, кстати. А вот и минус Дариус. А вот и минус Дариус. А вот и геймлорды 2 килла получили. Вот, пожалуйста. Зачем ты пошел крипов бить? Ты же выживал! Ой, жесть. А зачем? Он же выжил, у него нормально все по хп было. Он прыгнул в толпу крипов, его крипы просто запиздили, лул. Лул. Почему джинксы не берут? А зачем? АДК без эскейпов, смысл? У тебя на джинксе никаких вообще дефа вообще никакого нет. У тебя нету щитов, у тебя нету флешей, там, что ты сделаешь. Любой контроль джинкса убивает. Не кинул мейнера Грагаса саппорт, это супер саппорт. Ну да, у него 3 скилла контроля. Грагас саппорт тоже давно играет. Ой, Корки отдал пакет, и они не убили Ривен. А, добили. Подождите, а к чем Игнайт? Да! От Игнайта догорело. Сейчас у нас Ривен. Получается, ну не зря сыграли.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же хорошо сейчас играют. Алистар сейчас всех застанет с 5 стаков. Даблкилл. Синжет в спину заходит Лулу, и ну, Лулу забирает. Интересно. Да, после турик будем катать. Make it an even better trade for them. Yeah, just enough from Veos to get into the fight, gets the fling. Singe is so annoying to play against once he's got this realized. Like, he's Пацан, говорю, я хочу, чтобы было 2-2. Поэтому надо, чтобы в этой игре выиграли геймлорда, а потом, чтобы Тимкеза обосрали в этой игре. Но пока все движется к тому, что Тимкеза выиграет. Блять, Лисин кушкой промазал, это пиздец. По застаненным чуваком промазал пушкой. Лулу еще флеш отдала, чтобы отдать... Лулу проебала флеш, чтобы засейвить Лисина, а Лисин просто на вешке ушел. Тем временем Герилорд у нас забирает Герольда. И идут делать дракона, там Джакс один, они в диспозиции, в принципе это должен быть дракон. Но Лорду почему-то не делают дракона, они делают ловушку. А вард они не забрали. Геймлорда забрали Герольда, выпустили в мид, башню не сломали. При этом у нас уже нету башни на ботлейне. Да какая мораль? Все нормально, чуваки. Вы думаете, у них мораль от туза? Нихуя, блядь. Они первую игру тоже слили, потом 2 подряд выиграли. Какая мораль? Все нормально. Здесь 2 сильных команды. Я не думаю, что они как-то там волнуются, мораль, не мораль. Все отыгрывают. Ой, какая же инициация от Рейкана, а? Ну там 4, там Алистар просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Алистар, зачем? Ой, Андрес! Zачем? Уйдите, уйдите. Равная игра опять. Ты с утра стримишь? Я не знаю, сколько я стримлю. 4 часа стримлю. Чендлер Фергюсон 5 раундов. Но если бой не чемпионский, то обычно 3 раунда. Только чемпионские бои 5 раундов. Coming in for the follow-up on the fight. That engage was beautiful by Methanol. One of the best engages we've seen from him on Rakan this entire season long. Я иногда смотрю на эту дичь, и мне кажется, в обычке люди бывают лучше играют. Братан, в обычке ты играешь против бичей. А здесь играют лучшие игроки. Так, а у Корки пакет. У Корки есть пакет. Джакс там пошел пушить, вообще похуй, что он лесник, ебать. Джакс голду там выфармливает на лейтгейм. Он уже 10-й левел, кстати. Ой-ой-ой, Алистар сейчас закрыл. Ой, все минут Джакс, кстати. Джакса закрыли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Рейкан! Блять, отдав атака. А Корки с пакетом до сих пор, пацаны. Или он отдал пакет, я не видел. А, он отдал пакет. А куда он его отдал? That was really amazing by GameLord because they managed to catch Andrew Z while Vejos was still in the bot lane split pushing. So no matter what, it was a 5-4 situation, and they almost got that kill. Веджес блубаф забирает. Getting that mid turret is so important for GameLord because it opens up the map. Now they can. Бля, мне нравится, что Wild Rift по сравнению с ПК-лолом намного динамичнее и смотрится вообще заебись. Динамика, конечно, решает в таких играх.
Yeah, we'll see whether they can catch them in rotation as well. Rift Herald, I feel like, goes up in priority for Queso now, though, right? Because they need to break mid lane, and without it, it's going to be difficult. Bot lane as well, Lonely Kid just showed. Acolyte showing as well. Acolyte showing on the wave. Acolyte is Не, Кракен не будет по КД пикать, зачем? Я не знаю, сколько там будет чистого урона, но смертельный темп будет намного профитнее на многих АДК. Посмотрите, преимущество все равно пока 1500 голды для Тим Кезо. Алистар, хорошо, инициация, Ривен влетает. Ой, Ривен, надо ульту. Ривен дальше доиграла. Ну, ничего особенного, в принципе. Просадили по ХП, но при этом отдали много кнопок и... Хотели зафорсить файт, но Тим Кезо вышли с файта и не дали никого убить сейчас. Бля, Алистар заебал просто, он просто походу, я не знаю, хейтер какого-то Джакса. Постоянно когда в Джакса играет. Ужасный Геральт. Но Геральт все равно успел долететь. На 100 хп просто Геральт ворвался в таверку. Смертельный темп на Грейвза? Зачем? Он же скорость атаки бустит. Смертельный темп зайдет на АДК, на Джинкс, там, на Кетлен, на... На кого еще? На Кейсу хорошо зайдет. На ту же самую Вейн хорошо зайдет, но Вейн, скорее всего, будет брать через Кракена. Ой, через этот. Ну да, Кракен или как там. Смотря против какой еще пик, да, допустим, если слишком жирных типов не будет, Вейн можно через смертельный темп играть. На Ирейлю смертельный темп, да, будет имба. Все герои, которые играют от скорости атаки, будут имба. Джакс через смертельный темп будет хорош. Почему Лулу без фарма? Потому что она не фармит. Логично. Она бегает, отдает весь фарм своим керри. Как же Алистар ебет в этой игре, блядь. Просто Алистар в соло завозит, пацаны. Это Дрейк второй для геймлордов. Не, на Джина зачем тебе смертельный темп? Бля, я в ахуе, пацаны, просто. Я просто в ахуе. Как отыгрывает Алистар, просто гений. Тупо Алистар и не из твоей карты, так сказать. Почему Моргана заграет в новом патче? Потому что мне прислали патч-ноут. И я знаю, что там будет. Джак сложный перс? Нет. А что там сложного? С автоатаки людей убивать? The LSR can cover with the proto build and second ability and then the first ability in combination. Yeah, that headbutt pulverize combination with just like crossing the rift, basically like a screen away, gets the knockup, and I guess Joey at that point was like, well, I guess I won't use the summoner at all. I want it for my next fight, and we'll see whether that keeps happening. A lot of the analysts have talked about the strength of exhaust against champions like Riven. You really just shut them down in team fights, and we've seen the bot lane carries picking up that exhaust multiple times since we've had changes to heal and a couple of the other summoner abilities. Ой, Ривен заинтила. А чё Джакс? Где Джакс? Ой, они не добили тележку, блять, и Джакс на телеге вышел, пиздец, анлаки. Но Ривен сейчас заинтила, конечно. Я, кстати, замечаю, что у геймлордов вот этот чел постоянно подынчивает.
Помните, он на Камиле в той катке тоже такие мувы странные делал? Турниры Джинкс уберут? Нет. This has been such a close series. Only 1,000 gold. We're getting to the point where Redemption needs to step up. We have the Lulu. We have Lulu mid lane for him. Like, he is at the point, he is ahead of Joe. He has 1,000 gold ahead. And так, а что у нас по слотам? О, у Риви, кстати, слотов дохуя. Сейчас стадия смерти будет, а будет овер дохуя дэмэджа. У Джакса скорость атаки сейчас мало, пацаны. Джакс такой жирненький, но... Смотрите, триника только на скорость атаки. Бля, ну... Знаете, в чем хуже? Late game? У нас, смотрите, у нас full AD пик у геймлордов. Типа, чем дальше играть, тем сложнее будет реализоваться. Сейчас у Джакса уже дохуя армора. Дариус сейчас тоже будет собирать армор. Синжит сейчас будет собирать армор, и они просто их могут не убить. Дариус с ульты сыграл по Ривен? Что, блядь? To be able to bypass the exchange, and Andre is going to block them in the choke. Can Team Queso put out the damage to shut this game down and take the series? Methanol going to flash the way back. Какой замес, какой замес? Как перекидывал? А все, ГГ? Пол AD пик не выигрывается, к сожалению. What is Redemption doing? Redemption! ГГ, ребята. Ну, типа full AD пик? Зачем, почему, непонятно, все. 3-1, победа Тим Кеза. Они уже не отпустят эту игру. А чем дальше будет играть, чем еще сложнее, они просто никого не убьют. Okay, they're gonna go for Elder. Okay, but in moments like these, there are so many... just gonna play it safe. They're just gonna play it safe because it's risky to go for that, yeah, Nexus rush. Братан, на саппортах соло рейтинг ты вряд ли поднимешь. Если ты играешь на саппорте, тебе как минимум нужен АДК хороший, чтобы с ним отыгрывать. Потому что ты стоишь не в соло. О, все, это старший дракон. Maybe they couldn't have ended before, but here come the triple teleports. If Team Queso can hold through this fight, it should be enough. But GameLord, they don't want to let him go. Oh, that's a nice package. Хотя нет, смотрите, геймлорда на развороте, они не сделали бэк, Корки проебал пакет и еще стоит старший, если сейчас по-быстрому сыграют старшего. Did you see what Redemption did? He just jumped into them and died immediately. That's not what we want to see from a hyper carry. Now you have the 3 core items and you need to position yourself. Да, пацаны, тут еще не попотеть придется обоим командам. Ой, Лисин бэк долго делал. Нахуя тебе понадобились вот эти? Ты же все равно даже не доварил предмет, смысл. By GameLord to stay relevant around that dragon fight. All boot enchants and now teleports. Ruiz just sold his as well. Все, Ривен закрыли. Ривен за секунду разлетелась. Стреляй, Кайса, блядь, что ты стоишь, бегаешь, Redemption? Там Алистаров пятером пиздит, Кайса стоит на месте АФК. Все, ГГ. Тим Кезо в финале, ребят. Тим Кезо в финале. Ну, если сейчас не украдет, если сейчас, конечно, украдет у нас Лисин старший, в чем я очень сильно сомневаюсь. Украдет Лысый, нет? Это старший трейд, пацаны! Just go mid lane or go for Baron. Come on, guys. Be decisive. Don't split up again. Ебать! That should be the Baron. It should be Baron. The Elder Drake is a permanent. Oh, they go for that. Это нихуя, это еще не конец, пацаны. Ну, бля, хотя могут закончить. Если сейчас геймлорды не если сейчас Тим Кезо не заканчивает игру,
А что вы не дефаете, дефаете, мужики? Крипы. Не, все, ГГ. Даже с тремя драконами не смогут ничего сделать. Кайса! Не, все, ГГ. That ебать. was amazing. I said it like they were like I think at this point everyone was just like what do we do? We don't Да know почему обидно? Сами проебались, Full AD пик взяли. Им нужно было вместо Кайсы брать либо на мид какого-то мага. Ну, типа, они сами проебались по пику, мужики. У них не было Full AD пик, пацаны, это не выиграть. Они даже с тремя драконами, они с Full AD пиком просто не выиграли. Причем если Ривен зарынил, нет? Никто ничего не зарынил, просто Full AD пик в лейте не выигрывается. Даже, блядь, несмотря на то, что у них было 3 дракона и старший инферальный, ну... Поздравляем Тим Кезо с выходом в финал. А завтра у нас будут полуфиналы. Ой, завтра будет матч за 3-е место. Матч за 3-е место тоже интересно, потому что кто занимает 1-е место, не выходит напрямую на чемпионат мира. А кто занимает 2-е, 3-е, они будут еще играть за выход. Короче, на мира тоже. Бля, ну пиздец. Unlucky, конечно. Кто, по твоему мнению, топ-героев на мид? Twisted Fate. Имба. Зикс. Кейл вообще никуда не берут, братан. Ее в паблике теги берут. Какой нахуй турнир? Parla versus Game Lord is going to be pretty close, serious. And let's hop right back into the analytics, because this game was absolutely Лисин и Алик прям боги. Ну, почему боги? Игру-то они все равно пососали. А если бы они вместо Алистария взяли на мид какого-нибудь, я не знаю, какого-нибудь АПшного героя, Лулу пошла бы саппортить, я думаю, намного лучше бы было. Но они решили взять Алистара и Лулу вытекать на мид, в итоге у них нету нормального маг урона. И просто их за это обоссали. Нужно было брать какую-нибудь Ариану, наверное, в мид все-таки. А вместо Алистара, ну... Что теперь? Unlucky, ебать. They did struggle. They did struggle yesterday versus Paula, and that's gonna be one hell of a series because they on the stake is gonna be the last pot to icons. I mean, and it could be. Is this amazing to think that one Paula does have a chance? I think they're gonna fight till the end for it, but Game Lord wants to redeem themselves. To Game Lord today, which wasn't particularly amazing. So. Will they be able to recover? Will Paula be able to take those games away from them? There are so many questions to be asked about it. В смысле, зачем им Лулу была? Они взяли Лулу, чтобы Кайса под Лулу ебашила. Но проблема в том, что у них не было магического дэмэджа в игре. Взяли бы вот сюда вместо Алистара мага, и все было бы лучше намного. Да, игры были интересные, никто не спорит. Бля. Чё, пацаны, пойдемте сами поиграем немножко, наверное. Надо телефон взять. Acolyte can also carry, Joey can as well, and this team definitely deserves a spot in the final. Yeah. We saw Andres with a huge amount of damage with the Jackson in the last game, but I think that was so important with Singe. It was big that, you know, it was worth into the Riven. Yeah, 100%. I mean, you look at the draft as well. I think Game Lord actually got kind of baited themselves, to be honest with you. Agree. That Lulu first pick, I don't think that's really what they wanted in that. Завтра должны быть игры еще пизже, пацаны. Завтра Тим Кезу против Риксов. Интересно будет. Acolyte is on a comfort pick in the Baron lane, and then also, like you said, that Singed mid as well that was just running around Veos full tank with all the slows and all the crowd control. It was really, really hard for Game Lord to really do that much that game.
absolutely agree with you, and you could feel the draft was a bit shaky, comma line. From the moment you got to see the comma band from the blue side. I mean, that was a giveaway, an instant giveaway. We used to see in the comma band. Странно, что Ревна и Алик просто инги подали. Они хотели запушить крипов. Something wasn't quite okay. They didn't want to see the comma again, which makes sense. But Мне больше понравилось, как сыграли Тим Кезу, когда они отдали третьего дракона, и они понимали, что если они продолжат идти на барона, не закончат игру, то они проебут. Потому что 3 дракона, это, ну, не выиграться, даже несмотря на флоты, там чистого урона очень много. They actually banned Karma as their third ban, which means they didn't want to play it. A pick that has, during the entire tournament, been banned first on the red side. Yes. We just saw Game banned it third as blue side. Yeah, that's absolutely okay. And that means you don't want to play a pig, or you never play the pig, because this happens a lot of time when you have, you know, such a broken champion. It's like it's always banned. You don't get used to the champion. And I mean, остался всего лишь чел, который решили, что часовые диалоги это интересно. Я не понимаю, зачем такие большие перерывы, честно. Мы, блядь, на стриме по 40 каток за день катаем. Ну, условно я так говорю, да? А чуваки играют одну игру раз с отдыхом на 40 минут. I mean, these 80 characters have been really consistent this entire series, but we've both seen really pop-off moments by both of them, and we've also seen now a little bit of a bad play, but luckily for Joey Skaggs, his team is able to win the fight anyways, even though this game goes a little bit further, where Sefta gets a nice steal on the dragon later in the game. Nice steal, what a flies. Yeah, absolutely. I mean, both junglers popped off. We got to Так, чё, пацаны, за кого сегодня поиграем-то вообще? У нас мастер 187 ПТС. Что у нас по БП? Какой у нас левел БП? Успеем мы до фула прокачать? 73. Нам надо 2 левела БП вкачать. В принципе, наверное, успеваем. Казур go mid? Не знаю, посмотрим. Хочу в лесу, наверное, поиграть. Бля, пиздец, мы что-то на казиксе винрейт подслили жестко. 58% было 60. Зато на грейвзе апнули, на грейвзе 57 винрейта. Ауф. Бля, сколько у нас сейчас, пацаны, секира армора срезает? Интересно. 25% снижает, да? Секира у нас срезает 25%, а это 30. 30, и Сирильда тоже вроде 30, да? Где у нас Сирильда? Ну, кстати, смотрите, разница между 25 и 30 не такая уж и большая. Можно на грейзе, кстати, попробовать тарить секиру вместо Сирильда. По урону она, в принципе, также дает. Но смотря, что тебе нужно. Если тебе нужен ХП, если тебе не нужен замедло. Давидик трек заказал. Уже турнир закончился, да. Бля, я не играл в А3 в 2 дня, нахуй. Я сейчас буду играть как уебан. 100%. Ну и похуй. Да не хочу на Диане играть.
А, бля. Все мои братки делают ауф. 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 Делают ауф. Че, может, Грейвзом скатаем, пацаны? Let's go. В смысле, не понимаешь, как работает механика Е? Нажимаешь Е, у тебя стакается армор. Чем больше у тебя стаков Ешки, чем больше армора ты лутаешь. Fortnite будете потом играть? Сегодня нет. Да я уже скоро оффать буду, пацаны. Типа 5 часов уже стрим идет. Сейчас немножко поиграем. Буквально, я не знаю сколько. Ну, чуть-чуть поиграем. Чат, добейте 400 лайков, пожалуйста. Почему Венскрайб так долго подключается, не знаю. Да, у меня нету нового скина на Грейвзе. Но вот здесь уже Секира не заходит мне, пацаны, потому что у них Сарака плюс Реник плюс Олов 3 чела хилятся. Сарака хилится, Реник хилится. Смысл у меня здесь от Секира, я здесь сразу буду брать Глашатай. Евели норм в лицо играется, да? Седьмой левел у нас, пацаны, чел на физе. У меня 7-й левел. Топ-200 и 7-й левел КСА. 6-й левел нами. Ну, по идее, все хорошо у нас. Посмотрим, как чуваки будут отыгрывать. Как я буду отыгрывать, самое главное, потому что не играл пару дней, и игру надо почувствовать, прочувствовать. Колян, спасибо за донат, спасибо за трек. Ну, насосу тяжело будет против Реника стоять. Какой телефон в описании есть? У меня нет времени на игры. Кого лучше всего брать в лес? Кого хочешь. Кто нравится, того и бери. Не кипятись, партнер. Погоди умирать. Это был предупредительный выстрел. Пошел трейхард. Угу. Небольшой. А сколько время? Охуеть, время 10 часов уже, лул. Что-то как-то вроде сегодня турик стрибили. Бля, пацаны карту не видят нихуя. Хорошо, отзонил, молодец. Думаешь, повезет? Ебать трек члёвого, Колян.
У меня винстрик сейчас пойдет? Да вообще без разницы, братан. Я типа уже... Я говорю, сейчас ранг настолько обесценен, то... Похуй. Просто хочется нормальных игр поиграть почти. Не знаю, я посмотрел турик, мне что-то играть захотелось. И нажми, умрешь же. Хорош. У тебя вот здесь соло, бро. Выживут, пацаны? Да, должны выживать. Колясик, спасибо большое. Сценки, бро. Бля, нужен кровопиец срочно, мужики. Ой, Олаф сейчас убьет на двоих, да? Не посмотрели варды, пацаны, умерли. Но они там очень много кнопок потратили на эти 2 килла. Я бы Геральда забрал в такой ситуации. Честно говоря. Ну, опасно. Это был предупредительный выстрел. Ну, сыграйте вард, алё. Все, надо дрейк, пацаны. Не отстрелишь одну-две ноги. Бля, а чё не видели-то? Ладно, сейчас Виз запушит башню. Ну, пойдет, типа, дракона на Герольда плюс таверку, в принципе, неплохо. Но у нас ботлейн какой-то див, к сожалению. Коса что-то подсасывает. Пися. Не, без антихила драться с Арака, это, пацаны, это деньги на ветер. Зачищаем фулл лес. Сейчас. Покупаем антихил. 1100 плюс косарь. 200 надо. Еще один кемп забираем. И великолепно. У нас есть антихил, у нас есть кровопиец. Бля, надо насосу помогать. Я иду, родной. Бля, насос, нажми ульт, братишка. Гандон, блядь. Бля, еще и килл не мы получили, а насос залутал килл. Ну там сейчас Физ должен в Т2 хорошо зайти. Бан Алаф он убивает с 2 шотов. Братан, подожди немножко. Сейчас Алаф будет сосать с 2 допок. Ты не переживай. Кто выиграл степ-парад? Тим Кеза и выиграли. Так, где у нас антихил?
Вы, главное, дождитесь, мужики. Все будет, но не сразу. Бля, вы заметили, какая катка? Ну, 4-я минута, все. Смотрите счет по киллам. 2-4 все. Никто не интит, типа, все играют сейфово. Пис, он делится плодами, бля. Все вообще по кайфову. Я одной лужи забираю пачку, одной кушкой забираю пачку крипов. Заебутся не пушить. Насос на фрифарме стоит. Если нам не хватает, к сожалению. Пойду за мерками. Пацаны, мерки нужны. Морган стан слишком жесткий. У Реника стан, поэтому Меркуриал Бутс здесь как надо. Бля, у нас пацаны на миду интят. Бля, успел выйти. Ебать, Израиль вовремя кухан нажал. Засейвил себя сейчас. Мы теряем Геральда сейчас, кстати, не можем драться за Геральда. Это пиздец. Отхилиться нужно. Надо файт, надо файт. Все, Дрейка тогда делаем. Великолепно. Выйти, выйти, выйти. Бля, Израиль ебать, ебальника уже ломает. Что-то там Израиля подфидели так. Хорошечно, я вам скажу, по ЦД. Идите пушьте. Очень сильно нафидели Израиля. Израиль 3-0, и он прям куски вырывает нахуй. Ничего, я сейчас тоже скоро буду куски воровать. Ну попробуй. Я блефую. Может, повезет? Бэкиш, бро. Что такое див? Разница. Например, вражеский мидер 10.0, а твой мидер 0.10. Ты пишешь мид див. Разница в игре. Добивай, что не добиваешь-то? Бля, игра мы... Ебать, походу все турниры насмотрели. Смотрите, как все играют сейфовы. Никто вообще не интит. Все просто тупо жмут кнопочки аккуратно. Зря ульту нажала, конечно, мы бы его и так убивали. Ну, насос на ФК. Бля, реально после турика все играют так сейфово, пиздец. Я аж в ахуе.
Чё, братанчик, ебать? Бля, ебать, я его переиграл, да? Пошел киберспорт. Охуенная игра, блядь. Обожаю такие игры, где команда играет команда. Нету интов никаких тупорылых нахуй. Ой, Сарака выхилила, все, уйдем. Блять. Ну ладно, они барона не смогут сделать. Хотя могут, наверное, сделать. Блять, мы проиграли игру, походу. Заинтили. Ну ладно. Зря, наверное, играли в Т3 все командой. Хотя нет, они не будут барона, мне кажется, делать. Да, они почему-то не пошли барона бить. Надо играть, мужики. Надо играть. Пушьте. Пушьте, я пошел Дрейка делать. Давайте, я дракона сделаю. Пуш, мужики, пуш. Серьезно, блядь, ну серьезно, нахуй. О май гад, ебать. Я сразу показал, что я был с Вайта. Ну чё, Израиль, ты... Ну, у меня не было смайта. Давайте критов возьмем. Еще критов надо. Но им этот дракон ничего не даст, абсолютно. Они проебали барон баф. Аккуратно вас могут закрыть. А при чем здесь стрим снайп? Бля, зачем? Я же вам показал, уйдите. Нахуя, блядь, КСА лезет? У нас какой-то ботлейн тупорылый, вот реально. Они играют в пати, и они максимально кринжово отыгрывают. Ай. Ботлейн отсталые, к сожалению, аутисты. Хорошо, на развороте сыграли. Надо оборону делать. Я не буду газ собирать пока. Похуй.
Можем барона, кстати, играть. Погоди умирать. Это был предупредительный выстрел. Уже не можем. Сейчас Элдер скоро будет. Да уже поздно, барон, уже все реснулись. Вот, пожалуйста, физ. Ваншот машина. В лейте. Го, окей. Если желание имеется, почему бы и нет? Ну, блядь, доиграйте. Все, мы выиграли, кстати. По топу заканчивается. Они могут по топу игру закончить. Алло, вы чего игру-то не заканчиваете? Я не понимаю, зачем, ну, типа, сейчас Израиль опять ультанет и спиздит. Вы же можете игру по топу закончить, что вы делаете? Могли уже игру закончить, пацан, там был один Израиль, у нас было 4 героя живых. Огромнейшая пачка крипов. Хз. Бам-бам-ба-ба-бам. Ну, игра максимально равная. Смотрите по голде, по фарму. Чуточек, чуть-чуть забафаем. Ебать, мне ебало сбрили за секунду. Ой-ой-ой-ой, вы чё, куда, блядь, зачем? ГГ. Могли уже давно выиграть, если бы просто закончили бы они по топу без Элдера. Ну, пацаны решили сыграть в Элдера, да, похуй, и сыграли в Элдера. Nice game, типа, игра была равная. Ну, смотрите, реально максимально равная игра. То типа они вели, то мы вели, блядь. Первые 7 минут вообще не было там киллов ни у кого. GLD? Good game. Руну тестил на грейзе? Какую? Фейс Раш? Нет.
Фейзрэш на Грейвзе полная залупа. Бесполезная. Пес хорошо играл, потому что у нас не было героев, которые могут его быстро шотнуть. А он стоит издалека, настреливает. Ну, кроме Физа. Когда у Физа была возможность, он его шотнул. Так сложно просто до него добраться было. Мужики, добейте 400 лайков, плиз. Че, Ирелию в бан отправляем? Стоит ли тратить синюю пыль на героев? Так она больше ни на что не годна, блять. На что ее еще тратить? А, Ирелию забанили. Кого забаним? Кто неприятный пик? Давайте Лысого забаним. Ну и что они фейзраж взяли? Там, блядь, и Люцан с Бартолом игрался на турике. Что, теперь Бартолом на Люцана брать? Попробуйте, поиграйте, посмотрите. Бля, ну какая нахуй сцена плюс эш? Вы чё, ебанутые? Бля, ебучий муми, такой неприятный пик. Ну ладно, похуй, хочу на Казиксе повеселиться. Сейчас приду, ребят. Smoke me in the lobby. I'm in the zone. I'm smoking grown. I'm smoking grown. Hell of a hell of a baby, a thought I never be on. Big shit, ride it. 20 deep, we body. That nigga a pussy, he copy. These niggas don't know body. That a nigga backpack him. I gotta get it, what's happening? Bitch, shoot it like Beckham. Hated it, love it, we got it. Need a Prima Rari and a mod. The chopper, he make it blow. That nigga changed on me, he a hoe. These niggas hoes, man, these niggas broke. All these niggas living my home. Remember the name, my nigga, we gone. Put the pain in the music, nigga, I don't give a fuck about your own. Yeah, I got it up, let's go to war. I get my money, I'm in the truck. I gotta show these them niggas what's up. I do my thing, little girl, I don't give a fuck about past. I'm on the stain, little bird. Bitch, I'ma bang this world, lying and scratch. Put the pain in the past, what's up? Pain my word. When I got that, she was all else on her. Red, you just gave that on the sauna. Anybody can make you on her own. She was on my phone. When I got that, she was for the sauna. Red, you just gave that on the sauna. Anybody can make you on her own. She was on my phone. Ну что, погнали, мужики. Гарин с казнью. Да просто на турнире тоже Гарин с казнью брали, вы просто не видели. Там просто параллельно второй турнир шел, турнир инвалидов назывался. I don't wanna phone on a why. Hit me out, I'm tryna give me a fair amount. I'm tryna step in the fair God mode. They wanna know all my whereabouts. Can't forget where my bros better
Хороший вижен во вражеском лесу. Я сейчас за счет этого вижена 2 краба сделаю. На меня экзаус потратили, лол. Диана Див. Гарин хорош. Ебать, Диана Див, конечно. А, это Дейл-то, походу, Халсдейл в перерыве играет, я понял. Да, блядь, что за баг, нахуй? С таким челом лучше героя забрать. Такой Дианой. На миду. Космос, здорово. Как играть на кадис, когда их тимы постоянно в группе? Постоянно в группе не бывает, братан. Чё ты пингуешь, долбоёб ебаный? В очко себе попингуй, блядь. Идем дальше. Дальше, братан. Давай, Герольд, прыгай, родной. Блять, Дугаря, ты охуенный флеш нажал, братан. Спасибо, блядь, что флеш. Пизда ты флеш, Гарин, братан. Спасибо, нахуй, за помощь, братишка. Охуенный флеш. Дед, бля, после меня флеш насыебать. На, нахуй, за меня, блядь, зафлешился, чтобы меня все дали.
Бля, у нас такая Диана Див, это просто жесть, пацаны. Да пуш башню, куда ты бежишь, долбоёб, блядь, тупорылый. Ебать тупой, пиздец. Побок сейчас башню забрать, они втроем на топе. Он просто отошел от башни, пацаны, смотрите. Смотрите, стоит башня, он просто отошел и пошел в куст и сделал телепорт. Что ты делаешь, блядь? Кринж. Короче, я понял, что я буду сплитпушером, да, в этой команде? Ну ладно. Я как бы не против залутать голды. Бля, пиздец. Дрейк. Дрейк. Там насос 0.5, лоу. Сцена саппорт, пацаны, на фрифарме стоит, понимаю. Опасно играть. Давай, Эш, накаляй их. Блять. Понял. Ну серьезно, блять, алло. Да, 0.5 насос убивает, пацаны, Гарена. 8000 Гарен проигрывают насосу, у которого 5000. Я понимаю. Не, этих дебилов сложно будет закерить. Чуваки вообще не понимают, что делать в игре. Максимально какие-то странные. Так, там Кейтлин 5-1, бля, что вы хотите? А у меня 5000 фарба. Уэш. Не, это скорее всего луз, пацан. У меня не играет ни мидер, ни АДК. Просто умственно отсталые. Сейчас, подождите, зуб на шора соберет, а то он это... Слишком много автоатак дает, зуб на шора нужен. Где вообще Седа саппорт бегает, блядь, я не понимаю, да. Пиздец, какой-то трэш. Насос на фрифарме стоит, вообще всем похуй.
Это насос, пацаны, который 1.5. Понимаете, да? Nice damage. Вот просто сравните предыдущую игру, где, ну, реально чуваки отыгрывали, и вот эту игру. Просто небо и земля. Просто тупо небо и земля, пацаны. Алло, блядь. Почему у меня у меня было 700 голды, нахуй? Понимаю, спасибо, Рёд Гибс. Я был 700 голды, я думал, сейчас мне выпадет мечик, я его куплю, а он не выпал. Топ-стадиана. Да, забейте, это отсталые люди здесь играют, пацаны. Это же паблик, ебать, в солоку. Там просто мумия, которая, нахуй, 10 минут не забирает краба. Ну, с одного выбили стрик. 6-1 Ари, 6-2 Кейтлин. Понял? Понял. Да, так и есть, Александр, как будто на разных этих, на разных рангах играешь. Одна игра, чуваки, адекватные, вторая игра, чуваки. Kenvi Group. Может, ты, бля, фидить перестанешь? Минус Дрейк, да? Алло, дракона, нахуй вы все реколитесь? Окей. Понял. У меня вся команда рекол ложала, когда дракон появился. Ставь лайк, если ты видишь дракона, тоже нажимаешь рекол. У меня появился пок дэмэдж. Хороший. Ебать, нас ебут. Да и бей крипов, дура, блядь. Джонни возьму. А, то есть ты хотел один в один убить насоса, наешь, да? Блядь, такие усты досталые, типа. Не, это не выиграть, ребят. Какого, блядь, барона? Ты нахуй в таверне сидишь, барона атакуем, говорит, ебать. Чел из таверны пишет, блядь, колет нахуй. Умер один в один, пошел драться с насосом один на один, умер и колет. Борода, говорит, убейте нахуй, команда, блядь. Почему мы не забираем Борода, блядь? Ору, блядь, просто. Угу. Нажми в меня хил, дура, блядь.
Да, блядь, кого ты крипов бьешь? Ебало, нахуй. Я танчу башню, она, блядь, бьет крипов, нахуй. Ебанутое создание, блядь. Не, все, выйти. Надо за Элдер драться, нету насоса. Серьезно? А чё так мало вардов, блядь? Держим их. Отлично. Все, я фулл слотовый, все слоты есть. Надо просто заканчивать теперь по топу. У нас Диана купила зуб на Шора. Точнее, мечик на скорость атаки, потом такая, блять, я же не див. Казур сказал, не надо собирать. И начал шляпу собирать. Ну, красава, блядь, что одумался вовремя. За это уже респект можно дать. Правда, он интит как тварь. Не, брат, я не буду сейвить, сори. Все, мы выиграли. Здорово, чат, привет. Так, ребята, накидайте лайков. Го 500 лайков. 500 лайков завезите. Ура! Ебать, у них там преимущество было жесткое. Да, сцена, конечно, у нас очень полезная. Ребят, саппорт 8 ассистов. Мономун третьим предметом. 8 ассистов саппорт. Хорош. 23 кило у саппорта 8 участий. Бля, что-то уже глаза слезятся, нахуй. А заметно топ-200 сцена? Его вообще в игре не было видно. Если вы собираете мономун, пацаны, его нужно всегда первым собирать, чтобы застакать, а не третьим предметом. С какого телефона играешь? В описании есть телефон. О!
Hana Bumblebee. Грагас в лицо чувствует, нормально? У тебя же отхил есть пассивки. Ты типа вообще по хп не теряешь там. Квинни отлетел до ГМа, видел? Не видел. А чё не отлететь-то, дядь? Сейчас претендент 600 плюс ПТС. Даже, наверное, уже больше. А ПТС улетает довольно быстро. Бля, ну какой Тима саппорт? Тима саппорт, который говорит, что он пойдет на линию барона. Ну, пожалуйста. Сейчас претендент, вон говорят, 680 ПТС. Это очень дохуя. Это надо прям жить в игре, чтобы у претендента держать всегда. А нахуй это надо? Толку от этого никакого. Претендент и не претендент. Гоу свапнемся, не знаю, кого возьму в лес. Ну, как хотите, возьму пантеона, на пантеоне сыграем. Не знаю, мне кажется, вот это самый кайфовый скин сейчас на панта. Всем хай, привет. Она бомба-би. На-на-на-на-на-на. Да какая разница, капля стакается и не стакается? Смысл Монамуна третьим предметом это бессмысленно, братан. Даже привет. Могут претендента чисто теоретически в тиму какую-то пригласить. Вряд ли. Игра в паблике, игра на турнирах абсолютно разная игра. Мужики, подпишитесь на канал, нам осталось 8 человек, и нас будет на канале 14к. 8 подписок нужно еще. Если вы еще не подписан, то нужно срочно подписаться. У них лучший пик, пацаны, прям ебать нас будет жестко. О, у нас еще Кейл на топе. Ой, блядь, ну это габелочная. Кейл на топе, еще и в АДК. О, понял. АД Кейл на топе. Интересно, интересно. Блять, пиздец. Как она это? Ну, такое, пацаны. Мы ни одного килла не залутали. Как Кейл в соло убил один в один Грагаса, блядь, на 3-м левеле? Что за хуя, блядь?
Ебать орк, одежда. Смотрите, как попасть в топ-200. Играть хорошо, выигрывать на героя. 5-й левел нужен. В каких случаях желательно купить ботинки на вампирик? Не знаю, я когда на ДК играю, бывает часто ботинки на вампирик беру. По пику смотреть. Если тебе нужен сустейн, берешь сустейн. Бля, что у нас собирает Кейл первым примером? Ебать, какой-то ужас там. Я ждал, у меня Камила Редбаф спиздила. Он еще не появился. Великолепная игра. Зря ли флеш отдал, кстати. Да какой дракон? Он бесполезный. Ебал я в рот этого дракона. Стоит пиздатый навороченный Геральт. Алло, команда, блядь. На команде не нужны объекты, я так понимаю, да? Спасибо. Бля, не хватило дамага в башню. Нормально, чувак должен добить. Хейл должна сейчас запушить линию. Бля, вы, пацаны, вы просто не играли на Грагасе на азиатском ЗБТ. Когда он с одной кнопки просто ваншотал всех. Это было весело на Грагасе играть. Он и сейчас хороший, но раньше его раза 3, наверное, 4 нерфили. Грагас просто такая машина была. Бля, я не могу ботлейн загангать. Ебучая Лулу мне мешает вообще. Всю малину портит. Ну ты заебала, ебучая Лулу, блядь. Сосать нахуй. Копье бога. Ну начало хуёвое, я вам так скажу. Бля, давайте, наверное, сразу танец смерти ебанем. Где танец смерти? Не вижу. Так, Грагас АП.
Акаля АП. Мерки нужно. Бля, на боте мясо идет. Я охуенно сейчас закрыл Лулу от Акаля. Так, где у нас этот? Let's go. Мужики, ну нужно сюда идти, как бы. Блять, с нами уйди, ты чё нитишь-то, родная? А варди кто-то хочет поставить, нет? Вас Акали пушат. Шефист делает. Блять, скейл донные. Ребята, знаете первый предмет KL какой? Вы сейчас охуеете, какой первый предмет у KL. Понял, мужики, понял, вопросов не имею. Infinity, нахуй, первым слотом на KL. Вот, пожалуйста. Блять! Не, с такой KL, пацаны, невозможно выиграть. Это просто рофл. Чувак убирает с ультой до KL, блять, собирает Infinity. Там ин какой-то на KL. Ну нет, это не выиграть. Мы играем без топера. Просто чел с Infinity на KO, блять, это, конечно, пиздец, кринж. Unlucky. KO лучше вообще никогда не брать.
Если хотите выиграть игру. Бля, ботрок нужен, пиздец как. Как рыбу, ну, типа, ебать, что это за бред? Почему рыбу сейчас не сыграла толстого? Это ГГ, ребят. Невозможно выиграть игру вчетвером. Тем более я на пантеоне. Чем дальше будет играть, чем я буду бесполезней. Да ты серьезно, толстый? Почему такое мнение, Кейл? Ну посмотри на любую Кейл в твоей команде, и вот тебе и весь вывод. Барона нахуй. Идите сюда, какой, блядь, отойди. Ой, бля, долбоебы бущенные, пиздец. Потому что пока Кейл заскелится, уже игра 1000 раз закончится. Мы сейчас и выиграем за счет того, что я ебашу и Физ ебашит вдвоем. У нас Кейл. Пушка и Инфинити, блять. Это вообще смех просто. Пушка и Инфинити, вот, пожалуйста. Да, и бэк делал. Дракон появился, чуваки бэк делают. Барон. Да я не знаю, что за трек, пацаны. Это просто прямой эфир с треками в Ютубе. В душе не ебу, что за трек. Да нажми-то автаку в барона, ебучий Кейл. Блядь, тупая пиздец. Все, мы не можем играть. Бля, просто трэш. Такой долбоеб на КЛ, нахуй. Блять, иди барона бей. А, они уже убили. Не, забейте, это просто умственно отсталый чел. ГГ.
Да это невозможно выиграть, мы играем вдвоем, пацаны. Грага с одной комбо, я дед, ебать. Ой. Чувак купил Вицент на Джинксун, но не купил Жоди и плачет о том, что его Грагос убивает. Да-да, братан. Ага. Если они так будут интить. Если они так будут интить, то мы выиграем игру, блядь. Ну, еблан, ты уже выформил предметы, ты когда будешь уже добавить такие, чел? Сколько тебе надо еще, блядь, фармить, чтобы ты начал играть? Пизду у тебя, блядь. Овощи нахуй. Спасибо за сейв. У нас вижу нужен, у нас нету вардов, блядь. ГГ. Но я старшего забрал. Да, обнова 12-го. За обнову 12 мая посмотри видео на канале. Бля, бей крипов. Отлично. Отлично! Барон! Бля, у них такая ёбнутая Каля. Она столько раз заинтила, это просто пиздец. Все, барон, они заинтили. Ебать, игра угарная. Пуш, мужики. Топ. Ебать.
Не, Кейл в лейте ебет, но команда без Кейла играет вчетвером до лейта. Ебать, они такую игру они залили, просто пиздец. Ебать, они просто игру залили, пацаны. Изи, МВП, добрый вечер. Ну, почему KL useless, пацаны? Я на пансионе с одинаковым фармом надамажил на 700 меньше урона, на 700. При этом я всю игру ебашил. Ебать, такие они дауны, пизда. Смотрите, как они просто залили игру. Так, у меня остался последний левел, пацаны. За сколько? За 5 дней надо еще левел вкачать, и мы получим позу на сцену. Ребят, за такие катки можно и 500 лайков как бы поставить. Тут катки для даже повеселее, чем на турике, если так посмотреть. Реально, катки, блядь, пизже, чем на турике сегодня, лул. Баракул, привет. Не, надо, я не хочу играть. Мы потеем в лесу, дядь. В Fortnite сегодня не будет. ГМ 200 плюс. После Valorant ты хочешь поиграть? Я сегодня ни в что не буду играть. Стрим идет уже 6 часов. Куда еще в что-то играть, пацаны? Нет, я сейчас уже скоро оффаться буду. Завтра опять, потому что стримить турнир. После турика мы еще поиграем в паблик, блядь, и... Поэтому надо отдыхать. Кого забанить? Ну и Рейлю. Бля, дайте, пожалуйста, пикнуть героя, ёбаный народ, я хочу по сайт сходить. Блядь. Свапнись. Спасибо.
способность видеть истину. Дариус, походу, пиздец. Посмотрим. Бля, Ариана Див. Испытания никогда не закончатся. Чуваки, и Релли будет ебать. Там же добавили руну смертельный темп. У вас не будет лимита по скорости атаки. Смертельный темп бустит скорость атаки с 2,5 до 10 тысяч. То есть вы можете разогнать атаку до 10к, ебать. Не можем. Я бы умер, если бы я убил даже Ривен. При атаке другой цели баф сбрасываться? Нет, это работает как... Как сейчас работает завоеватель, то же самое будет, только давать не атаку, а скорость атаки. Вот и все. Ну серьезно, нахуй. Ой, блядь. У нас мидер так и будет всю игру АФК стоять. Помойка на миду просто. Да-да-да, мидер хорош. Спушил одну пластину на миду, блядь. Мега див, нахуй. Он еще мне не поможет, да? Меня спалили. Ну почему здесь вся команда, блядь? Я не знаю, это просто бущенный мидер. Я бы за FF здесь, я не хочу с этим мидером играть. Просто помойка. Ульти.
Трэш. У нас мидер не хочет играть. Вообще. Пусть фармит, окей. Грагас 3.1, который всосал в начале, блядь, спасибо нахуй. Ну, типа, посмотрите, как у них чуваки смещаются на все объекты. По четверо. А у нас никто не ходит, всем похуй. У нас он Ариана бустит. Хорош! Что это делает, объясните? Просто животное бущи, да. Давай, Дариус, родной, иди. Кстати, Дрейка красиво спиздили. Тихо спиздил и нашел. Называется, дошел. Что у нас мидер делает, объясните? У вас 4 хп у башни, что-то выйдите. Алло, выйдите нахуй. Блять. О, Ариада сыграла, нихуя, ебать, добила, смотрите, двух. Добьет второго, давай, автоатаку, родная. Спасибо, блять, она сыграла, охуеть. Причем мидер умирает просто так, ни за что. Что за канал с музыкой? Блять, хуй сдает. Потом скажу, пока не могу отличить. Ой-ой-ой-ой. Интиджа. Блять. Как же хуёво мы отыграли здесь, ебать. Блять, что у них там за миллион контроля нахуй? Где от Red Buff, долбоёб?
Два Дрейка пацан украл. Ну, я второго дракона спиздил. Я не знаю, что этим ебланам еще надо. У нас попуски на боте. 0.6 ботлейн, это 2 попуска просто жестких. Можем выиграть, пацаны. У нас герой неплохо скейлится в лейт. Испытания никогда не закончатся. Бля, не хочу этому попуску отдавать баф, но раз просит этот попуск, отдадим, так и быть. Вардов нет, ты не можешь здесь играть. Ну пуш, блядь, дура, ёбаная. У нас Дариус хорошо отыгрывает. Очень хорошо Дариус отыгрывает. Все, что от него требуется, он делает. Жоня нужна, мужики. Гоу, танец смерти. Бля, мне кажется, чем там чуваки в тильте, что у них 2 фридрейка забрал. Они вчетвером ее убили 2 раза. Нам бы на миду таварку открыть, было бы вообще бы охуенно. Хороший проказ, брат. Бесшумная поступь. Блять, у меня не в того пошел каст. Нормально. У меня не в того почему-то ульта пошла. Я хотел выкинуть карму пацанам, а в итоге, блядь, получилось не то, нахуй. Давайте, начинайте, начинайте. Бля, ну надеюсь, карма не спиздит этих порода. Отлично. Все, Дрейк, пацаны. Зачем подходить, если его со стилю? Бля, у меня нету флеша, чтобы выйти. Хуёво. Ты ебанутая дура, бля, что ты делаешь? Блять, тупая джинкса, ебаная шлюха. Все, это победа, мужики. Там Дариус просто в соло.
Квадрокилл. Чувак, чтобы вы понимали, у нас АДК настолько, ебать, анскильный, что он не может, блядь, даже, ебать, просветку нормальную дать. Прикиньте, настолько чел хуёвый, что даже просветку, блядь, дать не может. Просветку дать не может. Это просто пиздец. Кушайте, блядь, чё вы стоите-то? Бля, обидно, что у меня Жони не было, кстати. Если будешь смотреть, не, сегодня ничего не буду, я сегодня пораньше спать лягу, надо высыпаться. У меня сейчас опять режим что-то подсбился. А что они с одним с барон бафом только одну сторону забрали? Дариус интит. Я тоже заинтил. Но это ин просто. Бля, какую хуйню делаем. Нормально. Ладно, выиграли игру. Выиграли за счет Дариуса эту игру, за счет того, что у меня в начале 2 дракона я спиздил. Ну пушьте, алло. Бля, очень много маг дэмэджа. Мне надо это, как она? Где-то хуюм было. Можем проиграть еще, пацаны. Еще пока что ничего неизвестно тут, блядь. А, ты Дариус стадиса смерти еще не был? Он так жил, да, в файтах? Понял. Ебать, Дариус вот с этими 2 предметами, он просто бегает как ёбнутый, пацаны. Бля, какая же тупая джинкса, это просто пиздец. Дариус там просто в соло пацанов ломает. Все, они сдались. Они просто не могут убить Дариуса. А рядом вешают щит на Дариуса. Смотрите, он там носится, как его тюб отстал и просто, блядь. Дариусу респект за катку, пацаны. Красавчик. Сколько там надамажил, интересно? 2. Ну, кстати, Ариана тоже надамажила. Ариана вначале пиздец была useless. Вообще не понимала, как отыгрывать, но в лейте заскейлилась и начала уже отыгрывать.
Сейчас с такими собаками играл. Вот, пожалуйста, кинолог зашел в чат. Наверное, в ласкатку надо, пацаны, и спать. Бля, трек, конечно, пиздец. Максимально хуёвый. О, бля, где наш дрочер Жада? Там Жада, братан, ты чё, ебать, Жада, нахуй? Это же Жада, братан, ты чё молчишь-то, блядь? Жада, ребята, Жада. Там сейчас челик, который говорит, что Жада самый лучший сильный герой в мире. Он сейчас просто увидит это, и он охуеет, ебать. Ugh. Ладно, похуй, беру пантеона. Трек хуёвой головой качаешь? Ну, минус прикольный. Трек хуйня. Я ни одного слова не запомнил из этого трека. Ай, бля. Там были слова, думал, собака скулит. Заебали эти собаки скулить в песне. Включаешь трек, а там какая-то собака гавкает. Вот, пожалуйста. Бэйн. 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 Что, там опять Грагаса взяли? Ну, чуваки турнир пересмотрели, они теперь думают, что надо Грагаса пока допикать. Так, мужики, наверное, ласт катка. 6,5 часов идет стрим. Можно будет вырубать. Да не хочу я Грагаса брать, пацаны. Я уже на Грагасе столько игр откатал, что у меня уже от него хуёво тошнит. Я им раньше очень много играл. Да там Дональд Трамп Бля, главное, чтобы у Джо Байдена не было нареканий, тогда Жанна затащит. Блокер, привет.
Для сыграть Хасаги или нет? А давайте сыграем. Вот чем мне нравится Пантеон, он в Worldly Game просто хорош. Видишь лоу хпшного чувака, даешь сан, он 90% умрет. Сила богов всего лишь отражение нашей силы. Вставай и сразись со мной снова. Ну, здесь очень хуёво сыграл сейчас ТФ. Почему он не нажал ульту, не пропалил, почему он не нажал телепорт? Мне непонятно. А, джанглер виноват, да? То есть у тебя 2 килла, ебать, я виноват. Что, на ТФ умственно отсталый чувак не может дожать ульту, блядь. О. ТФ еще ульту 1 раза где дожал по ЦД. Я тоже хочу 75 голды залутать. Спасибо. Ну, блядь, ну как ты не попал? Ёбаный рот. Ботлейн 0.4. Блядь, долбоёб, игнайт, нажми нахуй. Идиот. Почему он игнайт в Грагаса не кидал? Просто даже ебаный, блядь, игнайт в Грагаса он умрет. Нет? Сложно, блядь, слишком для чела.
Да, миди умственно отсталый, конечно, к сожалению. О, первый ульта от F. Сколько прошло времени? 7 минут. На 7-й минуте нажал ульту. Хорош. Ну нажми, блядь, карту в долба... Ой, господи. Дариус 1 в 1 от ЕСО убирает. Понимаю. Бля, Дариус 2 стака повесил. Он уже полчаса там стоит, хуярится, 2 стака повесил, лол. Чё? Ребят, посмотрите первый предмет Жада. Вы сейчас сордетесь. Как вам баншада Жаду? Ай, лол, это просто кринж, нахуй. Завеса банши до Жаду, пацаны, первым приметом. Дохуя тебя банша до Жаду, долбоёб. Господи. Да-да-да, пацаны, да-да-да. Тэф с ультой до сих пор стоит. Тэф вообще животное, он не умеет на нем абсолютно отыгрывать. Как и Дариус. Он постоянно 1 в 5 влетает, умирает и пишет «Тим». Что? Вот куда он бежит? Зачем? Окей, минус Геральт, как хотите. Да, там все бущенные, забейте. Банша на Жанну первым предметом. Помните, я вам говорил, что на Жанну играет умственно отсталая? Ну вот, и еще одно подтверждение. Div Jungle. А, понял. Джангер Div. Сожаление. 6 раз сдох. Чисто Сильвер додариваюсь. Бегает в соло, 5 раз собирает.
А, вот зачем ТФ ульта, понял. Понял. Да, он не линию сосет, он просто дебил. Куда он бежит сейчас опять, смотрите. Он просто бежит вперед до талого по КД. Не понимаю нахуя. Он, смотрит, на него 0 стаков до сих пор. Он стаки не умеет вешать. Он полчаса бегал за героем, у него 0 стаков, смотрите. Гоу на развороте, стан дай. Деритесь, чё вы? Мы сейчас очень много денег золотали, кстати. Все, у нас 3 предмета есть. Мы танкуем, мы живем. Нам нужен Дрейк. Нужен охуенный файт на Дрейке сейчас. Бля, помойки пиздец. Давай, убивай. Ты куда же наперед-то бежишь, блядь? Пиздец, кринж. Кто пишет быть all the this games? А, понял. $8 000 фарма по ЦД. Человек. Пошлите барона, алло. А, серьезно, барона хотите бить? Блядь, вы бы еще бы завтра пришли бы барона бить. Да мы не заберем барона, идите нахуй. Да, он и, блядь, время потянули, могли сразу оборону забрать, когда я пинганул, но никто не пошел. Лисин слишком много выебываться, надо выигрывать его. Ему повезло просто, что за нас этот Дариус играет. Ну, посмотрите, до этого еблада нахуй.
Не, забейте, это просто помойка, блядь, на Дариусе. Просто трэш, ебать, док, нахуй. $3.10, чел. 3.10. Угу. I'm on TP mid. Пошла отмазка, он просто на миду играет, пацаны. Поняли, в чем проблема? Вот в чем. Боже, какая же побойка у нас на Дариусе, это просто жесть. Он ни разу, блядь, не ультанул ни в кого за игру, нахуй, это просто пизда. Сила богов. Всего лишь отражение нашей силы. Я сражаюсь не за идею, а за людей. ГГ. Это не выиграть, пацаны. Ебать, он ультанул первый раз за игру. Вау. Когда бы уже 4 дракона проебали. Хорош. Хорош, побойка, хорош. Посмотрите просто на этого дебила, блядь. Ой, упс, да, отсталый. Ужада фарбу как ударился, пацаны. Не, это никто не ставил, это просто плейлист играет. Чекайте этого дегенерата просто, блядь. Этот идиот хоть раз сегодня ультанет за игру, нахуй. Хоть раз, блядь. ГГ, пацаны.
Ой, блядь, какой же умственный отсталый, ебать. Да-да-да. Да-да-да, МИД 18. Так, отсутствие во время игры, помощь вражеских савасты. $18 тысяч урона, пацаны, мидер. Ебать, скринж. Здесь помимо Дариуса еще долбоеб на миду был. Ну, это просто пиздец. Блять, как можно на ТФе за 20 минут играть, надамажить 18 тысяч урона? Как? 18, сука, тысяч урона на Twisted Fate, блять, это просто нереально, пацаны. Просто нереально, нахуй, так мало нанести. Жесть, конечно, трэш Тима. 5 участий, блять, на ТФе. 5, сука. Боже, кринж. Как же я кринжую с этих барадов, нахуй. Просто кринж, просто кринж. 1000 игр на ТФе, блядь! Он ни одной ульты не заюзал на ганг, ни одной, пацаны. 1000 игр на ТФе, сука, 18 тысяч урона за 20 минут. Чё, блядь? 1000 игр, пацаны, на ТФе, 1000, сука, игр. Да-да-да, нахуй. У чувака на ТФе в среднем... ну-ка. Чел на ТФе в среднем дамажит 20 тысяч за игру, пацаны. А чё так мало, блядь? Чел на ТФе в среднем наносит 20 тысяч за игру. Даже очень мало. Ну-ка, сколько у меня на ТФе, интересно? У меня 21. Сосать, ебать, лох. Да, кринж ТФ, конечно, пацаны. Все, можем на этом вырубать стрим. Это просто трэш. Говер Прайм на всю ночь. Не, я спать, чё делать? Ты куда, ебать, разогнался? Уже времени сколько? Ну, нормально, Грандмастер вернули, выиграли 4 катки, одну проебали. В принципе, неплохо. Завтра, пацаны, будет финал, полуфинал и финал турика. Поэтому в телеге напишу, во сколько начнем стрим. Пока еще просто сам не знаю точное время, потому что у них постоянно меняется. То, блядь, раньше, то позже начинают. Поэтому вот вам ссылочка на телеграм-чат. Подпишитесь на телегу, пацаны. И все, завтра тогда запущу, во сколько будет стрим. Все, всем спасибо, кто был. Всем удачи, всем пока. Увидимся с вами завтра. Не болейте. Всего хорошего, ББ. Champagne wishes, me and 40 white bitches. Me and Trey was in the city.